Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu milli hareketimizin faal iştirakçısı, tarih hocası Beye Hanım Elyasova. Selam aleyküm Beye Hanım. Aleyküm selam. Beye Hanım, sizni görmege pek memnunumuz ve birinci sualim böyle olacak. Siz milli hareketimizin faal iştirakçılarından birisiniz. Milli hareketimizge koşulmağa ne için karar aldınız? Men Angren'de çok sebep yaşadım. Milli hareketimiz pek büyükten büyük iş yapkandır. Milli hareketin Ahmet Ağa Abdurrahmanov albaraydı. Ama Ahmet Ağa Kırım'a ketken son başladı Lenor Tizikov albarmağa. Lenor Tizikov da Kırım'a ketti Korantasından son Osman Ağa Gvardiyay. Men Angren gazetasına makaleler yazaydım. Возвращение на родину. Son o makalelerin evet okuyorduk, toplaşkanda, mitinglerimiz olganda. Men tarih hocası olarak milli hareketke koşulganım pek yaxşı oldu. Çünkü bayağı yardımım tiydi. Andaki olgan, çünkü andaki kimi şoför edi, kimi şahtör edi. Ve özüm de hareketke koşulganıma pek kuvanam. Bey Hanım, siz tarih hocası olasınız ama biz göremiz mına yıllar devamında asıl da endi mülküm aytmaganda asırlar devamında bizim tarihimiz altında birçok mifler, uydurmalar var. Bu vaziyette mına tarihçilerimizin rolleri nasıl olmalı, bizler ne yapmalıyız? Bilirsiniz, men Kırım gazetasına pek çok makaleler yazgandım. Mesela Karı Hoca niyetap 2013-14 seneleri kitap yazdı. Familyalar galiba Şırşova'ydı, neydi? Onlar partizanlar hakkında yazıp, endi başkalarına aytmayım. Alime Abdinanovan'ı da satkın deyip öz kitaplarına yazgandırlar. Pek büyükten büyük hareketi oldu. O Maddi Rifat Çubarov'da barıydı. O kitabın yok etmeye. Men evet onu gazetke yazdım. Ondan son mesela derslerde de ola. Bizim halkımızın ahiretliyle 4. mektepte öyle olgan edi. Fizika hocası bütün sınıfta bizim halk balları iken 9. sınıfta o meni daim sizin baba ananızın sürgün etti. Meni eğer hakkım olsa sizin sürgün eterdim. Evet ballar kıyamet kopardılar. Ana babalarına aittiler. Biz o mektepke men, Zuri Pinka, Emine Avamekva, Şefka Abdurrahmanova çıkıp direktörüne laf etip, hocasına laf etip. Son gazetke yazgan edim. O hoca, fizika hocasının familyası Strelka. Ministerstvaga yazdık. Ama çok yazıklar olsun. Bizim halk aytkan gibi birisinin burnu kanamay. O yattı hastahaneye. Hastahaneden çıkan son başka 8. mektepte yine fizika hocası olarak çalıştı. Daha yakında mesela Sudak'ta başlangıç sınıf eken. Bizim galiba bu 80 yıllığına mekteplerge her bir yerde verilgen Ministerstvodan, Tahsil Nazırlığından yazmağa kim iştirak etti cenkte. Ballar yazganlar. Bu başlangıç sınıf kızçığı okusa, o cepçesi deyken, okusun, ben siz son aytırım. Kırımlar ne yapkanını. O kızçık toxtagan son başlagan. Biz yakkan ekemiz oların, peçkalar nemetkenimiz. Evet o ballar evge gelip ayttı. Pek anda ana babalar ayakta turdu. Men onu gazetke yeni yazgan edim. Ondan son Cankoy'ga bardım. Anda bizim kudağımız var. O menden soragandı. Beyatse kızım okuyup parikmayfır olacak. Ne yazar? Men dedim yazmız. Aşirova Nurzade. Ne?
Akhyar müdafaa şırakçısı. Bütün cemkim geçti. Mına Galibek bunu Vena'da karşılıp algandı. Kompüterde pek çok ana dilinde de Rus diline biz koyduk fotoların ve ne. O kızcık yazdı ama hocası her bir baladan o yazganlarını alıp bu kızcıkka diyken ay sizin Kırım halkı ya bardı ya oldu mu olmadı mı cemkçe. Son ben aytım o cepçesinin soyadını. Ama aytmağa analar çekneler, korkalar. Ana bu korkaklık bizim bilamiz desem olacak. Biz vatandamız ve bet özümüzün biz özümüz tutarmak gerekmiz deyirler. Bey hanımına şimdi siz başında programımızın başında siz ayttınız milli hareketimiz hakkında. Ama o vakitleri halkımız pek öyle fedakar olgan idi milli işlerde. Ama şimdi niçin mana ana babalar hatta mekteplerge mana öz ahlarını kurçalamak için teşebbüslerini göstermiyorlar. Neden bu bağlı? Bilesiniz, tak 90 seneleri baya iş yapkan edik. Mesela men oturgan Marshall Жуков sokağında karşımızda bala bahçesi var, Жар птица. Rifat Çubarov anda milli grupa açma tırıştı. Son bey abla siz anda oturasınız, siz yapınız. Men Gulnara Talyatovna, son Zeynep Mamutovna деген terbiyecilerinin ev evden yürgendirim. Birimiz ballarınızın 8 bala berseniz endi açılacak şu bala bahçesinde grupa. Da ana babalarga şaşaydım. Bir talaya çıkıp İngiliz dilinde okuturuk ama vermemiz. Ama ketse bu terbiyeciler yaxşı çalışkanı için, özlerin көрсеткенleri için ve terbiyevi işleri en yaxşı olğan için buna mesela şu bala bahçesinde 30-32 bala bizim milli grupaga katmayı. Çalışkanda bilirsiniz olsun Kırım Tatar dili, olsun Kırım Tatar edebiyatı, olsun bu bala bahçelerde grupalar. Biz özümüzün көрсетmek gerekmiz ne kadar yaxşı dersler alvaramız, ne kadar yaxşı terbiyevi işler yapamız. Mına mesela bugün aytayıq, mına bu sene Puşkina bu içki rayonda anda açma semedir sınıf. Ama Ayşe Vaniyeva başka analarını çağırıp dedi yok bizim ballar çok 9 ama diğer halktan 3 bala biz özümüzün sınıfımızın açmak gerekmez. Hareket ettir de o sınıf açıldı. Ama o 3 balaga da ayrı sınıf açtılar. Mülkündeyken de eğer ana babalar öz edeceğine dursalar sınıflar ve bahçelerde grupalar açmaya mümkün. Kararları var açmak için. Onun için biz katiyen özümüz hareket etmek gerekmiz. Bey hanım, ya mına fikrinizge göre milli bahçeler, milli mektepler balaga nasıl imkanlarını açıyor? Niçin analar babalar öyle mına korkalar milli mektepke balanı bermege? Mına bu bala milli mektepke bargan balaga nasıl muhitte bala bu yiyecek? Bu hakkında lütfen hikaye etiniz. Bir büyükçün de büyük emniyeti var. Ne kadar çok dil bilse adam ya da bala o kadar da son onu okuşunda, yaşayışında o yengillik görüyor. Buna mesela Kırım grupalarında ya da mektepçi sınıflarda okuyan balalar, onlar milli oyunların, milli özümüzün yazıcılarımızın ya da şiirler okuşta öz ana dilinde okuyla hem içte zarar olmay başka fenlerin kaytana başka fenlerden de onlar yaxşı okup geçirler. Onlar mesela alayıq büyük onlar mektebi ya büyük onlar mektebi birinci olarak
ана тілінде оларақ açıldı. O мектепте нағадар büyükten büyük adamlarımız var desem olacak. Buna mesela bugün Dilaver o adliyeci o kadar çok iş yaptı. Başta bu atır televizyon olganda o sözge çıkaydı suallerge Akiyev Dilaver ile çıkıp aytaydı. Ya da alayık anda bitirgenler yırcılar oldular, artistler oldular. Ya da Can Koy tarafta Nariman Reşitov o açkan idi, hareket edip ve çok yıllar müdür oldu. Anda da çoksa хирург oldular, çoksa institutlarga girdiler. Asıl da ana dilinde okusan hiç de zarar olmaz. İnstitutlarga girmege ya da okul yurtlarını bitirmege. Onun için analar hiç de sakınmasınlar. Özlerin mektepleri olsun, özümüzün sınıflarımız olsun diye hareket etmek gerekmez. Бей ханым, сіз Марифчи бірлешмесінің тефтіш комиссиясының рейсі olған едіңіз ве о вақытлары бір чоқ нәтижелерге еріштіңіз. Бүгінгі күнде бөле имканлар язықлар олсын жоқ, ама келіңіз қатырлайық о вақытта неге еріштіңіз? Бір меселе, бір мектеп açılуына ебет Марифчи büyükten büyük iş yapkandır. Mesela Nariman Reşitov mektebi şu Cankoy tarafta açılganda. O Nariman Hoca mektebin başta bala bahçesi iken yatıp aldı. Bireuni vermeyeceğim mektep yapmayınca deyip. Anda bizim deputatlarımız, 14 deputatlarımız var idi. Onlar da geldi. Birlik olup o mektep açıldı. Айтайық, мына добрые дейміз, о тарафта. Слонимский деген директоры бар еді, Яков Михайлович. 10 yıl қатнағандыр Шевқи Ремзеевтен. 10 yıl қатнап сынып açmaға тырыштық. O adam через mой trup деп неметеді. Neyse 10 yıldan son Ennanov, Ennanov şehir deputatı oldu. Barabar barıp neyse biz sınıf açık olduk. Aşın anda nağatlar sınıflar çıkar, ballar 10 sınıf bitirdir şu mektepin. Hem yaxşı da institutlarga nelerge kirip zenatlı adamlar oldu. Ya da alayık Karasu Bazar'da. Karasu Bazar'da da milli mektebimiz açılgan edi. Son Sarısu'da milli mektep kurulgan son çok yazık olsun. O malze Kangiyev şehrin başıydı. Şu birinci binasını o mümkün edi başlangıç sınıfları yapmağa da Sarısu'da endi 5. sınıftan okutmağa. Ama o bina Türkiye bizge yardım etken edi o bina nemitmege, Ukrayna yardım etken edi o bina bizden alındı. İçkice 3. mektep açılgan edi. Anda da katnadık, aylarla katnadık ama mektep açık oldu. Şimdi evet 15 mektebimiz var ama bilirsiniz bir balaban hatamız var. Tahsil degen son o fundamentten başlamak gerek, doğru mu? Onu bala bahçesi, ayda son başlangıç mektebi, son mektep, teknikum, okul yurtları, institutlar. A bizde bala bahçe yok, ayda 1-2 grupa var. Başlangıç sınıflar bir talay mekteplerde var, bir talay mekteplerde yok. Aybet institutlarda fen hocaları bizge hiç de hazırlanmadı. Fen hocaları olmagan son nasıl mümkün aytmağa milli mektep demedi. Tek anda Tatar tili okutulan
ve edebiyat. Başka fenden ana тілінде derslер өткізілді. Бей ханым, я насылсыз түшінесіңіз, ана тіліні мектепте öğrenmek мүмкін мі, яда тілевден башлана? Bizim pek büyükten büyük hastalığımız şu, evde ana тілінде laf etmegenimiz. Mesela alayık çingenelerin ya da Ermenilerin, onlar kanda olsa istese bir yerge keteler mi, evdeler mi? Ballarının ve özlerinin ille ana тілінде laf etseler. Biz ne içindir Rus тіліне geçemiz, ana şu Rus тіліне geçkenimiz bizge zarar etse, тіл bilmedi. Ondan son bizim halk ne içindir pek az okuyup. Men mesela 6 yaşına bala bahçaga bardım, bet Rus bala bahçasına. 10 sınıf Rusça bitirdim, institut Rusça, aspirantura Rusça. Ama men nasıl olup durup da тіл bildim, okup, olsun yanında Lenin bayrağı çıktı, olsun Özbekistan'da bizim yazıcılarımızın kitapçıkları çıkaydı. Onları alıp okup nasıl olsa da тілімні bildim. Tabi öyle edebi тілін bilmeyeyim, laf etmeye tırışam. Я насылсыз түшінесіңіз, мұны сіз çok yıllar devamında hoca olup çalıştığınız bir çok talebeleriniz var. Мұны hoca sahasını saylagan insanlar ilk evvela nege emiyet vermeliler? Hoca olarak başta ballarını sevmek gerek. O her bir balağa özün balası gibi bakmak gerekler. Ve her bir balağa individual sıfatta da bakmak gerekler. Buna mesela ben başlangıç sınıflarda da başta çalıştım. Bilirsiniz 50. seneleri hoca yok edi. Ben 10 sınıf bitirip durup bir yıl pioner vajatı çalışıp ikinci yılı mağayında sınıf verdi. İkinci sınıf. Mene ne metodikam var, nasıl o derslerin al varmak gerek. Ama sabahtan men endi esli başlı, bilgili ocakçıya, Anişimka edi Любовь Ивановна, oğa kiredim. Hepsi derslerini yazıp alaydım. Son özüm sınıfımda ders veredim. O ocakçı mende oturup son soraydı. Mına bunu siz öyle yaptınız. Mülkün edi metodika mına bile yapmağa ve matematikadan öğretmeye. Ana o malde bir Sattarova деген kızcık var edi. O bilirsiniz laf etkence tutuklanaydı. Ama ben onu eğer dersten bilgisini soracak olsam yanına geledim de kolumunu koyaydım abla koluna yavaştan dedim. Halida, men seni şınçık bana bile sualge cevap vergeni isteyip. O özne keledi. Ketsi o tutukluğu bitti de kaç yıllardan sonra ben ondan kağıt aldım. Sağ olunuz. Ben İngiliz dili hocapçısı olarak çalışandım. Bana individual ya da dan bir kızçıkını aytayım. Pek bile ağır geçeydi okuşu. Son ben anasına aytaydım. Gerek mi? 10 sınıf. Siz biriniz onu, o pek yaxşı emek nelerin derslerin. Ana o kızçık Natasha Sustova. Angren'de en yaxşı kafede tortlar neler pişiredi. Bilirsiniz balаны gerek көрмеге, nege o mesela bilgi alsa özünün faydasını görecek. Ya da mına şimdi ya Ahmetçi balaban camimiz kurulaya. Ana şu camini kurgan bala menen barabar 30 balanı men Kazan'a alıp ketken edim. Olar 30 gün anda yaxşı mına nasıl bizde artık var öyle anda oldu. Ve olar bizge көрсетер Kazan'ı, көрсетер anda camilerin, a son öyle var asfalt üstüne sızmağa camini. Ve şu bala en yaxşı, Yunusov keçek familiyası Emil. O en yaxşı cami
неметтіп бақшыш алғандыр Казанда. Мен сон yazған едім оға да, ана бабасына да. Сіздің оғлыңыз güzelден güzel архитектор olacak ve bizim халқымызға пайдасы тиecek. Мына бүгінден бүгін о caminin kurucusu ana şu Yunus Emre'dir. Бие ханым, я мына бүгінки gençni, Kırım Tatar gençni nasıl tesnif eterediniz ve nasıl onu көрмеге isterediniz? Білесіңіз, gençlerimiz pek yaxşı. Yaxşıdan yaxşı, ақыллы olғанда да ақылы, бізден de білгілі. Мына mesele alayıq, Луговое Экия, анда biz 10 yıl тұрдық участка алма, evler kurmak için. Mına endi mene bet 80 geçim, ama yaşların celp ettim de mesela juristler, matematika hocalar, terbiyeciler, onlar yaş. Mına endi bu yaşlar işin alvara yatırlar. Ya bu Луговояда endi evler kurmamılkın ne gerek? Anda gaz gerek geçirmege, yollarını yaptırmağa, pek mühim sokakların adlarını koydurmağa, mına mesela sokaklarını koydurmağa biz çoktan çok hareket ettik. Hem razı olmadık ve olmayacağımız. Anda sokakların birinci sırada gelip büyük akçalarını satıp alganlar. Бізден сорамайып горисполком, Астраханская, Архангельская, білмем, Красноярская sokaklar, 15 sokakın 11 данесinin adlarını koyganlar. Biz bilmey тұрып, олар бізден сорамақ керектер. Çünkü 97% bizim halkımızda yaşay ve yaşayacak evler kuracak. Biz ise verdik şu горисполкомға ariza ve anda yazdık. Bu sokakların adlarını cengiştirsinler. Özümüzün Kırım halkın cengiştirakçıların, yaxşı hocaların, mına mesela Karaman Abilov, onu oğlu Moskvadan yazdı. Tek adını yazmak değil, oğlu ya da kızı ariza yazmak gerek. Özünü şahitnamesini vermek gerek, tasdiklamak gerek o babası mı, anası. Dmitri degen oğlu Moskvadan verdi. Ya da alayıq Yakubov Bekir ağa, o akademik, bütün samolyotların, motorların onu konstruktorski büroda yapılgandır. Onu kızı Lena ya da Baliç Abdullah'ın kızı Lila Aluştadan. Yazıcılarımız Cevdet Ahmetov, onu oğlu Mansur, Bilal Mambet'in kızı, son harılardan anda olganlar hemşire, Aşirova Nurzade, Hatice İsmailova, hepsini yazıp, onlar kaysı gazetlerde basıldı, kaysı kitaplarda 94 sayfa yapıp alıp kettik. Ama onlar 4 tane namzet koydular sokaklarımızga. Mına men көрсетмеге isteyim. Sokakların adları bekim görünür anda. Baliç Abdullah'a o çok vakit prorektor olup çalıştı. Nizami İnstitutu'nda cengiştirakçısı. Ayda Bilal Ağa Mambet o bala yazıcısı, şair. Son var anda Yahpağa Bekirov ve Akim Cemilov. Akim Cemilov'ın mınadan o'tgan hafta biz memorial tahtası açıldı. Onu oğlu Eldar yaptı memorial tahta. Evet halkın çağırıp onlarga anlatıp Akim Cemilov kim edi? Birinci o oyuncu, koreograf, baletmeister ve büyükten büyük onu yapkan işi bütün Cenk'in keçken son 18 sentyabr'de Praga şehrinde büyükten büyük teatrda 6 saatlik konser bergendir. Mına onu
рехберлігінде. Моисеев болсын, башқалары болсын, бірсі о концертін алып бармады. Ama Akim Cemilov o konsertin alıp vardı. Birinci sırada hükümet başlıkları Eisenhower, Iosif Broz Tito, marşallar, generallar oturdular. Ve konser bitken son o kadar kıvanıp çıkanlar ama çevre çetiden arbiler eken tanklar. Birden general Kiçil'in taşlap şu yerde oynayıp beri Rus oyununu. Ama Akim Cemilov tankın dula diler. Onu üstüne turup kaytarma oynayıp bergendir. Ve her vakit Akim ağa aytaydı. Men pek sevniyim. Pek sevniyim. Galibi kununu özüm Kırım kaytarmasını men yekunledim. Adet. Güzel. Yani mına siz şimdi bu sokaklar Kırım Tatar adlarını taşıyacaklar. Ya, yazık olsun bu Lugovoye 2 tek 4 sokak. Ama kalganları yine kaldı. Krasnoyarskaya, Arkhangelskaya deputatların saylaganda biz hepimiz vardık. Son ben ayttım, nasıl şey? Bizden 45 senesi bizden tutup algan toponimikanı kaytarıp olamayatırıp. Siz daha beter onun toponimikamızın bozayatırsınız. Dedim, niçin meni kayyanam bir şeysiz 10 yıl tek Kur'an okugan bilgen için 10 yıl Salatkede onu türmede kapadar. Endi men o Arkhangelski sokağında yaşayacağım. Son bakayım bir samadi. Что это вас так беспокоит, коробит? Мен dedim, pek dedim, asıl da razıdı bölüm. Mesela men Tambovka ya da bir nege barıp mındaki özümüzün adlarımızın ya da sokakların koyup nemetmeyin. Siz geldiniz. Siz bizge koşulup yaşamak gereksiniz. Ama bizge şart etmeniz özünüzün olsun medeniyetinizin vermeki. Evet, evet. Bu hareket edecek, bana pek yazık. Yıl geçse Горисполком başlıklarını değiştirirler. Bana şimdi Demidov degen adam oldu. Ondan o güne prosent koydu. Ondan o güneden birisi hepsine yazılgandı. Şimdi Demidov oldu. O kadar kıyat yazıldı bu sokaklar hakkında ve varıldı. O de, men düşünüp bakarım. Ama bu Горисполком endi karar algan son onu kaytarmak o pek kıyın bir şey. Pek kıyın bir şey. Ama hareket etmek gerekmez. Yaşlarda o zegemden kaytmaydı. Ama şimdi bana yazıklar olsun Yekaterina zamanlarda yaşayımız. Erşini Ruslaştırmağa onlar hareket etilir. Buna bakınız, Beye Hanım buna oca olarak bir Kırım Tatarı olarak sizni bugün en çok ne rahatsız etti? Başta biz kayttık vatanımızga. Ama çok yazıklar olsun biz öz koylarımızga kaytmadık. Öz koylarımızga kaytkan olsak ondan da yaxşı gülleter edik özümüzün vatanımızını. Mana mesela men 90 senesinden başlap anda konuşular Temirçide o'tkazem. Menden o güne Muhsim ağa Osmanov o'tkazedi. O bizim Moskvada Kırım halkın temsilcisi idi. İki kozu görmese de o adam milli hareketi yapkanını bilmeyeyim. Asıl aytılacak gibi değil. Bana bak yine kararını görseteyim. Endi yürü biz aldık öyle karar 1905 senesi şu Temirçide kurulgan camini kaytarıp almağa kararı var. Ama bu camini biz muftiyatta yapacak bizim halk da akça vermeye hazır. El verdir, 22 bin verdir, kadastrga verdik. Ben akça toplayımız. Anda imamını kim sayılacakmız? Anda kelmeşekler yaşaylar. Ama o anda imamı olmasa o caminin işi gitmiyor. Buna Vorun degen koydu. Yerli yerine getirdi camisini ama katnamağa adamı yok. Ve ben öyle belliyim. Vatanға kaytıp biz büyükten büyük iş yaptık. Mesela
көршілерде маға қартлар айтайды. Бeye, яз, сен тарихшысың, я мен деймін. Қырымдан шығарылғанда мен 4 yaşında едім. Мен де бір şey білмеймін. Сон мен оларға мecbur еттірдім. Сіз дедім соқақларын, қоншыларын білесің, білеміз деді. Да абле олар жедвел түздер. Соқақтан кім yaşайды? Оның ағабы, анасы, бабасы, балалары. Ve мына бұл kitapçık çıkқан сон, dana bir kitap çıkarıldı, demirciler konuşuyor. İnanırsınız buna bu 80 sayfalık kitapçık olsa da ama emniyeti pek büyük. Çünkü bu kitabın çıkarganda dan bizim 101 yaşına kalkan Bilal ağamız, 80'ni geçken Arif Setablayev, 80 geçken Cenk Ştrakçısı Birlemgeçe bargan Alim Ağa Bekirov, Leningrad'da müdafaa nesne iştirak etken Bari Ağa Bosnya ve onlar sağ eder ve onlar sözge çıkıp halka ayta eder Temirci hakkında ve bana bu kitap çıkandır. Ama kim geçse büyükten büyük bana 900 sayfalı kitap çıkardım. Bunda 1600 foto girdi. 220'den ziyade Europ'te adamlardan onların takdirlerini sonra bu kitapka girsettim. Pek kıyın oldu. Çünkü Yaltağa barasın. Şöpken Eskender. O an girende büyük semzavodun müdürüydü. Yazıp alasın fotolarını. Son kimde bilesin? Ahmetçi Şöpken'i Vilyara. O erkek egen eken Mazınka'da yaşagan, onu kapağanlar, onu kıynağanlar mınaşın yaşayla, onun kızı Osmanova Elvira. En yaxşı Kırım nağışçısı sayla. En yaxşı. En bizim kızlarga 2 aydan 2 ayga açıp kurslar öğretse. Men belesem mına koylarımızın kitapları çıksa, tarihi olsa biz özümüzün Kırım halkı olarak, Tamır halkı olarak tasdiqlap bilerimiz. Ve yazıklar olsun, çoğusu kitaplar yalı boyu koyları çıkar. Mına mesela alayıq Demirci, aydı Kurozin, Küçük Ozen, aydı Oskut, o tarafları ya, Tuvak, Yakup Ağa Kerimov 5 kitap çıkargandır koylar hakkında. Ondan başka adam Avzi degen kitap çıkardı. Kim birincilerden Ahmetçik'e kayıttı da nasıl kıyınçılıklar gördü Ahmetçik'e işte vatanına kayıtkanda deyip kitabı da Balaban kitabı çıkandı. Бeye hanım келin şimdi tekrar haytayıq sizin kitaplarınızga. Bu demircilerin көрüşүлөрү ve demirciler hatırlay. Bu kitaplar hakkında tafsilatlıca hikayetiniz, yani malumatlarını nasıl toplayadınız, kaç yıl devamında toplayadınız ve sizni en çok ne hayretте kaldırdı? Bana aytam da bu cedvelin bizim esli başlar yazgan son men başladım onların kıdırmağa. Bir Korantağa kesin birisi Fergana'da yaşagan, birisi Andijan'da yaşagan, 5 arıqta pek çok bizim temirçiler yaşaganlar. Son onlardan soraysın, ya kimlerin bilesiniz. Bana mesela aytalar, Yalta'da var. Yalta'da yazıp alasın, Karasu Bazar'da, anda keçesin. Öyle adamlar oldu, bir şey aytalmadılar. Başlayıcı okurup ağlamağa. Yok, ben aytalmayım. Yalvarsan da o kadar onların yanığı büyükten büyük evet cenk iştirakçıları. Ayda bu sürgünlük, öyle onu aytmağa da evet kıyındır. Öyle yığdım. Sağ olsunlar fotolarını verdiler. Fotoları hepsinde basılgandır. Fotolarını da basmağa Kırım gazetasında çalışan Siran İbrahimov o fotoların yerli yerine koydu kitapka.
Но не айретседан қалдыра. Пек қуанам, қалқымыз ватанына қайтып, evler құрдар. Hepsi балалары оқыған. Алушта тарafına барсам, кафелері бар. Restoranlar açkanlar. Yeni балаларын оқытмаға тырышалар, енді torunların da оқытмаға тырышалар. Мен белесем, анашу ең büyük bizim yönelişimiz ve galibimiz. Бие ханым, я демирчилерinin nasıl ananelері бар еді? Мына nasıl hatırlayдылар көйді olған мұйытыны? Bu hatırlamalarını paylaşınız. Мына білесіңіз, мен Леев деген министр бар еді, курорт ve туризм министрі, мен оға кет yazған едім. Ne için? Çünkü мен kaç kere Темірчіге бардым, экскурсияларында бардым. Başlaylar айтмаға, bizim Meryem Kaya'mız var. Mına bu kitapta içinde de vardır. Mına bu Meryem Kaya. Onlar aytalar Galava Yekaterina. Ya da anda var Uç Kaya. Onlar aytalar Три Богатыря. Anda var Tas Kaya. Onlar aytalar Galava Murama. Son men Leyf'ke yazgan edim. Ne gerek başka yerden kelgen ya da Rusya'dan kelgen adamların birden birden yalanlar aytıp Kırım'da Yekaterina'nın galavası Özda Темірчіде ne yapsın? Не yapsın? Sonra macera verdi. По возможности переводим, tercüme edecekken de. Bilesiniz, tercüme o bir tarafta. Ama bu kayalar, onlar nasıl adlandırdı bizim halkmen öyle de kalmak gerek. Son bu kitapka girdi ana şu Meryem Kaya'nın efsanesi. Onu ben Kırım efsaneleri degen kitabından algan edim. Ondan sonra Kasevir degen jurnal çıkaraydı Şevket Kaybulayev. Anda da var edi efsane. Mesela bir yaş gelin endi balaçığı olgan ama kamır basıp otura eken. Şu ara balaçığa kılay, kaynatası deyip var bak balanı. O kolların yumayıp balasını baka. Şu yerde o taş kesilip kala. Ve oğa başta anam aytaydı. Tek bile başı değil de abli balaçığın da tutkan gibi dedi. Şumallar mesela oğa kelin kaya değiller. Biz mesela Meryem Kaya deyimiz. Ama gitgece evet yerden soğuktan sıcaktan o taş eşilgen ama başı dura. Ama bu efsane ne verir? Ne kadar bizim halkımız onğa, otmekke, aşka emniyet bergenler. Onu evet aramlamak olmayı. Ondan sonra başka efsane. Endi 90 keçken adam Akim ağa Stroganovka barganda, o akımda yazacak olganda son ayda beye bilesin Alim Aydamak'ın bizim temirçiler kurtargandır. Aytı berdi. Alim Aydamak pek sevgim Karayım kızına. Bu Karayım'da bir kızın iç de bay, iç de oğa vermeye istemeyken. Bir onu cezalagan. Özün koygan askerlerin nelerin ve bu Alim Aydamak'ın evet yaxşı etip urganlar. Endi bütün arkası kan, rivan. Endi oldu taşlanız degen. Şu ara onu atı kele. At ne nasıl olsa da onu bu at demirci dağlarına alıp geçeyken. Anda bu bir kobada hala. Ama koy bakkan yaşlar işte adamlar onlar bir ıngıralgan nemetken ses eşçiler. Kirseler adam yata. Son kaytıp bir sayta hartana bile yerde bir adam yata ıngıral. Getiriniz onu. Arabanın ketip getirirler. Bu hartana ayta.
Сойыңыз бір мачық дейді комалде, но енді доған қозычық. Оны соя, онын о шорбачық пішіріп, о адамға ашата. Ondan son etini bütün ağırgan yerlerine yapıştıra. Ve yavaş yavaş o adamı yakşı etse. Yakşı etken son ayta kim beni getirdi? Bu oğlan çıka çobanlık yapar, o çıka zilmen. Ayse bar şokobağa da anda bile bir kutu gelip korersin, anda getir. Bara, korse o kutu altın dolu. Bu hayta geli boş. Son o adam ayta, ya ne için boş geldin? Anda yok, bar getir, men saytan kutu anda. O kutunu getirin, açıp, bir kutu altını kartanağa beredi. Altına şu yerden minip, men alim aydamakımdı, siz men yakşı ettiniz dep, temirçiden suda tarafka keserken. Ana o efsanede kirdi bu kitapka. Ya köy sakinleri nenin uğraşaydılar, böyle malumatlar var mı? Ya, evet, köy sakinleri çoksa tütün saçaydır. Sabahtan saat 5'lerde barıp o tütünü kırmak gerekirdi. Ondan sonra o tütünü evet olar balaban, iğneyen, yipnen olar düzeydi. En yakşı tütünler işte temirçide, şu yalı boyu koylarda olgandır. Ve yüzümçülük, yanımızda lavanda, oli koyuşunda bar lavanda, anda bilirsiniz, evet toprak az. Ama adamlar dağlarga barıp toprak getirip sepetlerinin o abli taşçıklar tüzüp koyup o toprakların sepeykenlerde yüzüm oturtayken, elle yüzümleri olayken. Her bir çobanını cemkten evvel anda 17.000 tek koy başı olgan. Endi sığırları, buğaları, atları, suğur degen de hayvananda olgan. Ve çobanlar her vakit kiçkene abli bıçakçıkları var eken, bar vaxtına onlar ala ekenler endi aşlangan, yaxşı alma, armut bergen direklerden koşçuklarında ve dağlarga ketkende bu kiyip alma, armut ve başka direklerin aşla ekenler. Onun için bütün anda dereler, tepeler hepsi aşlama direkler olgan. Çiğ ekenler o alma, armutların nelerin kurtup bütün kış onlar hem özleri hem balları aşağı ekenler. Son temirçide asıl da ne işletmeyenler. Mesela şimdi avga baralar ile atalar öyle şey olmagan. Her bir korantana iki böyle kızılçık tayaçığı olgan. Endi ne kuz keliyatqanda olar çıka ekenler avga. Ve bodeni avına çıka ekenler. Nasıl bileler? Bodeneler soğuktan ifaqa bile dereçiklerin tübüne saklana ekenler. Ona bile kızılçık tayaçıklen ura ekenler. Şu yerde torbalarına koyup getirekenler. Da ne meti de deyler, tuzlaylar. Akışta şu bodene etinden kubitseler başlaykenler. Sondan bile ne var? Bir kız temirçiliğe akayga barganda son oğayta ekenler. Pek yaxşı yaşarsın. Temirçiler baltanen kaymak keserler. Ne için öyle ayta ekenler? Çünkü o kadar yaxşı hayvanlar var eken. Sağgan son ap kadar kalınlıkta kaymağı olay eken anda. Ve mına suğur dedim anda gol. O golde bu suğurlar. Suğurlarında
бар вақытына екіп ұзаққа кетіп ерлерін сүрекенлер, ama endi olar sağılsa sağıp sütünü sanatoriylerге alıp geçecekler. Çünkü bu tüberküloz hastalıktan en güzel ilaç ana şu sığırların buйволицы, onların sütü eken. Men bilesin, büyükten büyük özümün minnetdarlığımla sağ olsunlar demeyeceğim. Edim Ağa İslamov'a. Çünkü bana bu kitabın çıkarmağa cedvel tüzmedi. Ondan sonra rahmetli oldu. Alim Ağa Bekirov, Arif Ağa Setablayev, o da rahmetli oldu. O yüzden 18 Mayıs'ta. Onlar bana kol tuttular. Bana bu kitaplarını çıkarmağa evet o kitaphanelerge hepsine verildi. Ondan sonra bu kitap Çobanzade konkursundan geçti. Anda da evet o kitap kaldı. Oğa ben pek sevdim. Nasıl olsa da demirci koyum tarihçi kalacak. Bey hanım bilesiz, da bir sualim peyda oldu. Ya mektepler hakkında malumatlar var mı? Mektepler, cemiler hakkında böyle gibi malumatlar var mı? Evet, şu 15 mektep deyimiz, şu 15 mektep. Yok, Demirci'de. O koydu. Demirci'de, evet. Anda 2 mektep olgan. Buna camimizin yanında olgan başlangıç o mektepin yıkkanlar. Son 7 sınıf mektepte olgan hocaları da bu mektep müdürü Şugu, familyası Şugu. Ve tarih arşivde öyle malumatı var. Okusun yazılar, Kırım Tatarlar hiç de Rus dilini bilmiyorlar. Şimdi öyle nege geldi, kaytana özümüzün tilimizin Böyle konular kelseydi, bilesiz, hepimiz sevinirdik. Eğer Rus dilini bilmesek, son ben sizin sözünüzü böldüm. Mektepler hakkında. İki mektep olgan, iki mezarlığımız olgan, çok yazıklar olsun. Şimdi bir mezarlığımızın üstünden neler yaparlar? Motogonka. Neler yaparlar? Çok yazıklar olsun. Elbette. Ama biz var evet toplanıp dualar okuyumuz. Bir talay kadınlar, adamlar fırklamalar okuyup gelirler. Onların bağışlayımız. Anamız, hem anda rahmetli olanların, hem sürgünlükçe, hem cip. Men konuşulerin yapkanda ille bir mirasim kebek yapın. Mesela Muhsin Ağa Osmanov'a ayrı bağışlagandır. Kaytarma kinosu çıkanda men artistlerini çağırıp kaytarma kinosuna bağışladım. Ondan sonra Cenk Ştrakçilerini ayrı. Ahmetхан Sultan 100 yıllığına bağışladık. İlle tek abliketi birbirlerini görmekti gör. İlle bir malumat da alıp geçsinler deyip mirasim ötküzmeye tırışır. Bey hanım, ya kaytkanlar öz tuğan köyüne kaytkanlar var mı? Ya da yasak o yerlerge kaytmağa bizim milletimizge? Yok, yasak değil ama gelgence evler satılmaydı. Alıp olamaydım. Вот. Anda arzu degen bir harçık otura. Onlar o evin nasıl satıp aldılar? Başta Şiitlerde ev alganlar da. Son mında yaşagan gelmeşek avuşkan Şiitlerde abolar mında. Ana o Kur'an'dan da yaşayıp. Ketketse biz pek hareket ettik anda toprak almağa. Qaysı prezident olsa biz yazıp, evet kol koyup yüzlerinin düvergendir. Son Mamçin degen Sovet başı var edi. O cevap verdi. 400 участка verildi. Onların içinde bizim halkta var eken. Yani için onların içinde. Yani için bu 400 участка bizim bizge verilip de onların içinde bir iki diğer halk olmagan.
Мен оны сон президентке yazған едім. Жоққа бармай, Элянеттер телевизионда Мамчин в розыске, международный розыск деген. Анда топырақ берілді, ама біздің қойымызден ұзақ. Біздің қойымызден ұзақ. Адамлар құралар, evler құралар, анда газ да бар, свет та бар, су meselesi de Темірчіде pek yaxşı. Ama çok yazıp o taraftan kurup keliyatılgan evler endi adı koyuldu Екатериновка. Yazıklar olsun. Ленур Ислямов bizim Темірчі koymasının adını yaxşı etip koygan edi, yazılgan edi. Onun yanına durup biz foto da aldık. Ama çokka barmay attırдар евердер. O malde Kırım'da Mogilov edi, men oğa yazgan edim. Ne için? O dedi, yol yapkanda attırgan ekenler koyarmız yerine. Bu vakkari da ne koyacak olsam da evet razı olmaylar. Бие ханым, сіз бірқаш керелер айттыңыз, Қырым газетасы ақында айттыңыз, анда мақалелер язасыңыз. Бүгін Қырым газетасы керчектенді, мұна күчлі газеталарындан бірі, мұна милли матбуатқа. Біздің ватандашларымызды желп етмек үшін не yapmalımız? Ана тілімізге, мұна ана тілімізді оқымақ үшін не yapmaq керек? Мұз фікіріңіз насыл olur? Çünkü Қырым газетасыны үлкен несіл оқи, gençlerimiz. Doğru. Ya da Yıldız Mecmuası'nı açıp bakmasa evet nasıl dil bilecek. Ben mesela özüm hocaların özüm akşama yazan, son onlar aylık algan son, kvitansiyalarını alıp geçsem aylık algan son onlar bana kaytaralar akçasını. Son Siyari Medjitova o da başta hocapçıydı. Şimdi bir pensiyada. O koyden yürüp yaza. Anlatamız, aytamız, yazılmız deyip nemetip ama çok yazıklar olsun. Kırım gazetası bir 3000'e yakın yazılar. Bana soğuğu Yıldız Mecmuası 555 çıktı. O pek az. Mesela sürgünlükte olganda 3000 çıkaydı. Bizden kıdıraydık. Dan olsa alır edip mecmuanca. Bey hanım, bir dahamız kaldı. Gençlerinizge ne aytmağa isteridiniz, tavsiyeleriniz nasıl olur? Gençlerimizge maşallah aytmağa isteyeyim. Öz bilgilerinden çokça bilsinler. Bizim kartlar, biz gibi kartların hürmet etsinler. Çünkü onlar bizden bayağı öğrenip, oge ketiyatırlar. Oğa men pek kuvanam. Vatanda yaşamağa Allah kısmet etsin. Çok sağ olunuz Bey hanım, sağ olunuz bizlerden canlı bağımızga çıkkanınız için, mına Demirci hakkında güzel malumatlarla paylaşkanınız için bu sizge can yürekten minnettarmız. Sağ olun. Siz de Allah sağlığınızı versin. Sağ olun. Sağlık ne kal. Sağlık ne kalınız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızını yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri, Milli Hareketimizin faal iştirakçısı, tarih hocası Beye İlyasova olgan edi. Şunu da ayrıca kayıt etmege isteyim. Patreon kanalımızga yazılınız, böyle etip ater Kur'an'tamızga kırınız. Böyle etip biz sizlerge daha çok ana tilimizde güzel yayınlarını yapacağımız ve şunu ayrıca hoşmağa isteyim, bizim mabuslarımızı unutmanız, elinden kelgenini yapmağa aşıqanız ve daima birlikte olayıq. Men ise yayınımızı yekünleyim, yayınımızı meslektaşlarım devam edecek, biz ile olunuz.
көрісем, Дефне еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнын кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, учурумлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чименлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефне еленіс ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі созыңызде тұтыңыз әп хатырде. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Қырым топрағы неже көрді, неже dayandı. Неже көз яш қар дертлер башындан кечті. Неже татарның қанлары топраққа сынды. Қан тамчылары қараны алға чевырды. Ал топраққа түшкен қандан тереклер осер. Ал топраққа басқан душман пешманлар етер. Ал топрақны тұтып алған сабасыны көрмес. Ал топрақтан Қырым татарының ізі сілінмес. Ах ватаным, сорғы сорған жевап істемей. Әр шейдайым текрарланса, аят деңішмей. Кағытқа ятқан сөзлеріні девірлер сүртмес. Артта қалғанларны заман тоқтап беклемес. Огде ярық. Шубесіз дырдайым қыш олмас. Озыну сайып санған инсан yolundan қалмас. Келер бар. Ят байрақлар кечмішке батар. Мавы көкте, сары тамға, йылтырап янар.
Селам алейкум, хайрлы күнлер сайғылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбетеке бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве күн девамында yüz берген Одиссей ве хаберлеріні музыкер етмеге девам етеміз. Айтқаным кебі біз жанлы yayında çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларын тақдим етелер. О себептен бізге студияда жанлы шекілде телефон ашмаға имканыңыз бар. 067-63-46 Viber вастасыйлы бізге қошыла білесіңіз. Яда Skype адресімізні қоланыңыз atr.tv. Бұрыңыз бізлерге телефон açыңыз. Сіздің сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым сайғылар қадашылар. Бұның әлі бераберлікте ATR телеканалына маневи дестекні YouTube сайфемізге бұне оларақ керчеклештіре білесіңіз. Яда мадди дүйеттен бізлерге дестек көстермеге істесеңіз, бұйырыңыз біздің патреонымызға абоне олыңыз. Не қадар чоқ сейіржілеріміз ATR телеканалының патреонына абоне олса, қадар чоқ айле ве қоранта азалары пейда олажақтыр. Ве бұл біздерге информацион жебеде көреш алып бармаға ярдым етежек. Сайғарықташлар күн девамында yüz берген Одиссейлерінің музыкерлеріні девам етер екенде шуны қайдетмеге істер адымке кечінлері Украина Назерлер Шурасы ниайет да март айында қабыл етілген Қырым қайтарылу бойынша стратегиясының ішке кірсету планını айдынлатты. Бұл ақта өзінің Телеграм каналында Украина баш назиры Денис Шмыгаль айтып кечті. Айтқанына Корея бұл демек план систематик işgal етілген Қырымда işgalcilерінің япқан фаалиетлеріні систематик шекілде мониторинг ве тақып етілуінен иле бағылы. Инсан ақларының қорчаланмасы иле бағылыдыр ве анда чешет түрлі іште модделер бойынша стратегinin анги бір шекілде айтқа көрсетілежеге yazılı екен. Келіңіз бераберлікте бақайық ветіңлейік. Цьогоріч було затверджено стратегію і на виконання цієї стратегії затверджений план заходів. Це перший документ за 8 років збройної агресії Росії, який описує конкретні дії держави Україна з метою деокупації Кримського півострова. Ми переконані, що ефективне виконання ухваленого комплексу заходів буде основою для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та каталізатором підвищення ефективності державної політики в актуальних питаннях захисту прав і свобод, незаконного політично мотивованого судового переслідування, захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Украина баш назиры өзінің Телеграм каналында айтқанына Корея бұл кабы стратегinin планы тезден Қырым işgal етілген Қырымның азат етілуі иле япылacak адымлар ақта айтыла бұл азырланған шымды весиқада ве Денис Шмыгаль бұл весиқаны бойлей затлады. Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, Кримська платформа – це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації. Залучаємо до цього питання кращих експертів і аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному. Бізле шымды жанлы бағда Милли Межлис рейсінің муавины Эльмияға Умеров бар. Келіні соны селемлайық. Эльмияға, селям алейкум, мерабаныз. Эльмияға да 11 март күні Украина демек РНБО-сы қабыл еткен Қырым қайтарылуы бойынша стратегияны біз сізнен яйынларымызда бір чоқ керелер лаф еткен едік ве о вақыт демек қабыл етілген весиқаға көре Назерлер Шурасы 4 айдан sonra бұл весиқаның адымларыны ве өмірге кечірілу планını айдынлатмақ керек еді, ама бір хач мүддетке keç kaldılar. Ama Kennedy'de bu gibi plan endi demek meydanda endi bu gibi plan var. Sizin aslında bizim haberimiz olmalı mı aslında bu plan nasıl şekilde olacak ya da o gizli saklanmalı? Ben bilesem onun bir kısmı asıl gizli olmak gerek. Çünkü iki tane devlet arasında cenkte ve o cenkten nasıl çıkacağımız, nasıl Ukrayna'nın sınırlarını tıklayacağımız, anda çeşit
gizli yerleri olmalı. Yani Rusiyadan böyle hafsızlık meselesi boyunca mı? Rusya'dan hafsızlık her vakit beklemek mümkün. Ama Ukrayna'nın adımları hakkında hepsi adımları aytılmaz. Onların gerçekten yapmak borçlu Ukrayna. Özünün sınırlarını tıklamak için cenk yapacak olsa cenk yapmak gerek. Sanksiyaların başına çıkıp olsalar sanksiyalarını güçlendirmek gerek. Men daha birkaç kere aytkan edim, şimdi de o pozitsiyada turam. Rossiyanın asıl işbirliği yapmamak şeklini tırışmak gerek Ukrayna. Başka çarelerin kıdırmak gerek. Misal için şimdi gaz hakkında erkin yanılıklar dinleyimiz. Rusya bulardan, Ukrayna'dan çette yol yasagan da Pivnichny Potok 2 degen ve Ukraynaga kirmeyip gazın alıp Avrupaga yetkizecekleri Ukraynaga pahalı düşecek eken. Ama 7 yılın içinde mümkün edip başka yollarını tapıp Rusya'nın asıl işbirlik yapmamaga, переориентация Avrupa'ga. Ama bunun için işte bu sadece maddi işbirlik akta kete mi ya da umumen hem siyasi hem de diplomatik işler akta kete? Men bu vesikaların çoktan görgen edim. Şimdi nasıl şekilde kabul etkenlerini daha bilmeyip. Bu Daha okumadım. stratejiyani aytasiz. Ama stratejiyanın Ondan nasıl... biz siyaset hakkında da olmak borçlu. Yani siyaset stratejiyanın nasıl olganını biz hepimiz görgen edik 11 Mart'tan sonra Ukrayna Milli Hafsızlık Şurası bu stratejini zaten aydınlattı. O zaten açık bir vesika edi ve şimdi onun işte hayata geçirilif planı meydana geldi ve biz bilemiz ki bu stratejinin esas istikameti bu siyasi diplomatik yolun işgal etilgen Kırım'ın kaytarılığı, yani harbi bir şekilde Kırım'ın kaytarılığı meselesi akta hiçbir şey bu stratejide yoktur. Belki de başka gizli bir strateji vardır fakat onun mevcudiyeti hakkında bizim haberlerimiz yok. Ama herhalde böyle resmi meydanda bulungan strateji siyasi diplomatik yolunu közley. Sizin fikrinizce işgal etilgen Kırım'ın siyasi diplomatik yolunun kaytarılığı uzun müddetke çözülebilir mi ya da eğer ki tezce bu plan işke kirsetilse yakın vakitte kaytarılığını görebiliriz? Asıl Ukrayna'nın isteği Kırım'ın kaytarmak ve Donetsk, Lugansk kısımlarında sınırlarını düzeltmek. Bütün sınırlar eski 91 senesi 91 senede peyda olgan sınırlar tüklenmek borçlu. Onu diplomatik yolundan yapacağım. Başka yolları kıdıracağım. Onu münasebetler gösterir, vakit gösterir. Ama gerçekten kaytaracak olsa en ciddi meselelerge hazır olmak gerek. Başta biz sakınaydık bu sözlerin aytmağa bile, ama şimdi açıktan mümkün aytmağa cenk gerek olsa cenkte yapmak borçlu. Devlet olarak yeryüzünde saklanıp kalmağa istese Ukrayna ciddi adımlarga hazırlanmak borçlu. Ama eğer ki misal böyle savaş başlasa sizin fikrinizce Ukrayna'nın tarafında hangi devletler olacak? Onu taraftar deyip
çok devletler olur. Ama gerçekten savaşka kirerim degen soyları bekim birdane bekim ekidane olur. Ama herhalde mına sizin fikrinizce bugünkü bu siyasi diplomatik usullarla yapılgan hareketlerinin hangi bir neticesini beklemektemiz? Belki de onlar da bir şekilde semereli olur ve savaşın açılmasına bile gerek kalmaz. Siz aytkan sözler gerçekleşseydi, yaxşı olur edi. Ama bugün gece yapılgan diplomatik usullarında esaslangan adımlar netice vermiyor. Ya da gerçekten de bu sanksiyaların pek katı seviyeye geçirmek gerek ya da başka yollarını kıdırmak gerek. Keçenleri bilesiniz Ukrayna prezidenti Birleşken Milletler'nin baş asambleyasında çok böyle sert ve ciddi çıkışla bulungan edi ve Birleşken Milletler Baş Asambleyası çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı de konuştu. Tunev'in Soçi'de Erdoğan Putin'in böyle bir konuşuv gerçekleştirdi. Buna sizin fikrinizce bu konuşuvda Kırım meselesi hangi seviyede müzakere etildi? Siyasi mahpuslarının azat etilivi meselesi hangi seviyede müzakere etildi ve bir umutlarını bu mesele etrafında besleysiniz mi? Bizde doğrudan bağ olmadı bugün ya da Tunev'in. Ama yazıklar olsun açık pressada bir türlü malumat yok. Onun için предположить etmek mümkün. Bekim közden közge birge laf etken kısmıda bekim laf olgandır. Ama Kreml şart koygan edi başından Kırım hakkında laf olmayacak diye. Ama ben eminim Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı yani prezidenti o fikrini değiştirmeyecek ve onun desteğini duyacağız her vakit. Mına biz bilemiz ki sonki 7-8 yıl içerisinde yani Kırım işgal etilgeninden bu yana çeşit türlü siyasi mahpuslarının azat etilivini gördük. Esasen işte harbi esirlerinin azat etilivini gördük. Yüzlerce esirler Donbas'tan azat etildi. 2019 senesi işte işgal etilgen Kırım'dan ve onlar içerisinde Ukrayna denizcileri de var idi. 33 kişi serbest bırakıldı, değiştirildi. Bazıları öyle azat etildi. Ve bu 8 yılını alacak olsak onlardan bu hepsi azat etilgen siyasi harbi esirler sırasında sadece 3 Kırım Tatarı oldu. Zaten siz aktemağanın Türkiye'nin aracılığıyla azat etildiniz, hatta değiştirildiniz. Ve biri Edem Bekirov edi 2019 senesi. Yani sizin fikrinizce bu ne anlamına gele? Putin mahsus mu Kırım Tatarlarını yollamağa istemey, azat etmege, değiştirmege istemey, bilmem bu onun böyle şahsi Kırım Tatarlarga mı bir açuvu stratejisi ya da nedir? Ya da böyle bir tendensiya sizin fikrinizce menfi ne yazık ki tendensiya neyle bağlı? Ben bilesem iki taraflı. Birincisi Putin Kırım'ını Rusya dep sayan ve onun hakkında bir türlü anlaşmalar yapmamağa tırışa. Bizim ekimizin azat etken vakitte başta ile gösterdiler çünkü dersin Putin yaxşı bir adım attı. Ama 104 haftadan sonra Türkiye malumat vasıtalarında peyda oldu malumat bizim değiştirgenleri hakkında. Putin bedava bir şey yapmay. Yani anlağanıma göre Kennedy Kırım'dan bile siyasi mahpuslarının... Ana o sualge
ашық devam eteyim. Мен buyurunuz. Putin Kırım'ı Ukrayna değil Rusya деп saya ve onun arasında Kırım Tatarlarga da особый bir подход. Çünkü Kırım Tatarları halk olarak bir toplum olarak Rusya'nı işgalcileri Kırım'ın boşaltmak gerek ve Kırım Rusya değil деп saya. Men belesem umumi Kırım'a bakkanı ve Kırım Tatarların pozisiyası alıp geldiler buna что azat etilgen adamların sırasında Kırım Tatarları pek az. Donetsk, Lugansk ile beraber saysan binlerle adamların plenden ya da türmeden boşalttılar. Bizim 80'den ziyade 100'ge yakın mabuslarımız, siyasi mabuslarımız bekli öz növbetini. Men belesem Türkiye'nin prezidenti tapar bu meseleni çözmeye çaresini. Ya sizin fikriniz şimdi Erdoğan'ın kolunda eğer alacak olsak Kennedy Putin Erdoğan müzakereler meselesini şimdi Rusya'ya böyle bir tesir etme aletleri var mı? Sizin meselesini alnınızdan alacak olsak 2017 senesi bu değiştirif olğanıdı. Yani şimdi sizin fikrinizce Erdoğan'ın bu mesele etrafında ne menfaati olabilir? Nasıl usul olsa da biz ona razı oluruz. Çünkü Putin'le Erdoğan'ın arası iyileşti. Yaxşıca şimdi bekim gerçekten şans olur. Yani bunu sadece vakit gösterecek. Aklı mıyız şimdiki tahminlerimizde ya da yok bakıp görecekmiz. Bunun beraberlikte sonki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen represiyalardan sonra ne yazık ki buna Kırım platformasından böyle büyük bu mesele etrafında bir teşebbüs ne yazık ki bugüne kadar korunmadı deyip aytmağa mümkün. Elbette ki Kırım platformasında iştirak etken bazı devletlerinin bunun ile bağlı açıklamalarını işte bilmeyeyim protesto notalarını ve ilahri korduk ama umumen Kırım platforması adından bir teşebbüsünün işke kirsetilövi meselesini közlemeyim şahsen men belki de işler yapıla fakat haberlerimiz yoktur. İlmiye sizin haberleriniz var mı? Kırım platforması bu sonki yüz bergen represiyalar neticesinde şimdi hangi bir hareketlerini işke kirsete ya da kirsetmeli eğer ki kirsetmesi? Kırım platforması ilan etildi, deklarasya kabul etildi ve devlet başlıkları kayıtıp gittiler hepsi özünün devletine. Şimdi birkaç tanesi beyanat yaptı. Çoğusu yapmadı. Ama Kırımskaya platforma olarak bir struktura daha yok. Ofisleri daha çalışmay çünkü işe alınacak adamlar daha işe alınmadılar. Demek ofisi olmaganca bir yerde vesikalarını söz tapamayım. Proyektleri Rusça ayıp taşlayayım da. Proyektleri leyhaların hazırlamak bir struktura olmak borçlu. Ya vardı zaten o struktura Kırım platformasını Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliğini tayin etmediler mi? Anda koşmadılar mı? Onda ne stavka koşuldu ama onda ne koşulgan yerge adamlar da tayinlenmedi. Konkurs olacak. Anda böyle ciddi değil
ama struktura daha çalışmayı. Ama diğer taraftan mına ilmiyaga men tuşnuyum. Hakikaten Kırım platformasını 7 yıldan sonra yapkanları hiç olmamasından elbette ki yaxşıdır. Allah'a şükürler olsun ki Kırım kaytarılığı boyunca böyle bir meydan peyda oldu. Devletler toplaştı. Gayet muvaffakiyetli bir şekilde Kırım platformasının inaugurasyon samiti ötkerildi. Ve fakat Böyle bir şey daha bir vakitte tüzülmegen edi. tüzülmegen Onun için edi. tecrübe yeterli derecede değil. Şimdi başlangan olsa mülkün edi başta ofisini açmağa, kim ne iş yapacağını vazifelerini bölmege. Son sammitini geçirip ikinci gününden çalışıp başlamağa. Yani çünkü Ama biz başka türlü yaptık. Başta arabanı ciberdik, son ardından atın ütesin de isteyimiz. yani men de onu sorayım çünkü işgalcilerinin ve Rusya'nın şimdi böyle bir acısını çıkaracağı sadece işte Kırım Tatarlar var Kırım'da. İşte Kırım platformasına koşulgan ülkelerge onlar ne yapabilirler işte sadece işte korkutup sözlerinden gayrı. Ama acısını tamır halktan çıkaracaklarını en başta anlamağa görmege mümkün edi ve bence her birimiz bunu anlaydı. İşgalcilerinin demek bu... Ne aytaydık? Ve bu aytılaydı. Yani bir taraftan da mesuliyet hissediliyor. Diğer taraftan kendi sual peyda olayı. Ne için işte Kırım platformasını işte böyle bir represiyalar olsa bunu yapacakmız degen bir vesika hazırlamadı. Ya da men yanlış düşünüyorum. Belki de hazırlaması gerekmedi. Belki de hazırladı. Ya da bu işler belki de asıl da başkaca yapıla men anlamayım. Onu hazırlayan teşkilat ya da struktura olmak borçlu. Bu yok. Hazırlamasalar prezidentler de beyanat imzalamağa imkanları yok. Çünkü beyanat özü yok. Ve son olarak şimdi yaxşı diyelim ki ofis toplaştı işte boş olgan yerlerge 10 stavka dep ayttınız, anda insanlar tayinlendi. Hangi bir hareketler yapılmağa başlamalı? Olup geçken vakiyalarga ocenka bermek. Ele bir beyanattan başlamak gerek ve son devamında her bir devletten ya temsilcileri olacak ya da her vakit bağda olgan bir strukturalar düzecekler, hepsi devletler. Kim bunu yapmasa demek aktif iştirak etip olamayacak. Tek Kiev'te hazırlangan vakalarga imzalamak bitmez. Anlaşıldı. Çok sağ olun Silmi ağam. Bizle bağlanıp söylerimizge cevap bergeniz için büyük teşekkürler. İlmi Ömer bizle canlı bağdaydı. Milli Meclis Reisinin muavini. Biz ise şimdi yayınımızga Kırım'ını bağlamağa isteyimiz. Bizle şimdi canlı bağda siyasi mabus Asan Ahtemов'nun ömür arkadaşı Repika Ahtemova var. Repika hanım, selam aleyküm, merhaba. Selam aleyküm. Meni bilgenime göre siz şimdi mahkemede bulunasınız. Mahkeme binası o günde. Nasıl mahkeme geçirili? Bugün Eskender Ахтемов mahkemeye. По второй статье, которая ему штраф будут. Да, административный протокол. Да, будет штраф. Но началось заседание, вот мы ждем. İnsanlar toplaştı mı? Ne kadar insan geldi mahkeme binası o güne ve nasıl neticeni, nasıl kararını bekliyorsunuz? По-моему, там уже все ясно. Ну, все под копирку, все одинаково, у всех штрафы. Людей не так много, родные и близкие.
ну, человек 10, наверное. Все родные, родственники. Мгм. Ну, ждем. Ну, будет штраф. Надеемся, что не максимальный. Мгм. Олар затен біздің білгенімізге көре бір чоқыларына демек Заирағаға 30 бин шығаралар, базыларына 5 бин, 10 бин, ама бетеке, яғни менің анағаныма көре бір иллюзияларын беслемейсіз. Мы ничего не ждем хорошего. Еще будет суд у Асана братишки административный. Они отсидели уже по 15 суток Арсен, 10 суток Скендер Мджешка. И у Арсена будет 15 октября Хасметулса, у Мджешки сегодня. Мы ничего не ждем хорошего, иллюзий не питаем. Ну как бы все понятно. Репика ханым, yüz берген адиселерден себеп, мына сіздің өмір арқадашыңызға шақсен епілған адиселерден себеп шымды етерліже дестекні көресіңіз ме Украина тарафындан, білмейм Қырымда халық тарафындан, халқара топлылық тарафындан бұл дестекні ис етесіңіз ме Қырымда бұлынып? Алло? Алло. Ешіттіңіз ме суалымны? Да, это нас. Дейм ки, yüz берген адиселер себебінден бүгін сіз, айлеңіз, қорантаңыз Қырымдан, халқымыздан, Украина үкіметі тарафындан, халқара топлылықтан етерінже дестек есетесіңіз ме Қырымда бұлыны? Бұл дестек ненен ифаделіне? Поддержку, да, вы? Поддержку? Да, ощущаете ли вы достаточное количество поддержки со стороны мирового сообщества, украинского правительства и со стороны непосредственно нашего народа? Да, это, конечно, я не ожидала. Настолько люди отзывчивые, даже тех, кого я не знала, может, знала Сан, они все звонят, все спрашивают. Ну, для меня это очень... Во-первых, это очень приятно. Я всем благодарна за за то, что люди поддерживают. И не только здесь, не только в Крыму. Нам звонят, поддерживают, пишут, спрашивают. Очень чувствуется. Мы держимся, наверное, благодаря вот такой поддержке людей. Сіз өмір арқадашыңызден соңғы вақыт не вақыт көріштіңіз? Это было... Вот в пятницу их забрали, в среду у них были следственные действия ФСБ, и мне позвонил адвокат, который был по назначению государственный, и сказал, что я могу приехать в здание ФСБ, увидеться с Асаном, привезти ему еды, одежды. И вот тогда мы первый раз после задержания и последний раз мы виделись. Laf etmege imkanınız oldu mu? Özleri Асан Bey özü bu yüz bergen adisilerge nasıl kıymet kesti? Yani sizge ne aytты bu yüz bergen adisiler sebebinden? Пообщаться нам дали буквально 1 на 1, наверное, минуты 2. И то сзади стоял человек, который, он не слышал, мы тихо разговаривали, но они контролировали нас. У него был страх в глазах, он был очень напуган, и он мне сказал, что они с ним делали. За эти выходные, пока мы его не видели, не знали, где он рассказал, что их вывозили в Бахчисарай, что их и током били. Все, что... Вот буквально там за 2 минуты он успел мне рассказать. То, что происходило в эти дни. Ya şimdi sağlıkları nasıl? Асан Bey'nin, Aziz Bey'nin, çünkü biz de eşittik bildik olarga yapılgan işkenceler ve baskılar hakkında özlerini sağlık cihetten yaman hissettikleri hakkında şimdi endi böyle bir tedavilenme oldu mu? Bu haqda haberleriniz var mı? Advokatlar ne aytalar? Последний раз Айдар Азаматов был у него 17 сентября. Сказал, что уже лучше, но все равно болит у него вот в груди. Я так понимаю, что
у него сломано было ребро. Ну, это только предположение, потому что ни разу за все это время ни разу врач к ним не допустили к нему врача. Его никто не осматривал, то есть мы даже не знаем, что это было. Ему тяжело спать, действительно. Он когда ложится, он задыхается, ему очень сложно. И не было врача. Sizin fikriniz ne için aynen işte Hasan ve Aziz Akhtemov kardeşler FSB'nin böyle kozuna düştü? Ne için aynen onlara karşı bu gibi baskı yapılmaya başladı? Ya da umumen alganda bunun hiçbir manası yoktur çünkü hiç kimse kifayet altında değil. Ну, наверное, активная позиция здесь их. Наверное, это дало о себе знать. Они пытались показать, ну, может, сказать действиями своими мирными, естественно, без всяких противодейственных. Они ходили на суды, они поддерживали людей так же, как вот сейчас, ну, поддерживают люди нас. Также и Асан с Азизом, и с Нариман Ага они поддерживали людей, ходили. Поднимались на четвердах, было такое. Ну, в общем, их позиция не понравилась. Наверное, я так думаю. Çok sağ olunuz Repika Hanım. Allah sizge yardımcı olsun. Bizle bağlanğanız için büyükten teşekkürlerini bildiremiz. Repika Akhtemova bizle canlı bağda edi. Siyasi mabus Hasan Akhtemov'un ömür arkadaşı işte degenine göre ona da Hasan Akhtemov ona karşı yapılgan baskılar ve işkenceler hakkında görüşkenleri vakit bu eğer ki 4. sentyabrlarını tutsalar 3 günden sonra 3. sentyabr günü tutsalar demek 4. biz bu hadiselerini közley edik. 4-5 günden sonra ona yapılganlarını 2 dakika içerisinde aytıp geçmege imkanı olgan Hasan Akhtemov'dan sonra zaten bu malumatlarını biz advokat Aydar Azamatov'dan da öğrendik ve bundan sonra FSB'nin yayınlagan videoları da bir kere hem Repika Hanım'ın hem Aydar Bey Azamatov'un aytkanlarının episi doğru olganını tasdiqladı. Çünkü aklı başında hiçbir Kırım Tatarı bugün Kırım'da ailesinin ona bulgan advokatından asla vazgeçmez ve hiçbir şekilde bütün tarihi devamında barışık şekilde maksatlarına erişmek için strateji kullangan Milli Meclisinin sanki dersin böyle korkutup hareketlerinin diversi yapmağa zorlağını gibi yalan yanlış şeylerini aytmaz. Elbette ki eğer işkence ve baskı yapılmasa. Ki Hasan ve Aziz Akhtemov kardeşlerine bu gibi baskı yapıldı ve bu malumatlarını biz öğrendik. Nariman Aga Celal'da malum olğanı gibi özünün birinci mektubunda bunu yazıp geçken edi ve bu yapılganlarının hepsini öz adından da tasdiqladı. Hatırlatam ki Milli Meclisimizin birinci muavini Nariman Bey Celal da 4. sentyabr günü işgalciler tarafından kanunsuzca tutulup diversiyada kabatlandı ve onu hapishanege taşladılar. Geçenleri onun mahkemesi ötkürüldü. Apellasyon şikayeti bakıldı ve işgalci kadılar birinci instansiyanın çıkargan kararını yani 2 aylık hapiste bulunup müddetini kabul etti ve şikayetini red ederek Nariman Bey Celal'ını 2 ayga hapiske kalmağa karar verdi. Leviza Celalova bizle şimdi canlı bağda siyasi mabus Nariman Bey Celal'ının ömür arkadaşı. Leviza Hanım, selamun aleyküm, merhabanız. Alo, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Leviza Hanım, sonki kere siz Nariman Aga Celal'la ne vakit görüşüp oldunuz? Şimdi advokatlarının adından onun bir bağ tutmağa imkanınız var mı? Onu nasıl ete? Sonki haberler neden ibaret?
Соңғы кере мен көрдім 5 сентябрьде бұл ең бірінші mahkeme. Ол біз анда соңғы вақытта мына күштік. Ve bu күнге kadar ne işittim, ne gördüm, ne görmedim, ne işittim onu. Tek advokatlarмен мына бақ vasıtasымен мен мектептер işte alam, böyle konuşamız. Кес мында Украина саясатчылары bu yapılганларны өткерілген Қырым платформасы ile бағлай. Біз білеміз ки Нариман аға Желал Қырым платформасына келген еді, мында иштирак еткен еді, чықышта bulunған еді. Яғни Қырымдан Қырым платформасына кеткені вақытсыз, онен бұл меселерні лаф етмеге имканыңыз олды ма? Яғни білмейм, бар ма белки дегендірсіңіз, яда өзі о бұл себептен бірде бір şeyler yapılabileceği ihtimalını düşündü mü asılda? Mına nasıl bu Kırım platformasına barma kararını aldı Nariman ağa? Platformaga barmak özü karar aldı. Gerçek men olay yasap aytmadım bir şeyler için ve bu alo. Buyurunuz eşitemiz. Alo, yok eşitmeyimiz Leviza Hanım. Alo? Yok ne yazık ki eşitmeyim galiba, sesiniz gelmey. Ses rejissörlerimizden rica ettim lütfen bağını da bir kere bağlamağa tırışınız Leviza Hanım'la çünkü ne yazık ki meraklı işte cevapta toxtadık. Malum olğanı ki bu Leviza Hanım'la biz ilk defa işte canlı şekilde yayında bağlanamız. Çünkü Nariman ağa Celal tutulğanından sonra kenide böyle bir şok müddeti var edi. Hem Leviza Hanım için hem kurantaları, en yakınları için ve en dışımdı yüz bergenlerini, adisilerini hazm etkenimiz vakit biraz bazı meselelerini müzakere etip olamız. Ve Leviza Hanım'la bağlanıp da olduk bugün yayınımızga. Ama ne yazık ki bağ uzule eşitilmey. Şimdi bizim ses rejissörlarımız bu problemanı çözmege tırışmaktalar. Men çok umut etem ki bu problemanı çözerler ve biz subetimizge devam etermiz. Çünkü birinci nutuktan yüz bergenlerini eşitmekte çok mühimdir. Hakikaten Ukrayna'nın en yüksek seviyedeki bulungan siyasetçileri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'den başlap Kırım'da yüz bergen adisilerinin Kırım platforması sebebinden olganını aytalar ve bu sebepten bu gibi sualler elbette ki peyda ola. Çünkü Nariman ağa korkmayıp, hiçbir şeyden sakınmayıp, erdayım Kırım'da Kırım Tatarlarının aklarını korçalay edi ve yani böyle gayelerinin Kırım platformasına da kelip çıktı ve hiçbir şekilde korkmayıp, sakınmayıp, mında akatlarını aytıp geçti. Leviza Hanım galiba bizge qaytdı. Leviza Hanım, alo. Alo, eşitesiz? Alo. Alo. Şimdi eşitim. Şimdi eşitim. Buyurunuz devam edebiliriz. Kırım platforması aytaydınız. Alo. Alo. Yok, eşitilmiyor galiba. Bir problem. Bir problemi var galiba. Ses gelmiyor. Galiba o taraftan bir problemi mevcut. Yok, bağlanıp olamayız deyler bana ne yazık ki. Alo? Alo? Alo. Belki de kulaklıklarını çıkarsak, belki de daha yaxşı olur bak. Belki kulaklıklarda problem vardır. Leviza Hanım. Yok, ne yazık ki üzüldü bak. Ben çok üzüldüm bu meselege. Çünkü Leviza Hanım'la laf etmege elbette ki çok isterdik. Yüz bergen adisiler etrafında onun bu meseleni müzakere etmek bizim için çok mühim. Sizler için de çok mühim dep düşüneyim. Birinci nutkuttan yüz bergen adisilerini közlemek, eşitmek. Ama ne yazık ki bak üzüle. Bazılarda bunun tesadüf olganına inanmayım doğrusunu aytacak olsak. Çünkü Kırım'ın her vakit böyle bağlanganımız vakit bu gibi problemler meydana
келе. Эгерке ишгалчылернын Кырымда Украин телеканалларынын информацион васталарыны аблукага алганыны козо күндө тутажак олсак, олар үчүн багларны махсус шекилде узмек эч бир проблем олмай жагыны тушнеме бунун махсус yapılганына да канаат кетирмек мүмкүн бу меселе этрафында. İşte ne yazık ki uzuldu bağımız. Nevbeteki yayınlarımızda Levisa Hanım'ın da bir kere bağlanmağa tırışırmız. Ya men studiyada olsam ya da başka bizim demek alıbaracılarımız studiyamızda olganımız vakit ama vadi etemiz sizge bağlamağa tırışacağımız. Rejissörlerimizin bana aytkanına göre bizim Nevbeteki musafirimiz bizle canlı bağda var ve men Rus tiline geçmek mecburiyetindeyim. Çünkü onun biz Ukrayin ve Rus tilinde laf edecekmiz. Политтехнолог Юрий Подорожный с нами сейчас на прямой связи. Пане Юрию, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Так, пане Юрію, алло, чуєте? Я вас просто я вас дуже погано, на жаль, зараз чую. Я буду старатися говорити голосніше, я на вулиці. О, зараз чую, дякую вам дуже. Пане Юрию, вчера Кабинет министров Украины утвердил план реализации стратегии деоккупации Крыма. Пока что мы этого плана не увидели, но отмечается, что документ включает в себя 158 пунктов, последним из которых является проведение местных выборов после деоккупации полуострова. Как вы думаете, реализация плана стратегии деоккупации Крыма приведет ли в реальности к деоккупации полуострова? Я впевнений, що до деокупації наші дії, українські дії приведуть за будь-яких обставин, незалежно від того, наскільки ми будемо сьогодні активні чи ні. За нами правда і по-іншому не може бути. Але що стосується, власне, цієї стратегії затвердженої, напевно, треба про неї говорити в контексті того, що навесні була Рада, Національна Рада РНБО, на якому були прийняті якраз плани з того, що будуть прийматися, власне, по Криму. Ми з вами вже побачили Кримську платформу, і сьогодні, очевидно, власне, ця стратегія є наслідком проведення Кримської платформи. І дійсно, я знаю, що, власне, цей документ залишається тим, що уряд має розробити плани проведення місцевих виборів після деокупації. Але, знаєте, мене дуже сумно з того приводу, що не зрозуміло, чому суспільство широко не обговорило його, чому не були залучені, власне, ті активісти, ті люди, які займаються, власне, кримським питанням в Україні, для того, щоб сьогодні цей документ був надбанням, можливістю кожному з нас брати його до дії. Тому, знаєте, коли говорять про те, що затверджує уряд якісь програми, вони, як правило, залишаються невиконаними або залишаються на папері. Я б дуже хотів, щоб ми широко всім суспільством обговорили прийняту програму, і в кінцевому підсумку вона не лишилась на папері. Пане Юрию, мы знаем, что стратегия деоккупации Крыма, которая была представлена Советом национальной безопасности и обороны, и которая утверждена Кабинетом министров, и разработан уже план реализации этой стратегии, предусматривает политико-дипломатический путь возвращения оккупированных территорий в состав Украины, то есть деоккупации наших территорий. Политико-дипломатический путь реальный? Давайте говорити про те, а що нереальний, або що може бути другий реальний. А що військовий шлях сьогодні реальний для України, щоб ми могли говорити про те, що саме військовим шляхом ми можемо звільнити Крим. Очевидно, це більш нереальна річ. Коли ми говоримо про політико-дипломатичний шлях, так, дійсно, Україна повинна рухатись і цим шляхом також. Але не забувати про весь спектр можливостей, які необхідно залучати, власне, в деокупації. І в першу чергу це економічний тиск
які би могли здійснювати не тільки з боку України, а і інші країни, наші союзники. Власне, Росія сьогодні найбільше боїться економічного тиску. Звісно, ми з Києва вважаємо, що такий тиск наші партнери здійснюють не настільки сильний, або взагалі, правильно сказати, не здійснюють. Давайте подивимося на будівництво Північного потоку, на розвиток економічних стосунків Росії і європейських країн. Тому говорити про те, що у нас є дуже великий люфт і широкий вибір інструментів для боротьби за повернення Криму, ні, немає. І той, який сьогодні уряд озвучує, він абсолютно правильний, він абсолютно вірний, хоча і не задіює всі можливі інструменти. Ну а если вот мы говорим о реальных союзниках Украины, то какие это страны? Какие страны мы можем назвать реальными союзниками и друзьями Украины, которые были бы готовы вводить наиболее радикальные и эффективные экономические меры в отношении страны-агрессора России? Дивіться, ви зараз говорите про країни, але ви дуже правильно почали питання з того, хто є нашим справжнім союзником. От я уряду нашому хочу нагадати, що його головними союзниками є українська армія і український народ. От коли уряд буде звертати увагу на те, що необхідно зміцнювати українську армію, я думаю, що з нами будуть рахуватись не тільки росіяни, а всі решта країн. Коли український уряд повернеться обличчям до свого народу, в тому числі в економічних, соціальних, культурних, національних питаннях, він також отримає головного союзника. А що стосується наших союзників і країн, які нам допомагають, або з якими ми дружимо, ну давайте не забувати, що кожна країна має свої власні інтереси, і нам треба шукати, в чому співпадають інтереси України і тих країн, кого б ми хотіли долучити до власного союзу. Нам необхідно якомога сильніше залучати до спільної роботи Сполучені Штати Америки як країну світового лідера, який може на рівні розмовляти з Російською Федерацією. Нам необхідно залучати більше Європейський Союз і Туреччину. Я думаю, що ці три ключових напрямки в зовнішньополітичній роботі щодо Крима повинні залишатись. І якомога більше шукати спільного з цими країнами. От буквально нещодавно була інформація про те, що Україна створює спільне підприємство, яке буде займатися військовими розробками з Туреччиною. От буквально недавно це повідомлення було. Тому, коли ми будемо з цими країнами мати якомога більше військових і політичних планів спільних, я думаю, що вони будуть втягуватись в нашу роботу по звільненню Крима. Ну да, на фоне того, что в Украине появится этот центр по обслуживанию и испытанию беспилотников «Байрактар», еще и на следующей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во Львове... Да, Дмитрий Кулеба должен встретиться с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Кулеба сказал, что на этой встрече они непременно обсудят встречу Эрдогана с Путиным и поднимался ли на этой встрече вопрос Крыма и вопрос освобождения политических заключенных. Какова вероятность того, что этот вопрос поднимался и к чему он мог бы привести? Ну, ми вже маємо позитивний досвід, коли Турецька Республіка тисла на Російську Федерацію. Ердоган безпосередньо під час своїх перемовин просив Путіна звільнити кримських татар, і цей досвід був успішний. Наскільки сьогодні, власне, ці перемовини були чи не були, мені важко сказати, але я думаю, що пан Ердоган залишається великим другом, братом кримсько-татарського народу, і я впевнений, що він не буде залишати поза увагою ті репресії, які здійснює сьогодні Російська Федерація щодо кримських татар в Криму.
Понимаем, что любые договоренности, они предусматривают какой-то торг. Есть ли сегодня реальный интерес у Эрдогана в вопросе освобождения политических заключенных? И если да, то что он может предложить Путину? Есть ли у него рычаги влияния или давления на Путина сейчас в нынешних условиях, реалиях, в особенности, когда обостряется ситуация в Сирии за провинцию Идлиб между Россией и Турцией? Дивіться, взагалі російсько-турецькі стосунки, принаймні останнім часом, вони нагадують таку карусель. То Путін з Ердоганом обнімаються і оголошують, що вони брати навік, проходить якийсь період, з'являється якийсь конфлікт, і всі прекрасно розуміють, що Туреччина веде досить активну зовнішню політику. В неї ці інтереси є на Кавказі. Я впевнений, що є інтерес і в Криму, і в Чорному морі. Тому говорити про те, що Ердоган буде однозначно наполегливо говорити про звільнення українських полонених або кримсько-татарських активістів, я би не став. Бо все-таки дипломатія річ така, що необхідно це питання піднімати тоді, коли цьому буде час і нагода. От чи були час і нагода, давайте трошечки згодом побачимо. И вот еще один вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. У нас вот буквально 5-6 минут до завершения нашего эфира. Это конфликт, который возник между Украиной и Венгрией из-за того, что Венгрия заключила контракт с российским концерном «Газпром» о транзите газа в обход Украины. Уже последовала реакция Украинского министерства иностранных дел Украины, на что ответили в Министерстве иностранных дел Венгрии, обвинили Украину в вмешательстве в их внутренние дела и нарушениях суверенитета. И тем не менее, есть ли здесь политика? Видите ли вы какой-то политический элемент в этих вопросах? Могла ли Венгрия действительно подыгрывать Кремлю в этом вопросе? Це питання газу – це завжди про політику. І не тільки в наших країнах, або і не тільки того, що стосується України. Насправді ми сьогодні з вами повинні чітко розуміти. Угорщина є одним з найбільш... Пане Юрію? Алло. 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 Да, будь ласка, Угорщина сьогодні є одним з найбільш відданих союзників Росії в Європейському Союзі. Вона підігрує, я маю на увазі, ця країна підігрує росіянам не тільки, скажімо, в якихось загальнополітичних питаннях. І от сьогодні Російська Федерація дійсно віддячила угорцям прямим контрактом. Вибачте, всі будуть купувати там біля $1000 за 1000 кубометрів, а угорці матимуть свою окрему ціну з прямим постачанням, власне, газу. Ну, а що, українці не знали, для чого будується турецький потік? Українці що, не розуміли, що в кінцевому підсумку туди ведеться гілка, яка в кінцевому результаті призведе до якихось окремих контрактів Угорщини з Росією? Знаєте, я дуже скептично ставлюсь до тої політики, яку проводить Угорщина щодо України. Мені не подобається, що в Закарпатті видаються, знаєте, таким нахабним чином угорські паспорти, що дітей сьогодні угорські райони, де скупчено живуть угорці, навіть дітей не вчать українській мові. На сільських радах вісять по 2 прапора – українського і угорського. Мені це не подобається. Я вважаю, що це недружні кроки Угорщини щодо України. Але в даному випадку я взагалі дивуюсь, чому Україна має таку різку позицію щодо заключення цього контракту. Це вигідно угорцям з будь-якого боку, з політичного, економічного і так далі, тому подібне. Тим більше, що давайте не забувати, що в Угорщині незабаром вибори. І питання України, питання конфлікту з Україною, воно буде наростати, і на цьому угорські політики будуть грати дедалі активніше. Тому українцям треба зрозуміти, що назад повернути нічого не можна.
в даному питанні. Угорці отримали прямий контракт, ми втратили транзит. А власне з холодною головою підійти до цього питання і починати розмову з угорцями. І, знаєте, шукати в тому числі, якщо цього будуть бажати з угорської сторони, якихось спільних точок дотику. Бо насправді мати такий конфлікт, як ми маємо, ну насамперед шкодить українцям. Давайте не забувати, що угорці виступали проти нашого вступу до НАТО. І це є серйозною проблемою. Та й продовжують виступати. Вчорашнє заявлення Орбана, тому подкрепление. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Подорожний, политтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся, а прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, а я хочу напомнить, что поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Адрес периодически режиссеры выводят на экраны. Вот сейчас вы видите ссылку patreon.com. Вы можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работу на информационном фронте. Спасибо всем тем, кто находится рядом с Первым крымско-татарским и поддерживает нас. Чохсагул нас. До встречи через 5 минут. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей yılanдай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimde yürek. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім ілік көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бір çox осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бурның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын, ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım, sende husus min var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Derенdir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, maktavga layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdak. Korer mi okunnu, menim başım sağ. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма и не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +380 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И если вам есть что сказать, и если у вас есть вопросы к нашим гостям, вы можете звонить к нам. Нам важен ваш голос. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку периодически режиссеры выводят на ваши экраны. Вот, да, сейчас вы ее видите. patreon.com. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А я рада представить гостя, который присоединился к нам в эфир в режиме онлайн. Это советский разведчик Юрий Борисович Швец. Юрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Гульсум. Да. Я предлагаю начать с глобального. В последнее время мы видим новости и события, происходящие на мировой арене, которые, ну, скажем так, ставят под сомнение эффективность мировой безопасности и структуры миропорядка в целом. Вот как вы думаете, что сейчас происходит и куда мы идем? Да, это глобально. Я думаю, что происходят тектонические сдвиги, действительно, в мире, которых не было, ну, наверное, со времен окончания Второй мировой войны.
Что касается администрации Соединенных Штатов, то таких глобальных изменений на внешней политике, наверное, не было со времен администрации Рейгана. Что происходит? Значит, американцы определили на десятилетия вперед, что главный у них противник, именно противник, это Китай, и на втором месте припнувшая к нему Россия. Главное преимущество, которое американцы видят на их стороне, это их союзы. И они приступили к созданию новых военно-политических союзов. И играют практически, мне приятно наблюдать, как они это делают, потому что они разыгрывают это буквально как шахматную партию. Первый ход сделан был очень сильный. Они создали буквально на прошлой неделе новый военно-политический союз из 3 стран: США, Великобритания, Австралия, который называется так по сокращению AUKUS. AUKUS. Это своего рода НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, направлено на сдерживание Китая. К нему же примыкает и блок, который был создан еще в 2007 году, но он в таком находился в спящем состоянии. Это Quad, 4: Соединенные Штаты, Австралия, Япония и Индия. И вот по подсчетам американцев, если взять совокупность этих всех стран, их валовой национальный продукт составляет 30 триллионов долларов, что в 2 раза больше валового национального продукта Китая. Чтобы Китаю с ними соперничать, Китаю нужно поднять свои расходы на оборону в 4 раза, что невозможно. То есть фактически вот созданием этих блоков американцы сделали Китаю шах и мат. Но вот вокруг этого сейчас Китай очень нервничает. Китай просит, вот буквально 2 дня назад китайский министр иностранных дел позвонил генеральному секретарю НАТО Столтенбергу поговорить по душам. Типа, ребята, ну зачем вы к нам? Вы же там в Атлантике, а мы хорошие, мы здесь, там и так далее. Давайте будем разговаривать. Китай занервничал. Ему сказали, министру Столтенберг, что мы работаем в Атлантике НАТО, но нас беспокоит, первое, ваше ядерное вооружение, второе, нас беспокоит ваши тесные отношения с Россией в области безопасности. На что китайский министр ответил: нет, вы заблуждаетесь, это фейк-ньюс. С Россией мы особо не дружим. Единственное, где у нас совпали позиции, это по Афганистану. А в остальном нам Россия, в общем-то, не союзник и так далее. То есть это громко так прозвучало на фоне заявлений Кремля, что мы такие неразрывные друзья теперь с Китаем, весь мир под контроль поставить и так далее. Вот это происходит, это глобальные изменения, которые повлияют на десятилетия, что будет происходить дальше в мире. Как вы думаете, не слишком ли Соединенные Штаты Америки зацикленные на противостоянии с Китаем, откидывая на второй, а может даже на третий план реальные угрозы для их союзников, в том числе и для Украины, и угрозы, которую представляют ей и не только ей, а всему европейскому континенту Российская Федерация? Ну, смотрите, Российская Федерация, американцы ее просчитали, так сказать, практически и трезво. Они посчитали, вот буквально на днях вышло большое исследование Rand Corporation, оценки военной угрозы. Они считают военное столкновение с Россией практически отсутствующим на обозримое будущее. То есть с точки зрения военной, включая ядерный потенциал, они Россию серьезным противником военным не считают. Вот из этого исходит их стратегия. Какую опасность Россия представляет, это мелкий пакостник. К сожалению, вот Украина находится у границ с Россией, и вот это желание и умение России делать мелкие пакости, это представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Украины. Ну и стратегия США заключается именно в том, чтобы мобилизовать, после того, как Трамп практически нанес сильнейший удар по НАТО, по дестабилизации альянса, США все-таки пытается его привести в нормальное состояние с тем, чтобы обеспечить противостояние с Россией. То есть НАТО, она остается в России и будет сдерживать Россию. А вот Китай, как я рассказал, для этого создан новый внешний военно-политический блок. А вот этот военно-политический блок АУКУС... Я вас не слышу. Алло?
Алло. Да. Да. А вот этот новый военно-политический блок АУКУС разве не бьет по Китаю? Потому что против него активно выступает Французская Республика и критикует. И мы видим сейчас такие довольно напряженные отношения между Францией и Соединенными Штатами. Ну, Франция, как это живо описал недавно, приехав в Вашингтон премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, она ведет себя как взбалмошная 15-летняя девочка, избалованная, как сказал Джонсон в ответ на очередную филиппику Макрона. Типа, я вас умоляю, оставьте нас в покое и возьмите себя в руки. С Францией проблема заключается в следующем. Она хотела продать на, по-моему, 65 миллиардов долларов свои подводные лодки Австралии. 56 миллиардов. Но, как им сказали, их вот этот пакет подводных лодок, это своего рода был как Мерседес с двигателем маленького Фиата по цене Роллс-Ройса. То есть с коммерческой точки зрения он был не конкурентоспособен. Но они расстроились, очень расстроились, но их уже утешили. Индия, которая член КВАД, о котором я сейчас рассказал, сказал: ребята, мы вас купим, эти истребители, то есть подводные лодки, а вместе с ними еще истребители. Поэтому все будет хорошо. Ну, Франция немножко покапризничает и успокоится. И место найдут в этом КВАД, потому что, ну, Франция, да, там в этом регионе у французов проживает порядка 1,5 миллиона человек на французских территориях, начиная от Реюниона, включая Новую Каледонию. У них там есть несколько военных баз. Но вот в чем смысл, на мой взгляд, было образование вот этого тройственного союза? Вы обратите внимание, там одни англосаксы. США, Великобритания, Австралия. То есть у меня такое впечатление, что англосаксам им где-то надоели вот эти капризные ребята в лице Франции, Германии в какой-то степени. Ну и вот связывается это вот где-то с разными там центробежными настроениями в НАТО, которые иногда возникают. То есть Европа не забыта, Украина тоже не забыта. Но я давно говорил Украине, у меня вот такое впечатление, что администрация нынешняя в Украине, она ломится в закрытую дверь, зная, что она закрыта и не откроется, не будет открыта еще лет 20, а может и больше. Я имею в виду вступление в НАТО. Да, я почему-то не понимаю, почему она не хочет войти в ту дверь, которая, в принципе, может открыться. Я имею в виду попросить у Соединенных Штатов заключить договор, который придаст Украине статус Основного союзника США в НАТО. Совершенно верно. Совершенно верно. Это позволит немедленно разместить на территории Украины, ну, назовем их так, тренировочные военные центры. И это будет уже серьезная гарантия территориальной безопасности Украины. И меня как-то так шокировало это заявление своей нелогичностью, которое последовало из Банковой, что, мол, мы выше этого, то есть Тайвань, у которого держится безопасность на аналогичном договоре, да, даже Австралия и так далее, масса других стран, у них все нормально с этим делом, а вот администрация Владимира Александровича, она выше этого, она хочет ломиться еще 20 лет, то есть получается, как Бернштейн в свое время говорил, движение все, конечная цель ничего. Ну вот приводили пример Афганистана, что Афганистан тоже имел статус основного союзника США вне НАТО, но это как-то не повлияло на те процессы, которые произошли. Это лукавая отговорка, потому что Афганистан совсем другое дело. Почему Афганистан получил этот статус? Потому что американцы вели там войну против Талибана. Это реальная война. Да? Им нужно было поставлять туда массу вооружений. И для того, чтобы поставлять ее в ускоренном порядке, минуя всевозможные препоны законодательные, вот и нужен был этот статус. Помимо всего прочего, он позволяет легкую и быструю поставку необходимых вооружений. Кстати, это не помешает Украине, то же самое, помимо тренировочных центров американских. Вот для этого и было. Это первая разница. Вторая разница. Американцы вели войну в Афганистане. Но на Украине же американцы не ведут войну. Это же разные вещи совершенно. В-третьих,
Афганистан погубило то, что страна находится на уровне родоплеменных отношений. Да? Дичайшая коррупция. У Украины тоже есть проблема с коррупцией, но не до такой степени, как Афганистан. Понимаете? То есть сравнивать ситуацию с Афганистаном и Украиной — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну, раз уж мы затронули тему Афганистана, у меня здесь есть несколько вопросов. Вот согласны ли вы с той точкой зрения, возможно, она в какой-то степени даже конспирологическая, но тем не менее ее озвучивают довольно серьезные аналитики. А говорят они о том, что США специально уходили из Афганистана, оставив за собой такое количество оружия, по сути, представителям Талибана, создали, в принципе, проблемы в Центральной Азии, а то есть проблемы для России и, собственно, Китаю через уйгурский мусульманский регион. Действительно, могли ли американские спецслужбы просчитать такой вариант развития событий и положить на стол президенту в овальном кабинете? Я думаю, что могли, и я очень надеюсь, что так это и было. Скажу вам дипломатично. Думаю, что так это, наверное, и было. Потому что эвакуировать это вооружение, конечно, ну, какие проблемы-то? Им еще денег много оставили на то, чтобы амуницию покупать к этим винтовкам, которые там оставлены. Да? Не вижу смысла. То есть американцы-то они сначала сделали, в чем глупость их эвакуации заключалась. Они сначала хотели эвакуировать военных, и, в принципе, этим делом занимались. И почему им помешало убрать те... значит, системы вооружения, которые оставились, трудно сказать. Хотя, с другой стороны, понимаете, это стиль американцев, по большому счету. Им дешевле бросить, особенно если речь идет о устаревшей технике, там, вот в стране пребывания, чем эвакуировать ее обратно в Соединенные Штаты Америки, где она совершенно не нужна. То есть пусть металлолом там и остается. Но все-таки я думаю, что то, о чем вы сказали, скорее всего, присутствовала в расчете американцев. А если Тем более, что речь о выводе американцев, она началась еще в 2000 году при президенте Трампе. Кстати, вот там вот и был заложен весь бардак, потому что буквально за 3 месяца до ухода, то есть до выборов, до ухода из Белого дома, Трамп назначил временно исполняющего обязанности министра обороны. Так вот, буквально за где-то Трамп уже проигрывал уже на выборах, когда этот министр обороны вел, американский временный министр обороны, вел переговоры с президентом Афганистана Гани. И в этих переговорах американский министр сказал Гани, что давайте-ка мы сейчас скажем Талибану, что мы перестаем вас вообще поддерживать, что они придут к власти. И таким образом мы дадим вам возможность с ними разговаривать о мирном процессе. То есть фактически тогда было сказано, Трамп через своего представителя сказал президенту Афганистана, мы вас бросаем. Вот как только они услышали, что их бросают американцы, так фактически вот этот коллапс государства в Афганистане, его вооруженных сил и спецслужб, он был практически обеспечен и гарантирован. А как вы думаете, есть ли сегодня действительная угроза, реальная угроза для Центральной Азии, России от Талибана? И вот создание Исламского Эмирата Афганистан дает ли карт-бланш радикальным группировкам из той же Средней Азии, Центральной Азии или даже из Кавказа? Ну, понимаете, Афганистан в нынешнем виде – это совершенно непредсказуемая страна, потому что талибы, которые сейчас говорят, что мы не те талибы, которые были 20 лет назад, мы теперь другие талибы. И где-то есть такие наметки, что они что-то поняли и что-то изменилось. Но в Афганистане помимо Талибана присутствует Аль-Каида, причем очень мощно, очень явственно она там присутствует. Присутствует еще так называемый пакистанский Талибан. Там присутствуют интересы пакистанской разведки, которая играется с этим Талибаном, пытаясь его использовать в своих целях, в том числе террористических. Вот, кстати, пакистанские спецслужбы засылают этих представителей Талибана в качестве террористов в Кашмир на территории Индии, в чем и привели ее в ужас от этого. То есть Талибан, он не может
контролировать террористическую угрозу, которая может исходить из территории страны. И в этом очень большая опасность в этом. Поэтому американцы как-то будут держать эту территорию под контролем на удаленном расстоянии, пытаться решать какие-то вопросы с террористами при помощи дронов. Но что касается вот Центральной Азии, уже были замечены контакты представителей, скажем так, радикальных кругов из Таджикистана. Они пересекали границу с Афганистаном, переходили на афганскую территорию и вели там какие-то переговоры. Вот. Поэтому что произойдет дальше, сказать трудно. Ну вот, кстати, интересен все равно ваш прогноз. Чем это все же, если мы говорим о том, что загорается Таджикистан, Средняя Азия, Узбекистан и так далее, вот чем это чревато для России? Не начнет ли она там в этом регионе еще более серьезно устанавливать свой военный контроль, руководствуясь логикой «лучшая защита – это нападение»? Ну, нападать, слава богу, у России нет возможности, и я думаю, что в Кремле это понимают. Вот тот сценарий, который вы описали, то есть Талибан переходит через границы, переходит на территорию Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии. Часть из этих государств – это союзники России по ОДКБ. Если Талибан это сделает, учитывая ситуацию в тех странах, а это, ну, скажем так, это султанаты, где именно в силу социальной несправедливости, вопиющей в этих странах, там очень такая плодотворная почва для распространения идей Талибана. Есть такие подозрения, что если Талибан перейдет эти границы в массовом порядке, то там вспыхнут страшные вещи. И захват этой территории со стороны Талибана и становится реальным. Ну а дальше территория Российской Федерации. И вот это самый страшный сон для Кремля сейчас. Они очень серьезно обеспокоены. Это, если я не ошибаюсь, там 6 тысяч, да, неконтролируемых степей границы будет потом в итоге. 6 тысяч километров, вы говорите? Да, да. Да, там достаточно протяженные границы, причем они, особенно с Таджикистаном, эти границы уже контролируются с афганской стороной Талибаном, а со стороны Таджикистана в значительной степени они уже контролируются экстремистскими, как их называют, союзниками Талибана в Таджикистане. То есть контроль правительственных войск за этой границей в Таджикистане, он очень и очень под большим вопросом стоит. Возвращаясь к внешнеполитическому курсу, который взяла сейчас Соединенные Штаты Америки, мы действительно увидели уход США из Афганистана, за что и очень сильно критиковали ее союзники, в первую очередь Германия, за это решение, которое якобы было принято спонтанно, без предупреждения, без должной подготовки об эвакуации и так далее. Мы увидели критику со стороны Французской Республики, которые также не поставили в известность о том, что забирают там контракт с Австралией, это AUKUS, который мы с вами вместе обсуждали. То есть можем ли мы сказать, что сегодня Соединенные Штаты Америки вырабатывают такую отдельную политику региональных договоренностей и будут основывать дальнейшую свою международную политику именно на этих договоренностях? Тут двойственная ситуация. Прежде всего, планы Соединенных Штатов, они глобальны, потому что они считают, что их противоборство против Китая – это глобальное противоборство, которое затронет практически весь земной шар. Часть их, кстати, стратегии противоборства, на которой выделено порядка около 100 миллиардов долларов, это инвестиции в Африку, чтобы каким-то образом вытеснить оттуда Китай. То есть это глобальное противоборство. Но решать его Соединенные Штаты пытаются это через создание новых союзов, о которых мы сейчас говорили, в Индо-Тихоокеанском регионе, там, где есть Китай. Но остальные союзы начинают как-то так помогать в
той или иной степени. Ну, в частности, на прошлой неделе, несколько дней назад, в Южно-Китайское море, это прямо вот побережье, которое, то есть воды, которые омывают юго-восток Китая, вошли две авианосные группы, ударные авианосные группы. Одна американская, а другая натовская в составе, прежде всего, Великобритании. Там есть еще и голландский фрегат. Там же находится сейчас еще германский фрегат Байер. То есть НАТО тоже принимает во всем этом участие. Это очень серьезно. То есть, вот скажем, 3 дня назад британский эсминец, это из того же состава, который Defender. Помните Defender, да? Я помню. Так вот, из состава той же группы другой эсминец 2 дня назад прошел через Тайваньский пролив. Это самый взрывоопасный пролив, наверное, на Земле сейчас. Он прошел туда демонстративно впервые в истории. То есть это о чем-то говорит. Это была демонстрация, во-первых, создания вот этого блока «Аукус». С другой стороны, это был в составе эсминец, в составе ударной группы НАТО. В начале нашего эфира вы сказали, что Соединенные Штаты Америки на глобальной мировой арене разыграли такую себе шахматную партию. И в конце вопрос, а где на этой доске Украина? Вы знаете, у меня такое впечатление, что сейчас все зависит от Украины, от ее желания участвовать в этой партии и от ее умения использовать благоприятную ситуацию. В частности, я вам назвал, каким образом политически, да, через вот этот статус. Второй. В одном из своих стримов, я, кстати, открыл YouTube-канал «Добро пожаловать», там я обсуждаю эти вопросы чуть ли не через день. Так вот, буквально накануне визита президента Зеленского в Вашингтон я обсуждал, что может попросить Украина. Один из вариантов был попросить у американцев поспособствовать перенесению производства микрочипов, которых гигантский сейчас страшный дефицит по всему миру. Автомобильные заводы даже останавливаются, потому что их нет. Они производятся, как говорят, в Китае. Но Китай – это материковый Китай плюс Тайвань, значительная часть там. Американцы выделили $50 миллиардов на перенос из того региона производства микрочипов в другие места, в другие регионы. Но кому никак не Украине попросить содействия. Есть все: электроэнергия, вода и очень квалифицированная и недорогая рабочая сила. Я не знаю, поднимал этот вопрос Владимир Александрович или нет, но на прошлой неделе Индия меня услышала. К сожалению, Индия. И вступила в переговоры с Китаем. И работает сейчас над проектом, обсуждает $7,5 миллиардов строительства в Индии предприятия по производству микрочипов. Знаете, на какую сумму микрочипы будут производиться на этом предприятии? $100 миллиардов в год. Это сколько бюджета в Украине? Ну вот. То есть есть возможность. Нужно просто быстро на них реагировать и проявлять свою инициативу. На руках туда новый мир никто заносить насильственно не будет. Спасибо вам большое, Чох Сагулнас, что нашли время и подключились к нам в эфир. Спасибо вам большое. Юрий Швец, советский разведчик, был с нами на прямой связи. А я рада представить гостя нашей студии Геннадій Дубов, експерт з конституційного права, доцент кафедри теорії права та держава, кандидат юридичных наук. Пане Геннадию, витаю вас. Селям алейкум. Да. Вы слышали нашу беседу сейчас с паном Юрием Борисовичем Швецом. Действительно, на этой глобальной арене какую роль сейчас занимает Украина? К сожалению, мы скорее отыгрываем роль определенной клетки на доске, где играют великие державы, в смысле постоянные члены Совета Безопасности ООН. 5 стран. 5 стран, да. Франция, Великобритания, Китай, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. И сегодня, к сожалению, тоже следует признать, что мы скорее уходим на второй план, как вы верно, на мой взгляд, сказали, поскольку переформатируют Соединенные Штаты свою политику и перенаправляют свои усилия в сторону Китая. На мой взгляд, вот создание этого AUKUS блока,
оно осуществилось в ущерб НАТО. Вот если мы берем НАТО и всю его историю, в принципе, его предназначением являлось противодействие сначала Советскому Союзу, позже Российской Федерации. Это совершенно очевидно, поскольку даже в начале 50-х годов Союз подавал заявку на вступление в НАТО с целью воспрепятствовать созданию широкой коалиции, по сути, против себя. Ее отклонили. И в дальнейшем вся логика развития блока, она проходила под соусом противостояния Союзу, а потом Российской Федерации, поскольку действительно принимались восточноевропейские государства, включая страны Балтии, в состав НАТО. И в конце нулевых годов мы говорили уже о том, что возможно ПДЧ относительно Грузии, Украины и Молдовы. Сегодня же нам прямо заявляют о том, что, первое, в НАТО нас не принимают. АУКУС был создан де-факто в ущерб НАТО, поскольку с Францией действительно отношения были испорчены. Я не согласен с тем, что речь шла про иное качество вооружений, поскольку французы проект подводных лодок, атомных своих, переработали как раз под этот контракт. Они сделали из атомных лодок дизель-электрические. Почему так получилось? Потому что существует договор о нераспространении ядерного оружия, который, насколько мне известно, также запрещает передачу технологий, в том числе военного назначения, что касается двигателестроения в рамках... То есть на экспорт, как правило, не как правило, только идут лодки, которые не обладают ядерными энергетическими установками. То есть Соединенные Штаты, по сути, прицелились на то, чтобы нарушить условия этого договора, в том числе удар экономически нанесли по своему союзнику, ради чего? Действительно, ради того, чтобы усилить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе и получить непотопляемый авианосец. Мы слово это слышали, уже тут тоже оно применяется, и китайскими, кстати, изданиями, в виде Австралии. Усилить ее и, соответственно, взять под контроль этот регион, поскольку именно вот в Южно-Китайском море в последнее время горячо, там происходит очень много конфликтов, и все ждут, что основной точкой противостояния двух сверхдержав Китая и Соединенных Штатов будет именно Тайвань. В этом случае... Так не упускает ли в таком случае Соединенные Штаты Америки угрозы, которые представляет Россия? Или они для нее не так страшны? Ресурсов противостоять сразу двум странам, которые обладают ядерным потенциалом, у Штатов нет. Это прямо практически признается. И речь Байдена на последней Генассамблее ООН тому свидетельство. Речь, по сути, была полумиротворческой. Речь шла о том, что оружием Соединенные Штаты не будут отстаивать вообще по всему полностью миру мировой порядок. И более того, речь идет о том, что мировой порядок меняется. То есть действительно возникает регионализация и создание определенных локальных союзов. То есть не мировой жандарм, в хорошем смысле этого слова, который следит за соблюдением прав человека, в том числе абсолютно на всей территории земного шара, а локальные вопросы, которые соответствуют интересам непосредственно США, и где можно объяснить прямую связь для налогоплательщиков с интересами и возможным военным участием. Может, тогда в таком случае Украине тоже стоит создавать какой-то локальный союз, альянс? Об этом часто говорят про союз Прибалтики, Польши, Украины, Молдавии, Междуморье, так называемое. Но как экономический союз, да, наверное, этим нужно было заниматься уже вчера, поскольку перспектива европейской интеграции, как членства в Евросоюзе, мы помним в том числе эстонскую президента, которая недавно по этому поводу сказала, что мы находимся на расстоянии световых лет от этого процесса. Сегодня информация появляется, что даже Албанию и Северную Македонию начинаются переговоры про их принятие в состав Евросоюза. Но это очень маленькие государства, которые нужны скорее просто для фона определенного, для создания целостности вот на определенной этой территории. На Украину ресурсов сегодня у Евросоюза нет. Об этом прямо говорят, в том числе Прибалты. И почему говорят Прибалты? Потому что буквально вот в этом году и в следующем существенно уменьшается финансирование этих стран. А эти страны по 2 миллиона человек, грубо говоря, это не 40 миллионов Украина. Уменьшается финансирование в силу того, что фонды общие европейские, они истощаются. И чем дальше, тем меньше, в том числе недавние члены, будут получать прямых дотаций на свои экономические проекты. Они все понимают прекрасно, что если завтра, условно говоря, случится включение Украины в состав для того, чтобы, пусть даже в рамках концепции Европы двух скоростей, так или иначе наша экономика потребует значительных вливаний, инвестиций
за счет, в том числе, и иных членов, поскольку донорами в Евросоюзе являются не так много стран. После выхода Британии де-факто это Франция, это Германия и, возможно, частично Италия, у которой тоже своих проблем достаточно. Внешний долг Италии, Испании, Португалии, так называемые страны ПИКС, он тоже колоссален на сегодняшний день. И проблемы, которые еще усугубились пандемией, сегодня экономически серьезно перед этими странами стоят. Мы видим это даже на фоне того, что подписывается меморандум между Байден и Меркель, где Украине обещают экономические гарантии по вопросу Северного потока-2. Правда, о чем идет речь, непонятно? Там понятно, на самом деле. Там говорится, 750 миллионов долларов евро мы вам дадим из бюджета. Что это такое мы теряем? 2 миллиарда? Совершенно верно, в год. Речь идет про полностью. И, может быть, еще миллиард добьет наш бизнес. Мы понимаем, что Германия и Соединенные Штаты, тем более, это государство либеральной экономики, и, соответственно, правительство не может никакому инвестору приказать инвестировать в Украину. Они могут дать льготу, они могут еще каким-то образом стимулировать, но прямого указания, ну, к примеру, как в России, Путин сказал, «Газпром» куда-то деньги отдал. Такого тоже не будет. То есть мы говорим о том, что финансовый ресурс, к сожалению, сегодня ограничен, и мы рассчитывать на него сегодня оснований нет. Ну, раз уж мы затронули тему энергетической безопасности, я предлагаю остановиться на ней подробнее, учитывая, что у нас вот сейчас очередной скандал, конфликт, можно сказать, с Венгрией из-за того, что те заключили долгосрочный контракт на 15 лет, да, если не ошибаюсь, с российским «Газпромом» о поставках газа в Венгрию в обход Украины. Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Георгий Гуеш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны. При этом он заявил, что Будапешт продолжит блокировать вступление України в НАТО. Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами. Тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту. Тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Венгрии по блокированию вступления Украины в Североатлантический альянс. МИД считает, что такая позиция их не удивляет, и они готовы к решению вопроса. Ніякої новини Орбан не озвучив. Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішено у прив'язці до комплексного вирішення питання з угорською нацменшиною в Україні, а це не простий вузол, його треба розв'язувати один завиток за іншим. Ми можемо нескінченно обмінюватися різкими заявами, це частина великої політичної баталії, але принципово ми готові дружити, але якщо хтось робитиме щось, що не відповідає українським інтересам і безпосередньо їх зачіпає, і буде бити по нас, ми будемо завжди бити у відповідь. Дипломатично, безумовно. В Кремле, естественно, тоже отреагировали. Там сказали, что Украина не имеет права вмешиваться в ситуацию с 15-летним контрактом «Газпрома» с Венгрией. Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международные торговые здесь не нарушаются. И вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений. Как будем выбираться? Ну, странная ситуация, честно говоря, поскольку если мы требовать можно тогда, когда и существует обязательство одного субъекта перед другим субъектом. Это такая прописная истина юридическая. Что Украина может требовать у Венгрии в случае заключения договора двух коммерческих предприятий, хоть и эти предприятия являются в определенной части государственными, мне непонятно, поскольку никогда Венгрия не принимала на себя обязательств, что потреблять российский газ она будет только тот, который будет транзитирован через территорию Украины. Поэтому можно говорить о том, что этот шаг недружественный, можно его оценивать негативно, но требовать и говорить о том, что необходимо изменить договоренность, просто, к сожалению, оснований нет. И я, честно говоря, не припоминаю, когда у Украины и Венгрии последние, по крайней мере, 7 лет отношения характеризовались в позитивных тонах.
постоянно звучит история про языковой закон, постоянно звучит про паспорта венгерские на Закарпатье, ну и так далее. И НАТО. И в том числе. Это, НАТО 8-й год, давайте не будем забывать, не венгры нам поставили подножку, а Франция и Германия как раз. Ну, в 2008-м, да, но в последние годы мы видим, что Венгрия блокирует переговоры. Скорее, это были мелкие пакости такие, да, когда нас не приглашали, соответственно, за стол определенный. Но последние годы, 8 лет, не стоял уже вопрос ПДЧ, не стоял вопрос членства. Там без Венгрии хватает стран, которые будут блокировать этот процесс. В связи с этим странно тоже то, что неужели у нас не работает служба внешней разведки, что мы реагируем реактивно. То есть случился факт, подписан договор, мы тогда начинаем высказываться. Если бы мы обязаны были знать о подготовке этих документов заранее. Так а мы знали, если я не ошибаюсь, еще с июня месяца. По тональности заявлений Кулебы и иных наших официальных лиц я не наблюдаю такой ситуации. То есть можно было говорить, привезите Меркель в Киев, привезите Зеленского в Берлин, привезите Зеленского в Вашингтон. А конкретно на этом вопросе не настолько большой объем газа, который потребляет Венгрия, это порядка 5-8 миллиардов кубометров. Это не критично на 100%, но это является той частью, тем кусочком пазла, который в целом обрекает нашу ГТС на, к сожалению, убыточное существование. То есть сегодня мы не говорим о том, что это металлолом, но с введением Северного потока-2, с работой турецкого потока, с Балканского потока, все страны, которые традиционно потребляли газ, пользуясь в том числе украинскими подземными хранилищами газа, они, к сожалению, отваливаются, и мы будем на 2024 год подходить с очень слабой позиции. Ну вот к перспективам 2024 года и к вопросу ГТС мы еще с вами вернемся. Я предлагаю подключить к нашему ефіру Дениса Москалика, координатора напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денису, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго дня. Да, действительно, когда строился и запускался турецкий поток, он, в принципе, предполагал снабжение газом Венгрии, Болгарии и Сербии, если я не ошибаюсь, 3 страны. Так чему мы сейчас удивляемся? Ну, собственно говоря, здесь проблема прежде всего с интересами транзитными. Длительное время считалось, что Евросоюз, страны Евросоюза так или иначе будут способствовать Украине всеми возможностями и таким образом, в том числе, жертвуя своими интересами. Есть определенное, собственно говоря, неправильное мнение о политике Евросоюза и стран Евросоюза касательно Украины, что они будут жертвовать, собственно говоря, своими интересами в энергетической сфере, энергетической безопасностью для обеспечения интереса украинского государства. Ну вот если мы говорим про Европейский Союз, Украина в связи с заключением этого контракта уже обратилась в Европейскую комиссию, чтобы та дала свою оценку на этот контракт. Вот как вы думаете, какова вероятность того, что Европейский Союз и Еврокомиссия будет придерживаться этого принципа солидарности, в этом вопросе встанет на сторону Украины и каким-то образом заблокирует этот контракт? Такая вероятность есть? Нет, такой вероятности нет. На данный момент мы можем сказать, что Венгрия, она полностью находится в своем праве. Она пользуется, собственно говоря, той системой газоснабжения, которая создалась в том числе при участии Евросоюза. И, собственно говоря, солидарность здесь прежде всего касается ее, как члена Европейского сообщества. Так, а есть же решение суда? В данном случае мы говорим о отношении субъектов частных, которые пусть принадлежат государствам, которые могут покупать, собственно, газ у кого угодно любыми путями. То есть в данном случае это не будет работать. А вместе с этим, где здесь, вот в этом всем вопросе, где тут экономика, что теряет сейчас Украина запуском и с началом работы этого контракта? Ну, собственно говоря, контракт, он имеет четко выраженный политический контекст. То есть это любыми путями выдавить Украину за пределы, собственно говоря, цепочки газоснабжения Европейского Союза и таким образом ослабить ее политические позиции на внешнеполитической арене и нанести, собственно говоря, удар по экономике. То есть мы теряем транзит, как минимум мы уже начали его терять, и, безусловно, политика России в дальнейшем будет продолжать на то, чтобы полностью выдавить Украину и, собственно говоря, цепочки снабжения Евросоюза газом. В таком случае можем ли мы сказать, что Венгрия подыгрывает Кремлю в этом вопросе? Безусловно. И Венгрия на данный момент является
собственно говоря, самым западным плацдармом Москвы в Европейском Союзе. Она целенаправленно уже длительное время проводит политику, направленную на дружбу с Москвой и получение от этого, соответственно, определенных профитов, в данном случае в виде газа. Сейчас мы можем потерять транзиты со стороны Венгрии. Вот скоро, возможно, запустится уже Северный поток-2. И тоже непонятно, что уж будет после 2024 года. Тем более, что пока еще переговоры не начались о возможности продления транзита газа через Украину. И непонятно, как будет еще работать эта вся история после 2024. Не получится ли так, что украинская ГТС вовсе превратится в индустриальную руину? Тут проблема в том, что ГТС, она уже длительное время нуждается в модернизации, и на данный момент, собственно говоря, кроме снабжения Украины, в будущем, скорее всего, у нее не будет других смыслов для существования. То есть, скорее всего, ГТС, она через несколько лет, в течение этого десятилетия, она полностью потеряет актуальность, и, собственно говоря, нам придется распрощаться с теми профитами, которые она приносила Украине. Так, и что будем резать? Делать трубы резать? Что это будет? Ну, скорее всего, нам в первую очередь необходимо будет налаживать импорт энергоносителей из других стран. Это из Евросоюза, это построение терминала скрапленного газа в Одессе. То есть, на самом деле, придется диверсифицировать наше снабжение. Ну и, безусловно, собственно говоря, неизбежно ГТС, она скорее всего, будет превращена в металлолом и в таком качестве использоваться. Дякую вам дуже, пане Денисо. Чохсагол, у нас Денис Москалик був з нами на прямому зв'язку, координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень. Пане Геннадію, ну такой не очень позитивный прогноз от пана Дениса. Вы с ним согласны? В целом, да. С последней части можно начать. Жиженый газ, терминал в Украине вряд ли светит. Так, почему? Потому что... А что-то там, правда же, в Одессе же планировали построить. Планировали, но дело в том, что газовозы, которые дадут более-менее нормальную цену, жиженый газ, он всегда будет дороже трубного. Это аксиома, поскольку его нужно привести в жидкое состояние, а потом регазифицировать. И большие газовозы, которые позволяют хорошие партии жиженого газа поставлять, в Украину попасть, кроме как через Дарданеллы и Босфор, не могут. И позиция Турции, насколько мне известно, я ее абсолютно понимаю, что посредине Стамбула, столицы Турции, не может идти настолько взрывоопасный груз, поскольку это может причинить и экологии ущерб, и несет, собственно говоря, угрозу населению. Да, то есть Россия, согласно конвенции, Монтрео может заблокировать эти процессы. Так даже дело не в том, турки сами не захотят. Ну и можно их понять, это как, условно говоря, по Крещатику возить грузовики с взрывчаткой. Наверное, нам бы не хотелось бы, чтобы возле жилых домов такие опасные грузы, а случаются разные, в том числе аварии, в том числе взрывы газовозов, ну и так далее. Мы можем поставлять жиженый газ через Польшу. Есть, соответственно, терминал в Свиноустье польский, и нам сватают жиженый газ. Но сегодня объемов нет, и на сегодня, по крайней мере, что будет через год, два, три, нам неизвестно. Но основная проблема даже не заключается в том, резать нам нашу ГТС или не резать. И сколько будет. Вот почему важен объем транзита, он важен не потому, что мы теряем доход, и не столько потому, что мы теряем доход, это тоже фактор. Это важно для того, чтобы мы могли обеспечивать нашу территорию газом. То есть если падает давление в магистральном газопроводе, условно говоря, до определенных территорий, где есть предприятия и населенные пункты в том числе, по газопроводам среднего давления и низкого давления газ просто не дойдет. И его придется возить, условно говоря, в баллонах на автомобилях, что является просто прошлым веком против того, что как функционирует централизованная система газоснабжения. Это огромные расходы, плюс, снова-таки, если маленький объем транзита, может быть происходить так, что элементарно будет просто в минус работать наша вся ГТС, поскольку нужно удерживать большой штат людей. Компрессорные станции тоже они работают на газу, как это не удивительно. И чем меньше давление заходит в Украину, тем больше необходимо нагонять его внутри. И может быть так, просто что мы будем доплачивать еще за транзит тех небольших объемов, которые могут идти после 2024 года. То есть вот эти вот сегодняшние 40 миллиардов кубов, это примерно грань рентабельности, может немного с прибылью, которая позволяет даже если Украина договорится о сохранении половины объема того газа, который сейчас идет?
Это не спасет ситуацию? Снова-таки, чем меньше объем, тем больше вероятность убытков, элементарно убытков. Возможно, вот я думаю, что россияне — это, по сути, инструмент действительно политический. И если вопрос будет стоять о том, что просто вот представляем, что зима, Да. и сотни населенных пунктов могут в принципе остаться без Мы сами газоснабжения. можем замерзнуть. Электричеством мы не можем обеспечить абсолютно все. Ну, грубо говоря, элементарно котлы мы не сможем поставить. Где мы возьмем столько электричества? Необходимо для него или уголь, или мазут, или тот же природный газ для того, чтобы его выработать. Атомные электростанции не вывезут весь объем, необходимы маневровые мощности. И получится так, что мы будем абсолютно полностью зависеть от, в том числе, Российской Федерации, и прежде всего от Российской Федерации, которая, подписав контракт, ну, например, мы будем говорить, давайте пофантазируем, вот после 2024 года они говорят, 20 миллиардов кубометров гарантированный объем, плюс-минус в ноль она, допустим, выходит, а все, что свыше, это дополнительная договоренность. И приходит зима, холод. Так там они необходимо... такие цены могут поставить. Безусловно. Никто не может... Не хочешь — не покупай. Можешь взять, топить углем, дровами, торфом, чем угодно. Нет ни одного международного правового механизма, который бы имел обязательственный характер. То есть, мы понимаем, последняя наша практика 7-летняя с Российской Федерацией, даже когда есть договор международный о дружбе и сотрудничестве, когда есть устав ООН, который запрещает аннексию территорий в том числе, мы знаем, как Россия относится к такого рода документам. И результаты мы видим. Мы можем попасть действительно в очень такую сложную ситуацию. А как это все непосредственно влияет и может повлиять на нашу государственность в целом? Потому что это же может породить со собой какие-то социальные движения, протесты, акции. Слушайте, это может породить коллапс. На самом деле сегодня даже, если у нас еще есть контракт, есть 24 год, ну вот не дай бог, просто снова такой сценарий абсолютно реальный, хоть и дай бог его не случится. Холодная зима, и у нас были случаи, когда еще была более свежая советская система коммуникаций, в том числе газопроводов, в том числе система отопления. Алчевск. Это, насколько я помню, начало 2000-х годов, когда полностью замерзла система теплоснабжения в относительно большом городе. Это был ЧП всеукраинского масштаба, и это серьезно ударило по власти. В том случае с теми силами, без войны, без такого плана вещей, очень долго разгребали эту ситуацию. Если, не дай бог, что-нибудь произойдет в каком-нибудь, пусть даже не очень большом населенном пункте сегодня, сможет ли государство справиться с таким вызовом? У меня есть к этому вопросы. И вот любой такой черный лебедь в плане техногенной аварии, что, учитывая изношенность инфраструктуры, очень вероятно, к сожалению, может просто обрушить, в принципе, доверие к власти и, соответственно, привести к политическому кризису на втором витке. А как же реакция наших западных партнеров и действия наших западных партнеров? Ну, понимаете, я честно скажу, что я не видел на протяжении этих 7 лет, к сожалению, чего-то большего, чем глубокой обеспокоенности, как они говорят. Да, была помощь, вернее, то, что мы называем помощью, как правило, существует в форме кредитов или кредитных гарантий. Это важно, безусловно, но так или иначе это помощью назвать некорректно. Очень ограниченные поставки вооружений, как правило, автомобильная техника, или если летальное оружие, то нас заставляют его хранить в Тернопольской области, джавелины, запрещая, по сути, им пользоваться. Авиации нет, систем противовоздушной или противоракетной обороны нам никто не дал. То, что давали по флоту, это немного смешно выглядит. Резиновые лодки и катера, при всем уважении к нашим западным партнерам, это не фактор в нашей войне. Инвестиции, дотации или даже гособоронзаказа у нас есть неплохие ракетные разработки. Крылатая ракета «Нептун», есть «Альха» и так далее. Сегодня все это не становится на вооружение. Почему? Потому что нет финансов финансировать новые вооружения в гособоронзаказе, потому что большая часть — это обеспечение текущей деятельности войск. И, к примеру, если мы говорим про парад, который произошел 24 августа, по нему гордо ехало 2 танка «Оплот», новейшая украинская разработка. При этом один являлся поставленным на вооружение вооруженных сил Украины, а второй был американским. Чтобы построить третий там как прототип существует, про закупку новейших систем мы, в принципе, даже сегодня на уровне риторики не слышим. То есть нет возможности финансировать в условиях войны обновление наших вооруженных сил. Что можно говорить в этом аспекте
по поводу достижения стандартов НАТО тоже вопрос. То есть, ситуация непростая, и не в последнюю очередь, наверное, это обуславливает риторику президента Зеленского сегодня и Генассамблея ООН. Он назвал ООН как главный... Супергерой на пенсии. Да, как вершину международного правового механизма, который обязан гарантировать мировой порядок, безопасность, как недееспособный орган. Но Владимир Александрович тоже, наверное, забыл или намеренно не упомянул, что на протяжении всего существования ООН эта организация не решила ни одного конфликта, который характеризовался бы присутствием постоянного члена Совета Безопасности. Ни одного. И мы помним единственный раз, когда ООН, там боком участвовал Советский Союз и Китай, когда речь шла про Корейскую войну, но тогда, по сути, советские дипломаты просто воздержались. И с тех пор мы видим и решения суда ООН, которые не исполняются, и Китаем, и Соединенными Штатами, и Российской Федерацией. Мы видим такое государство, что Израиль ряд резолюций Совбеза не выполнял, ну и так далее. То есть механизм действительно на бумаге он очень громкий, очень хотелось бы, чтобы он работал так, как написано, как он задумывался. Но де-факто мы говорим о том, что нет, к сожалению, на него рассчитывать в полной мере можно примерно так же, как на Будапештский меморандум. То есть мы приходим к тому, что рассчитывать нужно только на себя. Да. И спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Следует для начала, я все это говорю тоже с позиции того, что нужно это просто признать для начала. Признать, принять, реально оценить наши силы и понимать, что если мы хотим действительно строить сильное государство, в том числе необходимо будет каждому отдельному гражданину определенным образом в этом поучаствовать. Поскольку сегодня у меня возникает ощущение, что существенная часть нашего общества, особенно молодых людей, они наблюдают ситуацию по телевизору, условно говоря, или читают в интернете новости, и будто бы их ничего не касается, и власти, по сути, этому подыгрывают, поскольку постоянно в большей части своей риторики заявляют о том, что нам необходимо рассчитывать на международную помощь. И, в частности, средством решения проблемы Крыма и ОРДЛО у нас в последнее время называется только вступление в НАТО. Что только, и это прямо говорит президент, что вступление в НАТО способно решить конфликт. Это отдельный вопрос, как он это видит, он не объясняет и не разворачивает эту мысль. Она тоже не бесспорна, скажем так. Но в условиях, когда официальные лица и ряд глав государств, членов НАТО говорят о том, что это не перспектива в принципе на сегодняшний день, наверное, следует как-то переформатироваться на уровне риторики, на уровне понимания. Да, это, наверное, будет непопулярная мысль, но она будет продуктивная на будущее. На горизонте 5-10 лет, возможно, мы... Честно. Безусловно, да. Дякую дуже вам, пане Геннадію. Чухсал у нас Геннадій Дубов, експерт з конституційного права, доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичных наук, был гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее в эфире информационно-аналитическая программа «Бугунь» вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не пропустите. Корушкенч. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар дейлер бізге келе. Бұлбұл ерлай, гүллер күле. Айванлар құл кишілерге. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tuvent korkaq, Ahmet hırsız, Mehmetke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Бірі sevgen көз яш төке, бірі білген көп лaf ете. Бірі батыр, көтек севе. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Халыққа қызмет еткенлер бар, халқыны идdia еткенлер бар, cennetlерге кеткенлер бар. Бірі hırsız, бірі tuvar. Vesselam. Gerçek түгіл, не көк, не жер, не бұлардан туған bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber.
Vesselam. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasuv Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahiri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bugün yayın atarım efirinde ve gelecek 3 saat devamında ben sizden Osman Paşaev bu stüdyoda geçireceğim. Bugün birinci kısmında bekleyimiz canlı efirde bağlantı misafirler bugün stüdyoda bu birinci saatte yok. Zafer Karatay'la laf edeceğimiz birinci saat, birinci yarım saat programın bu bölümünde ikinci yarısında Bekir Mamutov'un Kırım gazetesinin baş muharririnin Zafer Karatay'la laf edecek mevzularımız birincide elbette bu Kırım Tatar diasporaların Türkiye Cumhuriyeti'ne yazgan açık mektubu çünkü Tüneyman Erdoğan ve
Putin Rusya'da görüştüler. Esas mesele bit siyasi mebuslar. Ondan da gayrı Bekir Mahmutov'la müzakere edeceğimiz Kırım Tatar tilinin Latin elifbesine geçmesini. Bu mesele bit meraklı hem diaspora için hem Kırım Tatarları için mında. Mağa bildiriler Zafer Karatay endi bizden canlı yayında. Zafer Karatay Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye'deki daimi temsilcisi, Emel Vakfı'nın reisi ve eskiden Emel dergisinin baş muhariri ve belgesel filmcisi, TRT ayrıca devlet televizyonu için yapan filmleri bayağı unvanları var. Hayırlı akşamlar Zafer Bey. Hayırlı akşamlar. Selamlar. Aleyküm selam. Ya galiba yaxşı iştesiz meni. Birinci mesele evet bu açık mektup meselesi. Bu Putin Erdoğan iki Cumhuriyeti'nin görüşmeleri endi geçti. Biz inceliklerin yani detaylarını bilmeyiz. Belki sizin bir bilginiz vardır. Çünkü arifesinde bütün Kırım Tatar diasporaları bir açık mektup imzaladı. Anda evet siyasi mebuslar ularga bağışlanan bazı ricalar var idi. Ular müzakere etildi ama neler bilesiz, neler sizden alıp olan nasıl bilgilerini? Elbette bu Putin ve Erdoğan'ın görüşü hakkında çok fazla bir malumat yapılmadı. Bilirsiniz arkasından normal olarak pres konferanslar yapılabilir. Liderler ne hakkında laf etilgenleri, neler hakkında görüşüler hakkında tafsilatlı malumatlar verilir. Gerek olsa jurnalistlerin suallerini cevaplandırabilir. Bu sefer böyle olmadı. Elbette nelerle konuşulgan, neler hakkında müzakere edildiğini, bunun hakkında çeşitli yorumlar, çeşitli şeyler yapıldı bu toplaşmadan sonra. Elbette biz diasporadaki Kırım Tatarları bu görüşüden evveli arkadaşlar Kırım Tatar Teşkilatları platforması olarak böyle bir açık mektup kalemge aldılar. Bunu saklıdan sadece doğrudan Cumhurbaşkanı'na ya da devlet yetkililerine değil, umumu bütün dünya bilsin, halk bilsin. Biz bu talaplarımız, gizli saklı bir talaplarımız yok. Açık talaplarımız var. Çok %100 haklı olganımız, Kırım Tatarlarının haklı olganı talapları var. Bunları açık bir şekilde bu mektupta bildirildi. Bilirsiniz bu görüşü Türkiye'de aytılgan sonra bu günde Putin'le Erdoğan görüşülecek degende Türkiye'de güçlü bir Rus propagandası işlemeye başladı. Buna Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta senelerdir çözülmeyen meseleler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak tanıyor ama başka memleketler tanımay. İşte pek çok adamlar demeyeyim. Bunların kaynakları, kaydan beslengenleri belli bizlerde ama böyle bir insanlar televizyonlara çıkıp ya da çeşitli yerlerde buna Türkiye'nin Rusya anlaşmaları gerek Erdoğan Birleşken Milletler toplaşığında Kırım'ın ilhakın tanımayacakların bir kere daha ayıttı. Bunlar aytmaya gerek yok. Buna Türkiye Kırım politikasından vazgeçsin. Yani Rusya'nın işgal etkenine, ilhak etkenine razı olsun, buğa indemesin, razı olsun. Rusya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın degen böyle bir fikirler aytılıp gün tertibine de ketili. Elbette pek çok insanlar, adi insanlar neler olup neler bitkenini bilmiyorlar. Bunlara da karşı da böyle bir politika değişikliğine de bizlerin de Türk kamuoyunun da aslında Türkiye'nin geleceğin menfaatlerini düşünen aklı başında hiç kimsenin de razı olmayacağı belli. Bundan da bir kere daha aldığın bu propagandaların önünü kesmek için, bunu toktatmak için de böyle bir hareket ettik. Zafer ağa, mesela Kıbrıs hakkında bir dünyada laf yürütülgende, evet bütün Türk medyalarda bu yansı, bu haberlerde görünüyor. Kırım galiba aleden, evet 2014'ten sene kıyaslasak bayağı değişti Türk medyaları da ama kendi okusam bu Putin Erdoğan görüşmesini ana akım medyalarını takip etsek öyle bir Kırım'la Kırım
siyasi mebuslarının bağlı bir şeyler tapmağa pek zor. Men aytmayın Kırım haber ajansı gibi, yani milletke yakın olan medyalar gibi, ana akım medyalarda böyle malumatlar yok gibi, yani korunmuyor aslı. Onun için soracağım, aslı belli mi bu mesele koterildi mi hiç olmağında, bu laflar oldu mu? Çünkü elbette Birleşken Milletler Teşkilatı'nda Erdoğan'ın çıkışı bayağı güçlü oldu. Bütün Ukrayna medyaları da bile Erdoğan'ı gösterdiler. Evet. Şimdi Ukrayna'da mesela Ukrayna vatandaşları arasında Erdoğan'a bakış, belki bilirsiniz, böyle pek yani bir dost gibi korunuyor Erdoğan. Yani böyle Ukrayna taraftarı bir lider gibi korunuyor. Ama Türkiye medyaları hakkında bu mebuslar konusu, mevzusu pek çok açıklanmıyor. Niçindir, onu sizden sormak isteyeyim. Ya, şimdi birincisi Türkiye'de medya degende biraz düşünüp bakmak gerek ana akım medya meselesinde. Maalesef bizim Türkiye'de ana akım medya pek çok çeşitli sebeplerden dolayı kan kaybetti. Kıymetini düşürdü halkın gözünde de. Hakikaten bakanda bu milletler arası siyaset boyunca gerçek spesyalistlerini bu ekranların pek çoğunda görmüyoruz. İşte belli anlaşmalı adamlar var. Bu adamlar her bir meselede o adamları çıkarırlar ve o adamlar hakkında, her bir mesele hakkında fikir aytarlar. Ben şimdi o yerde aytmayayım. Mesela bu adamlarla halk arasında her bokolog değiller, affedersin. Yani her şeyden anlayan adamlar diye ıskıl ettiler halk. Bizim Türk halkı da, Türk cemaati de bu ana akım medyadaki bu programalarda ele alınan mevzulardan rahatsızlar. Meselelerinin, Türkiye'nin gerçek meselelerin bu yerlerde kun tertibine getirilmegen şikayet ettiler. Ama Erdoğan'ın Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki yapan çıkışı hakikaten mesela Fox Ana Haber'de gibi ciddi büyük bir haberleri çok fazla halk tarafından seyretilgen, reytinglerde en altta geçen kanalda bile ken olarak anlatıldı. Haber yapıldı, şeyler yapıldı ve daha belki Erdoğan-Putin görüşülerine göre mukayese edersek bu sefer daha çok Kırım meselesi de kun tertibine geldi. Çünkü Erdoğan taze bir şekilde Birleşmiş Milletler'de bu mesele hakkında fikirlerini ayttı. Hemen 2 gün sonra Putin'in ketken görüşü oldu. Pek çok insan da bunun niçin Birleşmiş Milletler'de bu mesajını verdi diye de düşündüler. Putin'le görüşünü bile böyle bir şeyini yapmanına göre demek ki Türkiye Kırım meselesinde Ukrayna'nın olan münasebetlerin inkişaf ettirme meselesinde ciddiler. Bu meselede iyi şey alırlar. Biz de hakikaten bakmanda Türkiye 2014 senesinden beri bu Kırım meselesindeki tavizin ve şeyin toklatmadan aynı çizgisini devam ettirdi. Ve bunu da gene Birleşken Milletler'in bir kere daha Cumhurbaşkanı'nın özün ağzından bütün dünya liderlerinin böyle aytması da bu konuda nasıl kararlı olduğunu ayta ki ben zannetmiyorum ki Türkiye bu hükümet döneminde ve bundan sonra bu hükümet döneminde de Kırım Tatarlar meselesi, Ukrayna'nın toprak meselesinde büyük bir vuruluş yapıp da bambaşka bir siyasete dokunacağını ben zannetmiyorum. Ama bunun için öyle bir yolga vurulması için de çok gayret sarf etken insanlar var, kişiler var. Daha soracak bir şey var. Evet, doğru anladınız. Bu tenkit meselesi değil. Bu biraz içten Türkiye'ni anlamak için Türkiye bakışını, evet, iktidardan başka mesela Nariman Cilal'ın Milli Meclis'in birinci muavinin tutuklanmasına biz evet Türkiye hükümet tarafından da yapılan açıklamalar. Ayrıca Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Dışişleri Nazırlığı'nın sesinde işittik. Ondan da gayrı muhalefetten de mesela Meral Akşener'in çıkışı oldu, okudum ben bu hafta. Eşitmegen taraflarımız mesela, ben şimdi bunu açıklayayım, siyasetçilerden başka aslında sanat erbapları da bütün dünyada güçlü olalar. Mesela Azerbaycan-Ermenistan savaşı da koordinası nasıl mesela Azerbaycan evet aklı. Birleşken Milletler tarafından da görsek işgalci Ermenistan.
Ama çıka Amerika'da Kim Kardashian ailedan biz kim olganını anlamayız. Bu medya fenomen dünyadaki. Çıka Kim Kardashian etrafında bütün Ermenilerin destekleyenleri de çıka. Çünkü Kim Kardashian ayette milyonlarca girseniz Instagram'da 200 milyonluk takipçisi var galiba yanılmazsam Instagram'da. Doğru. Ama bizde de var. Mesela ben okuyayım, Hürriyet'ini okuganda birçok meseleden ilbi ortaklığının düşüncesini görmek mümkün. Suriye meselesinden başlap Avrupa'ya kadar. Ama Kırım Tatar meselesinde gelgende ben öyle açıkça ilber ortaylı iki taraftan da Kırım Tatar değiller. Yani şimdi bizim belli Türkiye tarihçilerimiz Kemal Karpat gibi ya da Halil İnalcı gibi ende rahmetliler bir tek ilber ortaylı bellilerden yani Hakan Kırımlı'nı almazsak çünkü o yakın diasporaya yakın insan ilber ortaylığını herkes bilir Türkiye'de ama ilber ortaylığını işitmeyik. Mesela ya da belli yırcılar da var, Kırım Tatar Hanı olgan belli aktörler de var. İşitmeyik biz onu. Bir diasporanın işi küçük 42 teşkilat şaka değil ama böyle yani teşkilatlarga yakın değil de özlerin Kırım Tatar Hanı olganı tanıgan insanlardan ve Türkiye için mühim olan insanların sesi bence öyle gereği gibi çıkmay gibi olsam yanılsam doğurtunuz beni bu hafta sizden sorama hastayım ne için böyle önerim. Yok o konuda %100 doğru aytarsın çıkmay maalesef. Yani bu konuda biz de tenkit etemiz. Yani bazı adamlar yok biz sanatçımız vesaire yani tamam sanatçı olsan da onda senin tavırlarından olgan halk öyle yatır, öldürüle yatır, yok etele yatır. Bu ben sanatçımım, ben sanat işlerinden uğraşamam deyip hiç alaka göstermemek bu kabul edilebilecek bir şey değil. Ve bazı insanlar çıkarlar. İşte ben onun için de arkadaşlarımda derneklerdeki, cemiyetlerdeki arkadaşlarla da aytam, terkit etem. Evet kanı, ataları, kart babası Kırım'dan gelgen olabilir, şeylerle kırılabilir. Bu adamı Kırım Tatarı deyip maktap ortağa koymanız. Kırım için hangi işini yaptı? Kırım için bir kolun parmağını oynattı mı? Buna diyelim gibi bu mesele Kırım'daki şimdiki vaziyet Nariman Celal'in ondan evvelki bizim pek çok insanlarımız tutulup atıldı, hapiste atıldı. Şimdi 190-200'e yakın bala hiçbir sebep, hiçbir kabahatsiz babalar türmedi ve bunlar anasız babasız öse yatırlar. Bu insanlar için bir sanatçının da çıkıp anası babası, kart babası Kırım'dan gelgen bir insanın sanatçının çıkıp da demesi lazım ki ey cemaat toplanız bunda bir insanlık kabahati işlene. İnsanlıklara karşı bir cinayet işlene. Bu ballarga, bu masum insanlarga dokunmanız deyip sesini çıkarması lazım. Eğer öyle bir şeye kaygı duyup olsa bir insandır, bir sanatçıdır. Ama yoksa ben görmedim, duymadım. Sadece kokteyllerge davet edilgen yerlerde, maktanılgan yerlerge ketip görünmek, maktanmak, böyle bir şey yapmak değildir. Bunun hakkında bizim hepimizin ta bir akıllı hareket etmek gerek ve bu insanlar üstüne de bir diaspora olarak bu insanlara da bir baskı kurmak gerek ki o insanlar da ondaki kardeşlerimizin dertlerini, kaygılarına paylaşsınlar. Bunda da sesleri götürsün. Baskı sözünü kullandınız. Ben düşünüyorum bazıda bu belki Türkiye dünyasında bu baskı sözü erkek sözünün bir han gibi sayı baskı çalışmıdır. Belki bir başka yolları vardır bu insanların celpenmeki. Sadece hanı değil bazıda betinin sımasından korunuyor yani Kırım Tatar olganını Wikipedia sayfasında da okuyabilirsiniz. Ama meraklanmaylar bilmeyin belki bir utanç vardı yani Türkiye olsa indi Türk'üm yani ne var Kırım Tatarlarını saymak öyle bir fikir vardır. Ben bilmiyorum onun bir psikolojik bir sebebi vardır belki bu insanların yakınlama hanımıyla hareketke. Evet bunun pek çok sosyolojik sebepleri var, şeyleri var ama bunlarını ister baskı, ister celbetmek, ister maktanmak, ister çeşitli sebeplerden bu yergi yönetmek gerek. Bu insanların bu işlerini yapkanda halk tarafından itibar görgenlerin görmek gerek. Eğer bu insanlar bir cemaat işine çıkanları bakıp bir cemaatten bir insanlar da vay bu belli bu sanat belli yılcı belli film artisti de bu fotoğraf çektirmeye belli profesör bunu bir resim çekeyim Facebook'ta paylaşayım de birbirlerine yarışacaklarına o yerde şunu sormalar lazım. Ali Bey, Ayşe, Fatma neyse kimse o sanatçı sen Kırım için, Kırım Tatarlar için, ondaki vaziyetler için niçin bir ses çıkarmaysın? Bir hareket etmişsin. Buna senin bir sürü dostların var. Buna bu dostların hem bir konser akşam tertiple de ondan bu
babaları mahpuste olgan, hapishanede olgan ballarga bir yardım kampanyası tertip ettiği. Böyle bir akşam tertip ettiği. Bu sadece bugün için değil. İşgalden evvel de gerekli halkımız sürgünden kaytıp onda yanıdan vatan, millet için dinimizni, medeniyetimizni ayakta köterme getirişerken de yapmak gerekli bunlarla. Yani aslında yapacağımız diasporadaki arkadaşlarımızın, bizlerin daha yapacağımız çok iş var ve kat edeceğimiz yol var. Neyse biz de bu dergide şükrettiğimiz bu kadar insanı belli bir derecede hareketli geçirdik, ayakta koyardık. İnşallah bu eksiklerimizi korup daha çok çalışıp bunların da yerine getirmeye çalışacağımız. Da iki mesele var. Onlarda müzakere etmek isteyeyim. Onlardan biri aslında Türkiye'nin siyaset yine de bütün dünyada Türkiye milletlerini, Türkiye toplumları yani devletleri olmayan bile milletlerini desteklemektir. O bir taraftan. İkinci taraftan gelsek, bugün Kırım Tatarları, yani dünyada şimdi iki öyle halk var. Birisi Uygurlar, birisi Kırım Tatarlar. Yani bütünlüğü milletin çoğusu yani ekseriyeti, hepsi demesem ama ekseriyeti bir işgal altındalar. Birisi işte Çin'in baskısı altında, ikincisi ayrıcadan baskı altında. En azından Çin'de bu toprak bütünlüğünü herkes tanıyor. Bir kimse Uygur, Sincan toprakların bağımsız olduğunu bugün tanımıyor. Ama Ukrayna'da mesele daha müşkül çünkü bu topraklar işgal altında. Bütün dünya buna embargo bir yaptırım yapar. Nasıl etip de bugün Türkiye'nin Kırım Tatarlarına, andaki Kırım Tatarlarına yardım etmesi mümkündür. Çünkü hiçbir taraftan resmi olarak baksamız her şey yasak yani. Bir şeyler kurmaya yasak mesela, bir şeye dokunmaya yasak ama toplum anda yaşay. Bu yardımlar nasıl olabilir? Benim fikrime ayrıca şimdi işte gençler çıksın, Türkiye'de okusun. Böyle bir yardım var evet. Andan çıksıp okusalar ama başka taraftan, başka seviyede neler daha olabilir işgal altındaki bir toprak için? Şimdi bu mesele hakkında hem diasporadaki arkadaşların yani cemiyetlerin hem Ukrayna'daki hem Kırım'daki arkadaşların biraz iyi hareket etmesi gerek. Elbette resmi surette Türkiye Kırım'a, Kırım Tatarlarına bugün için bu uluslararası yaptırımlar sebebinden belli bir şeyler yapmayı. Ama onun dışında TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı çeşitli projeler Kiev üstünden, Ukrayna üstünden belli bir şeylerini yerine getirmeye gayret etti. Bu yerlerde sivil inisiyatiflerinin yani teşebbüs gruplarının yakşı faal olması lazım. Mesela Türkiye'de 1991-92 senesinden beri pek çok talebe Türk Kırım'dan geldiler, okudular. Bu arkadaşlarımız işte bazı arkadaşlarımız çalışıyorlar ortalarda faaller ama pek çok arkadaşımız faaller değiller. Bu insanlar da belli iş sahipleri oldular, belli tecrübe sahipleri oldular, belli şeylerine organizasyon yapmaya çareleri var. Bu insanlarımız da bu siyaset değil işte Kırım'da ana dili meselesi var, pek çok halkımızın problemleri var. Bizim Kırım'da bir millet olarak, halk olarak var olmamız için dilimizin saklanılması lazım, medeniyetimizin saklanılması lazım. Yani onda siyasi ve sosyal olarak onda Kırım Tatarlarının var olması gerek ve bunun için de herkesin bu işte aktif projeler yapıp bu projelere de sponsorlar tapmak gerek. Bu Türkiye Devleti de pek çok sponsorluklar yapar sağ olsun. Bir proje var da reddetmiyor ama proje boyunca yapmak gerek. Bunun için de hem Türkiye'deki hem Ukrayna hem Kırım'daki arkadaşların özellikle eskiden Türkiye'de de okuyan arkadaşların, Türkiye ve şeylerin bilgen arkadaşlar katalizörlük yapıp bu meselede aracılık yapması gerek. Bu konjonktür meselelerden başka aslında daimi olan meseleye de geçeyim. Yani bizim belamızdan biri onu siz de yaxşı bilirsiniz çünkü Kırım'a yanılmasam siz 91'den beri Kırım'a işgalge kadar barıp geliydiniz. Kırım'ı yaxşı tanısınız. Şimdi esas mesele yani bizim tilimizin joyulmasıydı. Rus propagandasını dinlesek yani Ruslar geldi Kırım'ın tilini devlet statusu bergen eken ama birçok insanlar Rus propagandası okuyan insanlar Türkiye'de bile bilmirler. Rusya'da birçok muhtar cumhuriyetleri var ama yıldan Ruslaştırma, asimilasyon siyaseti devam etti. Çünkü 2018'den beri bu devlet tili meselesi başka Rus tilinden gayrı bütün devlet tillerin
devlet statusu her bir Tataristan olsun, Başkortastan olsun, Mari El olsun, Udmurtlar birçok Türkiye halklardan başka Fin, Ural halkları da var anda. Başka halklar da var. Onların tili evet anayasalarında, muhtar cumhuriyetlerinin anayasalarında devlet sayıla ama birçok insan bilmiyor dünyada 2008'den başlap, 18'den başlap mecburi öğrenmesi bu tillerin kaldırıldı. Artık bunların yani gönüllü öğrenmek mümkün. Gönüllü de ne demek? Siz mektep müdürünü ikna etseniz işte sınıflar açılsın diye bu mahsus bir Ruslaştırma siyaseti de var. Kırım Tatar tili ondan da muşkul aldaydı. Ve şimdi ne için ben uzunca biraz aytam takip ettim. Şimdi Rusya'nın pek merakım yok idi işgalge kadar. İşte bu Rusya'daki aslı mesele surgun olmayan halklar, onların tilleri ne için olmaya başladı? Ne için mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan çokluk olan bir milletler şimdi bugün Oğuz muhtar bölgelerinde bile azınlık olup kaldı. Ve okumaya başlayın. Biz çok şeyini bilmiyoruz. Onlarda da bu problemi var. Tilini joyma probleması ve yakında Mariel hakkında bu Liberty, Radio Liberty, Amerikan radyosu bir makale yazdı. Mari halkı bir analiz yaptı. Onların aktivistleri, faal iştirakçıları. En esas mesele til 1 ve 7 yaşında ballar yani mektepke barmazdan evvel anda joyla. Çünkü Xorantada bile Harvaba Hartanadan işitse Marice birkaç söz çıka, azbarga çıka, balı bahçesinden çıka ve Ruslaşmaya başlayı. Ve onların analiz etkenine göre en esası bugün internet, YouTube dünyasında bu ballarga çizgi filmlerini yani 1 ve 7 yaşında en esası 4-5 yaşında pek mühim bir işte vaxtdır. Onlarga bu çizgi filmlerin zemanevi yani çağdaş böyle yaxşı seviyede yapılan filmlerin bu milli tilde takdim edilmesi. Ve onlar sahip baktılar en azından 1000 çizgi filmi tercüme dublajını yapmak gerek. Biz bunu Kırım'da evvelden de anlaydık. Çünkü 1000 çizgi filmini Ukrayna devleti bile bugün yapamıyor. Çünkü bu bayağı pahalı bir üretim. Bunu Amerika yapabilir. Ve sonki vaxtları Türkiye'de güçlü oldu bu content yani içerikler üretim etrafında alsak dizilerini. Çünkü bugün ihracatınızda Türkiye'nin ihracatında diziler bile Amerika'dan sonra ikinci yerge Hindistan'ı bile aşıp geçtiniz. Ve Türkiye'nin bu imkanları var. Bugün şimdi ne hakkında laf etmek isteyeyim ama böyle boşuna bugün uydudan alıp da Kırım Tatarca yapamazsın. Telif hakları var böyle bir mesele. Kırım Tatarca yatkanda müellif hakları. Bu meselelerini çizmek için menimce Türkiye'de de ziyade anlamaylar. Çünkü Türkiye'de böyle bir bakış var. Türkçe izlesinler. Yani biz anlayık Türkiye Türkçesinin Kırım Tatarcasının farkı var. Bugün pasif şekilde bile Kırım Tatarca'nın bilgen ve inkişaf etmek isteyen Türkçe izlese anlap olamaydı. Öğrencilerimiz bile Türkiye'ye gelgende okumaya bir sene kadar Tomer'de okuyorlar. Evet ben anlayayım. Bugün bizim til seviyesi, kelime hazinesi Gazpral'ın Çobanzade'nin vaxttaki gibi zengin olsaydı Türkiye Türkçesi anlaşılacak idi. Ama bugün Kırım Tatarcası ikinci dili olan son ailelerde bu biraz fıkhari, bütün halkımızın fıkhari til seviyesi var. Ve bu Türkiye üretimini de Kırım Tatarca'ya tercüme etmek gerek. Yani dublajı Kırım Tatar ne kadar Türkçe'ni ben anlarım. Yani tilini yaxşı bilginler seviyede anlar. Bunu yapmak gerek. Bu telif haklarını da bence bir zor mesele değildir diye düşünüyorum. Siz içeriden bilirsiniz çünkü siz TRT'nin hadimisiniz, çok yılları çalıştınız. Bu meselenin nasıl çözmek mümkün ve çünkü bu tez şekilde yapmak gerekçiler. Çünkü Tataristan ile 6 milyonluk Tataristan halkı Rusya'daki onlar saydılar 10 yılda 1 milyon til laf etkenlerinin joya ekenler. Yani 1 milyon insan. Kırım Tatarların bütün sayısı 300 bin ve serbest akıcı olarak Kırım Tatarca laf etkeninin biz sahip olamayız. Biz belli değil ama azdır diye düşünüyorum. Bu telif hakları meselesi, kontentini, içeriklerini Kırım Tatarca yapmak için neler yapmak gerek? Kimin elinde bu çözümler? Şimdi bakın mesela işgalden evvel işte Türkiye Devlet Televizyonu'ndan bu şeyler hakkında kanunlar değiştirmek,
bu telifler meselesinde kanundaki bazı kısıtmalar, koşmalar yapmak, değişiklikler yapmak problem eder şeylerde. Ama şimdi Türkiye'de bir cumhurbaşkanlık sistemi var ve bir gece bir kararname yazalar TRT'nin o maddesinde değiştirilir. Evvelden ben idareci olan vaktinde bu telif meseleleri bir türlü aşamaydık. Bir kanuna bir madde koyulgan. İşte bundan dolayı telifsiz, parasız verilmeydi. Ama şimdi ben mesela Ukrayna bizim ana dil meselesinde stratejinde kabul etti, şeylerinde kabul etti. Ukrayna ve devlet seviyesinde bu bizim milli meclisimizde karışır. Türkiye'nin anlaşma yapılır TRT'nin. TRT bugün Türkiye'de çizgi film balalar için en çok içerik üreten kanal o. Ve onun kanalları da bizge ahlak her bir bakımdan Kırım'a, ballarga gelişebilirler. Sadece bunların alıp işte sizin aytkanınız gibi dublajlarını yapıp göstermek. Bu ATR'de olur, başka yerlerde olur. Ukrayna'nın ana kanalları alıp gösterebilirler Kırım Tatarca. Bunun için de bir problem yok. Ayrıca benim şimdi nesi var? YouTube'da, çünkü YouTube meselesi internet dünyası ayrı. Kanallar için verilebilir ama kanalların siz bilirsiniz sınırları var. Mesela belirli içeri yani Eğer'den yani vermek uyduda yasaklana, internette yasaklana. Bugün anlayın Kırım'daki bu işte evveldeki sualım Kırım'a nasıl yardım etmek gerek? Biz bugün YouTube'a bu aklarını kazansak biz de piyasa için biz bir darbe yapmayız. Bunlar Kırım Tatarca olacak yani reklam piyasalarına girmeyimiz. Sadece Kırım Tatarca yapamaz bu içeriklerini ama Kırım'daki ballarda bu Ukrayna'da da yerleştirir. Türkiye'de olsun, Türkiye yerleştirsin ozu bilgisayarlarında ama balların en azından imkanı olsun bunların izlemeye, Türkçe yapılan üretimden. Ya bunu işte ciddi bir proje hazırlap, böyle bir teklif hazırlap, bunu Türkiye Cumhurbaşkanı'na aytkanda onun bir emri, bir buyruğuyla bir günde çizilebilecek bir mesele. Ama bunun neler yapılmak istendiğini, nasıl bir talep olganı Kırım'dan, bu balalar için sizin aytkanınız etraflıca bir plan koyup, bir papkaga koyup, dosyaya koyup, önüne koymak lazım. Böyle bir talabımız var. Bu bizim için de Kırım'ın geleceği için de hayati bir mesele. Ballarımızın geleceği için degen sonra da Türkiye tarafı da hayır demez bu da. Yani Türkiye'nin belki Türkiye şöyle bir şey de var. Hani bugünkü günde yani yapılgan bir film olmaz da bir sene evvel yapılgan, 2 sene evvel yapılgan, TRT'de 10 defa gösterilgen bir filmler var. Çok da güzel filmler var. Bunlar olabilir. Yani onlar hangi filmlerin, nelerin verilebilecek onlar bakılabilir. Çünkü TRT'de hepsini özü yapmayı dışarıdaki bir firmadan bu teliflerin satın alanları da var. Onlara belki müdahale etemez ama özünün yapmanı filmler hakkında bunlar çok rahatlıklar yapılabilir değil mi? Çünkü böyle palyatif yani vaktince bir ufak tedbirlerle bu meseleleri biz çözememiz. Ya da o bizim derdimizge çare olmaz diye düşünüyorum. Bugün için. Ben anlayayım sizin aytkanınızın aslında dünyada mesela Birleşken Milletler yani ilan ettiler. Bu yıl tamir halkların yılıda büyük sözler ettiler ama dünya anlamak gerek ki bugün dünyada 200 civarında devlet var. Ama milletlerin sayısı 200'den ziyade, 2000'den ziyadedir. Ve çoksu bu milletlerin öz devletleri yok. Telif hakları kazanmaya yani piyasa seviyesinde satıp almak imkanları yok. Ve dünya bugün yıldan konferanslar geçirip yüzlerce ne yapayım degende tillerin joyulması. Esas bugün milletin işaret etken tildir. Milletin ve bir til joyulganda bir medeniyet dünyadan joyula. Onun için ne yapmak gerek degende dünyada bu sadece Türkiye'nin değil belki dünyanın da üretimi Fransa olsun, İngiltere olsun onlar da demek gerekler belki ama bu teşebbüs kimden ama mesela şimdi kayıtsak Türkiye meselesinde bu ricada kim bulunmak gerek? Meclis azaları bugün Kiev'deki Kırım Tatar Meclisi yoksa Ukrayna'nın bir nazirliği mi mesela işgal topraklar boyunca bir nazirliğimiz var da doğru. Onlar teşebbüsçü olmak gerek mi? Kimin tarafından? Ben Osman Paşaev değil bu teşebbüsten çıkalmayayım. Ben mutakapım Sayın Cumhur Reisi değil yani. Beni dinlemeyecek. Dinlese kimini dinlemek gerektir sizce? Kimden çıkmak gerek bu rica? Ya bu
bu algan materyallerini kullanacak olan hem yani bizim Kırım Tatarları için hem de Ukrayna'da devlet olarak bunu resmi olarak ilan etti. Kırım Tatar dilinin inkişaf ettirilmesini. Dolayısıyla bunu meclisle Ukrayna artık onun Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı mı olur yoksa bu Zelenski ile Erdoğan arasındaki görüşüde mi olur? Ama bunu bir ciddi bir proje haline getirip Türkiye'den taleplerinin ne olduğuna konkret olarak ortaya konulup biz böyle isteğimiz ve bunların böyle kullanmak isteğimiz, bunlardan böyle faydalanmak isteğimiz. Bunun için de Türkiye, işte TRT ve şeyler bizge kol tutsunlar, yardım etsinler, böyle versinler denir, olur çizilir. Ama onun şeklin ve muhtevasını iyi ortaya koyup bu resmi talaptan getirmek gerek. Bunu. Bizler de bundan elbette kol tutarız bu verilmeyle, bunun propagandasını yaparız. Ne için gerekli bolganında hem siyasetçilerge hem halka anlatmaya tırışırız. Başında programımızın başında Rus propagandası hakkında da biraz dokundunuz. Şimdi biraz Rus propagandasının Türkiye'de nasıl çalışkanını açıklamak isteyeyim. Kırım platformasının zirvesi 23'den bir aydır geçkeni, 23 Ağustos'ta Kiev'de geçti. Mesela meraklandım, Türkiye medyaları ne yazdı bunu hakkında? Böyle siz Google'da Kırım platforması ibaresini Türkçe yazsanız ilk olarak yani bilirsiniz neler çıkar. Kırım Haber Ajansı'ndan başka evet onların bayağı onların mahalleleri Türkiye'deki, Ankara'daki Kırım Haber Ajansı'nın değil mi? Çok mahalleleri çıkar ama onlardan başka baksak ilk sırada Korgen'in ulusal kanalı ve nedir? Sputnik ajansı. Anlatmak gerektiği Sputnik'in mesela propaganda Rus sermayesinin %100 Rus bir medyası olganını biz bunda bilemiz. Ukraynalılar da bilir çünkü Russia Today ve Sputnik onların bir propaganda şeydir yani tesisi olmak demek mümkün. Ama bazı da Ukrayna kanalları da sonuna kadar anlamalar. Bile Dışişleri Nazırlığı'ndan menden sorarlar. Ulusal kanalı bu ciddi mi? Anlatmaya mümkün evet. Mütehassıslar için ulusal kanalı bugün Doğu Perinçek'e yakın. Doğu Perinçek nasıl bir yumuşak sözler tapsam bayağı Rusçu bir böyle Mao'cu, Rusçu karışık milliyetçi mi, sosyalistçi mi bir dünya bakışı tamamen yani Rus siyasetini temsil etken insan gibi korunuyor. Belki yanıladırın doğurtursunuz ve onların ulusal kanalındaki yapılan videoların baksak yani şaşılacak. Onlar Kırım'da işbirlik yapan insanların bayağı marjinal hem de 2-3 Kırım Tatarının bazıda çıkarırlar işte medya maymunu gibi ekranlarga işte onların ulusal kanalı da onların gösteri. Ama Ukrayna içinde Ukrayna'daki mesela Türkiye'nin medyalarını takip etken insanlar içinde bazı da belki Türkiye içinde çünkü böyle şeyler mesela yazıksınam Cumhuriyet gazetesinde de bazı da çıkıyor. Cumhuriyet'in de herkes Rusçu deyip tanımıyor. Rus sermayesi değil. Onun için anlatınız biraz kimlerden Rus propagandası çalışsa ve kimlerdir bu medyalar bunlara nasıl bakmak gerek, nasıl benimsemek gerek bunlar yapan içeriklerini. Bakın elbette hem Rusya hem Çin Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, Türkiye'nin olgan coğrafyasındaki stratejik önemin bileler. Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği ve Amerika'dan olgan yaşayan problemlerini da bileler. Ve bu Çin'de, Rusya'da Türkiye'ni özünün yanına celbetmeye, Batı'dan, Amerika ve Avrupa'dan uzaklaştırmaya büyük hareket ederler. Ve bunun içinde Türkiye'de propaganda olarak, ekonomik olarak kullanırlar. Mesela Sovyet devrinde Sovyetler Birliği Türkiye'de propaganda için işte Türkiye'deki sosyalist ve komünistlikini sevgen, oğa sempati duygan insanlarını çok fazla bir para vermeden ideolojik yönden aynı fikirde olanlar için kol tutaydı. Onlar da propaganda yapardılar Sovyet propagandasını. Sovyetler Birliği darkakan sonra Putin'de, Çin'de hem Göbels'in Hitler devrinin hem Sovyet devrinin hem de bu zamannevi kapitalist sistemlerin propaganda vasıtaların, elemanların her türlü şekilde kullanırlar. Bunun içinde en güçlü argümanları para. Türkiye'de şirketleri var, Türkiye'de firmaları var. Bu firmalar üstünden yaparlar. Bu zaten bugün değil. Mesela tahvil aytılgan da Türkiye'de bu medyadaki değişimler sebebinden işsiz kalan pek çok gazetecine iş verip bunların hükümetke olan antipatilerini kullanıp
bunlarını öz propagandalar için kullanırlar. Mesela Sputnik News'unu alayık. Sputnik News'e bakanda Recep Tayyip Erdoğan'ın normal bir haberin bergende bile Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle asık suratlı, açıklığı bir resmin koya. Yani aslında gizli olarak onun aleyhinde bir propaganda yapma. Onun yanında ulusal kanal, mesela ulusal kanalın Vatan Partisi'nin lideri onun yıllardır çıkararlar Doğu Perinçek. Doğu Perinçek biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığına namzet olganda 1 milyon insanın kol koyması gerekirdi. 1 milyon adam tapamadı Türkiye'de özüne Cumhurbaşkanı'na namzet gösterilmek için. Başka insanlar araya girdiler ve onun nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir şey olduğunu Türkiye'de herkes tarafından biline. Pek çok insanlar tarafından da tenkit edile ama ne sebeplerden ve işte ne sebeplerden olduğunu para ve paranın getirgeni güçle belli bir yerlerde özün gösteriyor. Özün sesini duyurmaya çalışıyor. Ama bunun belki meselelerini bilmeyen insanlar üstünde acık bazı tesirleri olabilir ama Türkiye'de çok ciddi tesirleri yok. Diğer Cumhuriyet gazetasında da bakanda işte bu yerlerdeki bazı insanların bir arkasındaki özünün geçmişine bakmak gerek. Bu geçmişinde bazı insanlar hala Türkiye'deki bazı sosyalistler, bazı komünistler diyeyim yani sosyalizmge merak salgan insanlar Putin'i hala sosyalist zannettiler. Sovyet devrindeki bir lider gibi zannettiler. Onun nasıl bir faşist bir diktatör olduğunun anlap olamaylar. Çünkü bu insanlar pek çoğu da doğrudur dünyanı takip etmiyorlar, bir şeylerini okumaylar. Ve onunla alakası bakanda da pek çok eksik bilgileri var. Türkiye'de bazı mesela milliyetçi insanlar var. Putin belli bir yerlerde işte Amerika'da ya da bir şeyleri yaptım bak bu adam iyi adam zannettiler. Putin'i sanki bir Türklerin, Müslümanların dostu gibi koruyan insanlar bile var. Ama bu insanlar gerçekten bilgen insanlar aytılar siz ne yapasınız? Yani Putin. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde Müyesser Yıldız yazdı. Güzel bir yazı yazdı. Onu siz gördünüz mü? Mesela bunda bir Sutket'i Enver Altaylı degen bir adamın mahkemesi devam etti. Bu mahkemede de ilan edildi. Onun protokollerinde yapıldı. FSB'nin buna Türkiye'nin Rus uçağını düşürgenden sonra FSB'nin yardımcısının FSB'nin başına yazganı bir rapor bu mahkemede neşretildi. Bu mahkeme ilan etti. Müyesser Yıldız da onu ilan etti. Özü gazetesinde de yazdı. Ve o raporunu okuyanda bakasınız ki Rusya Türkiye'ye karşı nasıl tedbirler alması gerektiğinin yaza onda da açık olarak ayta ki medyada ve başka organlarda Rusların kontrolünde olan insanların da olduğunu görülüyor. Bu çok kavuflu bir mesele. Bu konuda da Türkiye ciddi tedbirlerini alacaktır diye düşünüyoruz. Meselelerden devamı bunda doğru anlamanız gerek çünkü evet siz Türkiye vatandaşısınız bazı şeyler zor olan şimdi Türkiye'de de müzakere etmek ama biz bunu da takip edemiz ve Ukrayna vatandaşları işte mühim bir şey. Türkiye en azından demokratik bir hukuk devleti sayılır ve eğer bir iktidar bütün dünyadaki gibi değişebilir sayılavlarda halkın iradesini halk başka bir şey saylasa değişebilir. Bu normal bir şeydir menimce ve sonki vaxtları biz reytinglerinizin yani anketlerinizin degende Türkçe anket deyler. Anketlerini izlegende görüyoruz işte biraz iktidar partisinde düşücüler var çünkü farklı şirketler yani Metropol, ORG gibi yani devletke yakın yani muhalefetten uzakça turganlarda bile korunuyor ve muhalefetin osken trendi de korunuyor. Muhalefette olabilir ve bu yerde biraz korkular da peyda olur. Çünkü mesela Azerbaycan işdeşlerimden işittim. Mesela değişseler bunlar bizge bakışını değiştirirler muhalefet gelse. Çünkü bu bir taraftan neden bağlı? Meral Akşener'in biz bugün hatırladık ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinde böyle bir destekler yani açıkça Kılıçdaroğlu'ndan ben mesela hiçbir vakit Kırım meselesinden işitmedim, görmedim. İktidar değişse Ukrayna ve ayrıca Kırım siyasette değişir mi? Yoksa bundan korkmamak gerek ve Türkiye'nin eğer bir iktidara aynı şekilde davranacak bu bizim meselemizde.
Yok, korkmamak gerek. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki Kılıçdaroğlu'nun ağzından böyle bir şeyler çıkmadı ama onların içerisinden Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere göre daha çok sesli, farklı insanlar öz fikirlerini aytkan bir yerler ama bu mesele hakkında bizim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kırım Tatarları var. Mesela Eskişehir'deki Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt gibi deputatlık yapan vesaire bu arkadaşlarımız da derhal müdahale edip gerçeklerini anlatarlar. Bu konuda da devlet politikasını destekleyen, hükümeti destekleyen şeyleri var, çizgileri var. Zaten Meral Akşener'in aytmağa da gerek yok. O meclis başkan vekiliyken de Kırım'a gelgen edi. Kırım'da oldu. Kırım'ı görgen bir insan. Etrafındaki insanlar Kırım meselesini bilgen insanlar. Biz zaten Türkiye'deki Kırım Tatarları olarak biz 1980'li senelerden beri şu katırışamız. Kırım meselesi, Doğu Türkistan meselesi, yani Türkiye'nin dışında yaşayan Türk halklarının meselesi partiya meselesi değildir. Bir milli politika olmalı. Haysi parti gelirse gelsin bu politikanı aynı şekilde devam ettirmeleri gerek. Biz onun için de doğrudan Kırım Tatar cemiyetlerinde biz hiçbir partiyanın adam olarak ortaya çıkmayız. Biz Kırım Tatar cemiyetleri temsilcileri, halkımızın temsilcileri olarak çıkıyoruz. Elbette sayılar zamanında hepimizin bir görüşü var. Sevgilimiz, sempati duyganımız insanlar var. O rey veremez. Ama bunu açıkça meselemize getirmemiz ve Türkiye'de de bu kadar Kırım Tatar cemiyeti var. Bu Kırım Tatar cemiyetleri de artık mesela son sayılavlarda bizim benim kardeşim koyun rehberi bütün partiyalar gelip bu müracaat ettiler ses vermedi. Mesela bu seneki 18 Mayıs'ta o bizim kasabadaki bütün parti siyasetçileri 18 Mayıs hakkında mesaj yazdılar ve onu da bizim kardeşime yolladılar. Bak biz böyle bir şey yapmamız değil. Bizim kendi halkımız, köylerdeki insanlarımız da bu meselelerde gelgen siyasetçilerge soraylar. Kırım meselesi hakkında ne düşünesin, ne yapasınız hep düşüneler. Böyle bir şey inkişaf etti ve kunkunden de halkımız arasında yayında. Ben zannetmiyorum ki Türkiye'de bir iktidar değişikliği olganda Kırım... Yani fikir birliği var yani bu meselede. Kesinlikle. Çok sağ olunuz. Kırım Tatar Birliği Meclisi'nin Türkiye'deki daimi temsilcisi Emil Vakfı'nın reisi ve eskiden Emil dergisinin baş muharriri bizim yayınımıza katıldı. Çok sağ olunuz Zafer Ağa. Birkaç dakikadan bekleyimiz Kırım gazetesinin baş muharriri Bekir Mamutov'un Kırım Tatar tilinin keçken hafta resmi olarak hem de hükümetin kararının Latin elifbesine geçirdiler. Bu hafta işler 4 yıl devamında sürülecek. Bu karara göre Ukrayna devleti de o sermayalarını yani akçalarını, paralarını Kırım Tatar tilindeki neşirlerge ve kitaplarga ayrıca derslerge de masraf edip olacak. Çünkü eskiden yani Tahsil Nazırlığı'nın kararlarına göre tilimiz Kiril elifbesindeydi ve bazı da devlet tarafından destek görmeye zor görünüyordu. Ve bütün bu şeylerden şimdi halkın ekseriyeti işgal altında olgan son bu karar nasıl tesir edecek? Çünkü andaki okul yurtlarda, mekteplerde, üniversitelerde evet Kiril elifbesinde tahsil alıp barmak mecburlar. Çünkü Rusya'nın bu esas olarak siyaseti daha 2018'den başka mesele ben bugün hatırladım. 2018'den başlap onlar mecburi milli dillerini okumaya yasakladılar. Ama Kiril elifbesine geçilmesi daha yanılmazsam gelecek asrın sonunda karar edilen şeylerdi. Çünkü Tatarstan'ın halkı, Tatarlar ayrıca onların da 90'ların başında gayesi Latin elifbesine geçmek idi. Yani bütün Türk dünyasının birleşip o vaxtları Özbekistan ve Azerbaycan geçken, o Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan Latin elifbesine devlet olarak geçken idi ve bütün Türkiye halkları da Latin elifbesine bir böyle merak göstermeye başladılar ama Tatarstan için bu yasaklandı. Kırım'a gelgende indi Kırım işgal olan vaxtda bu mesele Kırım'da hiç göterilip olamay demek mümkün ve işbirlik yapan insanlar da bu şimdi Kiril elifbesine korçalaylar. Bizim canlı yayınımızda Bekir Mamut, Kırım gazetesinin baş muharriri. Hayırlı akşamlar Bekir Bey.
Hayırlı akşamlar. Şimdi işte ben bu Latin elifbesini keçiğini müzakere etmek isteyeyim. Siz mesela bugün Kırım gazetasının bastırganda Kiril elifbesinden bastırasınız ekseriyetini. Latin elifbesini keçeceğiniz mi? Keçseniz millet okur mu? Ve yasaklar var mı yok mu bu hafta? Bakınız, benim saygılı zenadaşım olup bu meseleyi pek yaxşı bilesiz. Gazetelerin yaş nesil okumay, hatta orta nesilden de okuganlar az. Esasen bu uyken nesil. Uyken nesil ise onların vaziyetini biz yaxşı bilemiz. Olar öyle de okuganda kıynalalar. Bizden pek rica eteler, talap eteler. Biz her bir büyükçe bir makalege lugat bergenimizin. Latin urfatına geçilse bu evvelki de meseleydi. Misal için 20-25 yıl evvelsi de böyle mesele turaydı. Ama elbette bizim Anadolu'da çıkan işte etkinleşirimiz var. Ben Kırım gazetçini aytayım. Geçilse bu siz koygan sual çok aklı, çok mürekkep, ağır demeye isteyeyim. Eğer de bizim yaş nesil okugandayın olsaydı mümkün edi elbette geçmekte ve çok kolay ve çok güzel olur idi. Ama uyken nesil okuyarken bu mesele olacak. Büyük mesele olacak. Men yanılmazsam, belki yanıladırım, doğurtunuz, beni düzeltiniz. Yanılmazsam ayrıca Kırım gazeti galiba evvelden tırışaydı bir şeylerini Latin urfatını bastırma var idi mi böyle bir vakit, yoksa yanılan ben? Doğru aytasız. Bakınız bir vakitleri TİK'a yardım etken idi ve biz dajist çıkaraydık bütünlüğü Latin elifbesinden. Bilmiyorum, 1,5 yıl mı, 2 yılga yakın mı öyle çıkaraydık. Bütün gazetin değil, en meraklı makalelerini, aktual haberlerini çıkaraydık. Tabii ki programa öyle bir ilan milanlarını çıkarıp en böyle bir nisbeten böyle bir aktual makalelerin böyle bir dajist ayrı şeklinde yaşlı kağıtta, beyazcık kağıtta Latin urfatından çıkaraydık. Ama o leyha ne diyeyim işte onu adamlar aldılar, belki okuganlar oldu ama lakin böyle bir açık aytacak olsak muvaffakiyetli olmadı. Onu birkaç nesin biz diasporamızda da şu engevele evet Türkiye'ye de yollaydık. Anda da bilsinler biz ne yaşayımız. Bu başka mesele. Diyeceğim öyle şey olgan idi. Hatta Goz Kırma'da Şakir Ağa rahmetli onun muharrirliğinde Goz Kırma'da bir yıl devamında böyle bir leyha çıkargan idi. Haftada bir kere gazetesi bir kere çıkaydı. Yarım sayfaya mı bunu ben şimdi hatırlap olamam. İşte ondan ziyade değil galiba o da Latin urfatının çıkarmak böyle bir eksperiment yapılgan idi. Ama o da toxtadı ve teessüf ki devamı olmadı. O zamanı sualım belki böyle zor görünecektir. Bu şimdiki Ukrayna'nın algan kararı, hükümetin kararı demek ki ciddi olarak til meselebizge aslı tesir etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Kırım oku yurtları olsun 15 mektep var galiba yanılmazsam. Ayrıca ayrı mekteplerde sınıflar var. Onlar Kiril elifbesini alıp baracaklar. Üniversitet Kırım'da da var. Onlar da Kiril elifbesini alıp baracaklar. Şimdi Ukrayna'da kabul edilgen son Latin urfatı olsun bitsin. Şimdilik bir mektep var Novoalekseyevka'da anda okutulacak. Yani Latin urfatının ve iki üniversitet var Kiev'de, merkezde. Onlar geçebilirler. Demek ki o zaman til nasıl inkişaf edecek? Ayrı pıtaklar ki birisi Latin urfatının, birisi Kiril urfatının yoksa ciddi olarak hiçbir şey değişmeyecek. Bu karar yazılı olarak işte rafta kalacak gibi görünüyor ama siz ne diyorsunuz bu akşam? Bu kararın siyasi emniyeti olganı açık aydındır ve bu çok mühim şeydir. Bilirsiniz 92 senesi konferansı olganda ve 93 senesi elbette kabul edilgende de elbette kozognet tutulaydı. Yavaş yavaştan mekteplerden başlayıp işte öyle yani en evvela yaş nesilden. Çünkü
uyken nesil bu şeylerin, bu islahatların biz bilemiz ki onlar o konservatif ve çok böyle bir kabul etmeye hazır değil. Onların arasında da var idi, bu ziyade istisnadır evet. Onun için biz bu kararın en evvela o doğrulanan yaş nesilge ve belli derecede kim buna o vakit bakınız kim 20-25 yaşındaydı 90 seneleri şimdi 40-45 belki 50'ye de yakınlaşadır. Onlara da bu şey meraklı olacak ve onlar da yavaş yavaş bilirsiniz bunu hatta bir ne diyeyim Kiril'ge karşı değil işte o da bir medeniyettir evet. Ve bizim çok bir tarihimizin matbuatımızın bağlı oldu ama bilirsiniz bir hem de bu garpka yangi teknologiyalarga biz bilemiz ictimai ağlarda çok bu şeyler kullanıla orta nesilge de geçmege kolay olacak. Onun için bu bunda hiçbir men zıtlık görmeyeyim. Bunda o kabul edilen elbeni çalıştırmaması o en evvela teknolojik bilmem isteklerinin manevi meselelerinin bağlı olmayacak. Siz de onu yaxşı anlaysınız ve andaki arkadaşlar da biz de onu da anlayımız. O bunda onu ne diyeyim işte kabul olması, o ayak çalınması o siyasi vaziyetle, buna bu işgal vaziyetle bağlı olacak. Çünkü Ukrayna'da ne kabul edilmesi bunda onu biz bilemiz ki karma karşı bir hareketler yapmaya çalışıyorlar ve anda kabul edilen kararlarını siyasi de kabul etmiyorlar. Onun için eğer de vaziyet bilesiniz başka olan takdirde tabii ki onlar hepsi o kararlar andaki korsetilen nasıl bir niyetler diyeceğim işte meramlar onlar bunda yaxşı çalışır edi. Ama hepsi bir böyle bir ne diyeyim işte hepsi bir halkımızın ende buna diğerli 30 yıl evvelsi yüreğine bu şey ve miyine bu şey taşlanıldı. Ve biz gördük ki ve bizge Türkiye Cumhuriyetlerin, memleketlerin misali de bir örnek oldu. Biz bilemiz yavaş yavaş elbette büyük bir ağırlıkla devletin büyük bir desteğinin şu cümleden maliyevi yardımının buna 20-25 yıl içinde bu islahatlar Türkiye Cumhuriyetlerinde oldu. İnşallah bizde de olur. Biz bunu teşvikat edeceğimiz, aytacağımız evet ve rica edeceğimiz işte insanlar bu şeyini öğrensinler, bilsinler, kullanmaya özara tırışsınlar. Şimdi evet mektuplar yazılmıyor ama herhalde içtimai ağlarda iştirak etken insanlar bunun faal inşallah kullanırlar. Biz de belki bir sayfacık alıp açıp bir yırıcı bir şriftin öyle bir etip öğretmeye ve elbeni gayrdan teşvikat etmeye ve onu amelge geçirmeye tırışacağımız inşallah. Begra baba programın başında siz dediniz yaş nesil, genç nesil aslında az okuyor ve bunu bizde ayrıca belirlerinden biri dil bilgisidir evet. Ama aslında bütün dünyada internetin peyda olmasının kitap okuma seviyesi gençlerin arasında yıldan düşkenini bütün dünyanın statistikleri gösteriyor ve tek bir 90'ların sonunda bir fenomen dünyada görüldü. Bu fenomenini alidan müzakere ettiler. Harry Potter yani Harry Potter Rusçası degende kitabın çıkmasının bu masalın çıkmasının bütün dünyada yani ayrıca etmek gerek bu kitabın müellifi $1 milyarderi olup çıktı. Bu kitap Kur'an'ın İncil'den sonra galiba en okulan kitaplardan oldu ve genç neslin ayrıca balların arasında okuma seviyesi bu kitapla bağlı oldu. Osmege başladı. Birçok dillerge, onlarca dillerge tercüme edildi. Ama şimdi biz desek mesela Harry Potter kitabını Kırım'da çevirsek bile onun dili bile en kolay. Birinci 7 kitaplı bir kitaptır. Birinci seviyesi bile en kolay yengil dili olan seviye anda bile bayağı bir dil seviyesi olmak gerek. Ve şimdi Rusya'nın muhtar cumhuriyetleri olan halkları, onların da beleleri aynı. Ben birkaç programda bunu indi müzakere ettim. Onlar analiz ettiler. Ayrıca Mari El Cumhuriyeti'nde Mari halkın dili bir yaş ve 7 yaş arasında ballar arasında en çok cöyla eken ve mektepke gelgende endi onların söz hazinesi o kadar fıkhari ki laf edip olamaylar. Ve ayrıca ne yapmak gerek ki bugün yani bu birinci
1 ve 7 yaş balların mektepke barmazdan, yani Harry Potter kitabını okumağa başlamazdan tillerin pekitmek için, til seviyesini arttırmak için nasıl teşebbüsler olmak gerek kıskadan, çünkü yayının sonuna kadar 1,5 dakikamız kaldı. Bu yaxşı sual ve bunun ardında da büyük mesele gerçekten de tura. Bilesiz de buna nasıl yaşına göre, yaş çağına göre bu bala edebiyatı adaptasyon oluna, misal için anda Pinokyo, Buratino, bilmem daha başka bir klasik bala edebiyatın klasikası yaşına göre adaptasyon kıskartırla, sadece yapıla, resimler çokça ola. Mana bizge de tilge kelgende aynı böyle usuldan faydalanmaya men elverişli göreyim. Çünkü siz doğru ayttınız. Bunda balların, mektep çağındaki balların til bilgisi fena derecede ve tek milli an açık bir tesir etse uyken sınıflarda ballar tırışalır ve elbette korantalarda til muhiti olsa. Buna bu muhitini pekitmek için ve tilini ne diyeyim işte emniyeti ve gene de bunda yangi bir şey açmaz kıyın. Böyle tedbirler korup ve sade bir şeyler meşhur atalar sözleri bizim masallarımızın adaptasyon olgan şekilde bu balaçıklarga öyle etip bundan galiba başlama gerek olacak tilin ballar arasında bilgisini arttırmak için. Ve elbette hocaların cemaatga müracaat edip, korantalarga müracaat edip böyle işlerini teşvikat, propaganda, marifçilik, buna bu usullarının, bu yollarının tilimizge kaytabilemiz. Çok sağ olunuz. Kırım gazetinin baş muhariri Bekir Mahmut bizim yayınımıza katıldı. Birkaç dakikadan son zaman haber verir. Haberlerden son kene bugün stüdyamızda görüşemiz. Sil yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip, asretine kavuşsun. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
Російські окупанти вбили українського воїна. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил. Зранку ворог бив зі ствольної артилерії 122-го калібру по оборонцях Кам'янки, а неподалік Попасної та Новотошківського застосували гранатомети, кулемети великого калібру та іншу зброю. А минулої доби окупанти провокували неподалік Золотого 4, Шумів, Лебедінського та Пісків, що на околиці окупованого нині Донецька. На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На Луганщині озброєний бойовик здався українському війську. Про це повідомили у прес-службі 24-ї бригади імені короля Данила. 23-річний найманець служив у мотострілецькому полку окупантів з 2016 року. Щойно досяг повноліття. До лав загарбника його привів власний батько. Йому обіцяли великі гроші та зброю. Натомість він зізнався, що зазнавав знущань та принижень від російських командирів. Не витримавши, найманець добровільно подався на вільну територію України, незважаючи на міні-загородження та ймовірність бути розстріляним бойовиками в спину. Його схопили бійці королівської бригади, що були на бойовому чергуванні. Вийшли йому на зустріч, побачили його, взяли на мушку. Стій, хто йде. Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю, він ліг на землю. Спитали, хто він, він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли, зв'язали руки, зв'язали очі. Далі зробили доповідь командиру. Потім через деякий час прийшов командир і його забрав. Президент України Володимир Зеленський передав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану список українських в'язнів у російських в'язницях. У ньому 450 прізвищ. Це сталося на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це на своєму брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список з 450 українських в'язнів, в тому числі там був Наріман Джелілєв, і попросив президента Ердогана, що називається замовити слово за них перед президентом Путіним, тому що нам потрібно звільняти наших людей з російських застінок. Кулеба додав, що наступного тижня разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу відвідують Львів. Там готуватимуть 10-те засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини. Відносини між Україною і Туреччиною є зараз надзвичайно міцними, змістовними і орієнтованими на результат. Україна та Туреччина – це дві країни, союз яких в Чорному морі є ключем до збалансування безпекової ситуації в цьому регіоні та гарантування безперебійного функціонування торговельних шляхів. Тому нам потрібен цей альянс з Туреччиною, і ми будемо його і надалі розвивати. І такі самі настрої, запевняю вас, панують в Анкарі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчора у Сочі мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Для цього російський президент вийшов з двотижневої самоізоляції. На публічній частині зустрічі Ердоган і Путін обговорили спільну торгівлю, туризм, ситуацію в Сирії та на Кавказі і боротьбу з пандемією. Переговори відбулися на тлі заяв Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає Крим російським. За підсумками зустрічі не було ніяких заяв для преси. Чи обговорювали на переговорах теми, пов'язані з Україною і Кримом, невідомо. Напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що тему Криму президенти не підніматимуть. Документ, який детально описує конкретні дії задля деокупації Кримського півострова. У Міністерстві з питань деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що передбачає план заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя, ухвалений Кабміном напередодні. Цей документ передбачає 158 заходів. Серед них спрощення процедури подачі заяви на виплату політв'язням та членам їхніх сімей, вдосконалення державної реєстрації актів цивільного
цивільного стану громадян України на окупованих територіях. Крім того, буде спрощено отримання перших паспортів для громадян України, мешкаючих на тимчасово окупованих територіях. Ми переконані, що ефективне виконання ухваленого комплексу заходів буде основою для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та каталізатором підвищення ефективності державної політики в актуальних питаннях захисту прав і свобод, незаконного політично мотивованого судового переслідування, захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Вольєри відповідають всім нормам, а у тому, що дитині відкусили палець, винні самі батьки. З такою заявою виступив Олег Зубков, власник сафарі-парку «Тайган». Днями тамтешній тигр відкусив палець однорічній дитині. Його мати, 22-річна мешканка Краснодара, піднесла свого малюка надто близько до клітки та перехилила його через бар'єр. Тигр схопив дитину за великий палець лівої руки. У лікарні палець врятувати не вдалося, його ампутували. Силовики з'ясовують обставини події. Олег Зубков каже, що усіляко співпрацює з окупаційними слідчими, але не виключає зустрічний позов проти матері постраждалої дитини за незалежний догляд. За його словами, вольєр сертифікований, а довкола чимало вивісок, бордів та брошур з попередженням про небезпеку хижаків. Здесь живет огромная коллекция хищников, самая большая хищников в Европе. И мои парки посещают сотни тысяч человек. У этого вольера, в частности, также были миллионы людей уже посетили. И соблюдение элементарных правил поведения при кормлении животных, при поведении в парке спасут вам и пальцы, и жизнь, и избавят вас от подобных ситуацій. Найближчими днями у Криму вируватимуть потужні вітри. Окупаційне управління МНС оголосило штормове попередження до 3 жовтня. В західних, східних та центральних районах півострова очікуються пориви до 25 метрів на секунду. Можливі аварії на лініях електропередач, а також порушення транспортного сполучення та загроза життю людей. Є ймовірність лиха в Керченській протоці та акваторіях Азовського та Чорного морів. Величезні потужні хвилі фільмують на південному узбережжі півострова. Тисячі мертвих птахів виявили на березі Сиваша на півночі окупованого Криму. Неподалік від води нарахували близько 8 тисяч раптово померлих пернатих, найбільше чорношиїх поганок. За словами науковців, симптоми, які вони спостерігали у ще живих птахів, свідчать про ураження центральної нервової системи. Пташки тупцюють на одному місці, смикають головою, а тоді втрачають орієнтацію в просторі і падають замертво. У Криму стрімко зростає захворюваність та смертність від ковіду. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади за добу інфікувалося більше як 5000 кримчан. Ще 18 не змогли подолати хворобу і пішли з життя. На тлі нових рекордів захворюваності окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов продовжив деякі карантинні обмеження. Не працюватимуть нічні клуби, дискотеки, хостели та кальянні. Також не водитимуть екскурсії для груп більше 10 людей. Крім того, Аксьонов звільнив чергового окупаційного міністра охорони здоров'я. Олександр Остапенко протримався на посаді трохи менше року, а до цього очолював лікарню Семашка. Тимчасово медициною окупованого півострова опікуватиметься Костянтин Скорубський, донедавна керівник лікарні Судака. На чолі окупаційного кримського МОЗу тримаються недовго. За час окупації змінили вже 6. Шведи можуть зітхнути вільно. В країні зняли майже всі карантинні обмеження, які діяли через пандемію коронавірусу. Заходи скасували 29 вересня. Сьогодні відчувається різниця, і це добре. У поїзді набагато більше народу, але мені подобається. Так, в потягах і автобусах людей трохи більше. Так, зняті обмеження на число людей в ресторанах, театрах та на стадіонах. Відкриваються нічні клуби. Більше не потрібно дотримуватися соцдистанції і не вимагають ковід-паспорта. Скасували і рекомендацію дистанційної роботи. Люди можуть повернутися в офіси. Втім, у разі появи симптомів хвороби всім наказано сидіти вдома і здати тест. У Швеції цілком вакциновано більше 75% дорослого населення, а при цьому 82% отримали хоча б одну дозу вакцинації.
В останні дні в країні не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом. В цілому, за весь час пандемії тут виявили приблизно 1 200 000 заражених. Померло майже 15 000 чоловік. Європейський Союз посилить візові правила для білоруських чиновників. Про це заявили представники Єврокомісії. За їхніми словами, це відповідь на міграційну кризу на кордоні Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ми пропонуємо частково зупинити нашу візову програму з Білоруссю. Ми не будемо карати білоруський народ за дії його влади. Призупинення зачепить лише чиновників і власників дипломатичних паспортів. ЄС звинувачує президента Лукашенка у створенні штучної міграційної кризи. Останніми місяцями різко зросла кількість біженців, які переходять із білоруської території до сусідніх країн-членів блоку. А почалося це після того, як Євросоюз ввів щодо Мінська санкції за порушення прав людини і вибори президента, які назвали черговим фарсом. Ми бачимо, що сьогодні білоруський лідер Олександр Лукашенко в розпачі. Він серйозно постраждав від економічних санкцій, які на нього наклала Європа. Він у розпачі, тому намагається дестабілізувати ЄС, направляючи туди мігрантів. Угоду про спрощення візового режиму ЄС і Білорусь підписали торік після 5 років переговорів. Вона зробила європейські візи для білорусів дешевшими, а також скоротила час очікування для заявників. Водночас обидві сторони підписали договір про висилання осіб, які перебувають у ЄС або Білорусі без дозволу. Але пізніше Мінськ із цієї угоди вийшов. Рік в'язниці. Такий вирок виніс французький суд Ніколя Саркозі. Колишнього президента Франції визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. Команда Саркозі витратила на виборчу кампанію 43 мільйони євро, майже вдвічі більше від дозволеної межі. Для того, щоб приховати порушення, партія «Союз за народний рух» видала витрати на агітацію за витрати на партійні заходи. Як пишуть французькі ЗМІ, Саркозі навряд чи відразу потрапить до в'язниці, оскільки очікується, що він оскаржить вирок. 1 березня його вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій справі про прослуховування, однак за грати він не потрапив. Голова Європейського центробанку Крістін Лагард не вважає глобальне підвищення рівня інфляції серйозною проблемою. З її слів, зростання цін у світі – це тимчасове явище, спричинене пандемією. Низький торічній рівень інфляції і високий цьогорічний у середньому такі ж, як і інфляція 2019 року до пандемії. Тобто рівень цін зараз приблизно такий же, яким би він був, якби інфляція залишилася стабільною на допандемічному рівні. За словами Лагард, тільки но вплив пандемії припиниться, інфляція піде на спад. Тепер ми стежимо за розвитком ситуації, але поки не бачимо жодних ознак того, що підвищення рівня інфляції стає масштабним явищем. Свою заяву вона зробила на онлайн-конференції в Німеччині. Економічна ситуація в цій європейській країні і далі стабілізується. Так, згідно з опитуваннями, індекс споживчих настроїв на жовтень зріс до найвищого рівня за 1,5 року. Це ознака того, що зі зростанням купівельної спроможності домогосподарства і далі підтримуватимуть відновлення в найбільшій економіці Європи. У вересні споживчі настрої поліпшилися. Особливо різко зросли очікування доходів, які досягли до кризового рівня. Кількість заражених коронавірусом зменшується, і це додало споживачам оптимізму. 4-та хвиля пандемії виявилася не такою серйозною, як боялися раніше. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Хайрлы акшамлар, доброго вечора. Це Бугунь на телеканалі АТР. Далі говоримо. У нас в ефірі ще 2 години. Далі говоримо українською. Перший блок, якщо ви бачили, був кримсько-татарською. Гість цього ефіру, цієї студії, Оксана Сироїд, екс-віце-спікерка українського парламенту і лідерка партії «Самопоміч». Так, і віце-президентка Київської школи економіки. А віце-президентка Київської школи економіки. Це ви з колишнім міністром з Міловановим. Він зараз же не міністр. Ні, він радник. В одній школі, він президент школи цієї економіки, а ви віце-президентка цієї економіки. Ми, не знаю, чи до економічних частин у нас дійде. Багато що є спитати про Крим, тому що ви були і авторкою одного законопроєктів, так, пов'язаного з Кримом, здається? Так, ми були, фактично я ініціювала, і от ми його відстоювали до кінця нашої каденції. Це врегулювати повноцінно наші стосунки з окупованими територіями і з людьми. Так? Тобто, з одного боку, як ми ставимося до окупованих територій окупаційної адміністрації, з іншого боку, як ми ставимося до людей, які є під окупацією. І третє, що ми там... А у вас не було цього, як ми будемо ставитися після звільнення? Абсолютно. І от нас там було якраз і прописана така, то, що тепер називається модель начебто перехідного правосуддя. Ми запропонували наш підхід. Тобто... Він ухвалений чи не ухвалений? Ні. Насправді уникав тоді Петро Порошенко ухвалення цього закону всілякої замість. Чому? Це моє припущення, але якби з того, що я бачила, спостерігала і відчувала, Петро Порошенко не мав на меті переслідувати Росію. Тобто риторика не співпадала з діями від слова зовсім. І це було не відчувалося, а було очевидно, що в попереднього президента не було бажання переслідувати. От я наведу приклад. Так? Ми зареєстрували поза свіжими там слідами фактично ще в 2015 році закон про визнання організацій терористичними. Бо всі ж казали, що ми маємо терористичні організації ДНР, ЛНР. Ми це зробили процедуру. Він ніколи не був ухвалений. Далі закон про визнання про тимчасово окуповані території, де було найважливіше, що там було написано: Росія – держава-окупант. Окупація розпочалася з 20 лютого 2014 року фактично з анексії Криму. І що окуповані території – це є Крим, східні терени, тобто частина Донеччини і Луганщини, акваторія моря, надра. Тобто все це було включено як те, що потрапило під окупацію. Я буду вам трошки опонувати і захищати тут Петра Порошенка, але ж саме за нього, за його каденції, його міністерство, яке очолював незмінно Климкін, і, здається, заступницею була Зеркаль, коли почалася ця справа в міжнародних судах по 2 конвенціях протидії всім формам расової дискримінації. Це по Криму, і фінансування тероризму, це по Донецькій і Луганській областей. Це тоді, що Україна позивалася саме до Російської Федерації як країни, і це міжнародний рівень переслідування. Чому ви стверджуєте, що він не збирався переслідувати? Кінець кінцем, закон, який ухвалила Україна, це був би внутрішньо український закон, який не зобов'язав. Я помиляюся, да? Ви виправте мене, будь ласка, тому що здається, що на міжнародному рівні це... І я вибачу одразу у наших глядачів, ми самі тільки читаємо, оце роздрукували план дій, який ухвалений Кабміном до стратегії деокупації. Ми ще деталі не прочитали, документ ще не опублікований, але ми його отримали роздруківкою, і тут
читаємо, але давайте все по порядку. Все по порядку, так. З моменту підписання Мінських домовленостей, по-перше, українські суди отримали інструкцію з адміністрації президента відпускати затриманих Службою безпеки України, так званих типу терористів-сепаратистів, на виконання Мінських домовленостей. І якщо ви подивитеся, є кілька сотень судових рішень судових, де написано, прокурор звернувся з клопотанням відпустити. Ця людина має значне становище в так званих ДНР, ЛНР, клопотання відпустити цю людину на виконання Мінських домовленостей. Через те в нас немає покарано ні одного терориста. Тобто в нас була 4 роки антитерористична операція, ні одного терориста ми не покарали. Це нове для мене відкриття. Так, от подумайте, ми мали АТО з 14-го року, фактично до 18-го. Скільки ви знаєте покараних терористів? Я не знаю, але ми чули Тобто ні одної людини засудженої за тероризм, ні одної людини засудженої за сепаратизм. Як так? При такій кількості... Але чи можна сказати, що на відміну від Росії, демократична країна швидко не штампує вироки, а ми їх обмінювали на інших, яких віддавала Росія, чи це неправда? Слухайте, насправді це взагалі історія абсурдна цього обміну, тому що Росія має в заручниках кілька мільйонів людей, а у нас 100. Тобто, тут немає... Неспівставні звичайно, тобто ми віддаємо людей, які, насправді, коли ми розглядаємо цю справу, якщо ми засуджуємо за злочини проти держави України в українських судах, це означає, що ми збираємо докази російської агресії. Натомість цих людей ми відпустили. Ми в такий спосіб не зібрали цих доказів самі, розумієте? Це перша історія. Друга історія – про звернення до міжнародних судів. Я віддаю належне і міністру Клімкіну, і заступниці Лані Зеркаль, бо це справді велика їхня заслуга. Але я впевнена, що вони свідомі того, наскільки більше могло бути зроблено. Тому що... Якби внутрішні суди ухвалювали рішення по терористах? Не тільки, якби ми досі не зібрали фактів для консолідованої претензії. Тобто ми... І отут давайте докладніше, по-перше, пояснимо глядачам, що таке консолідована претензія. До речі, вона лунає в цьому плані заході дій, да? Там є елементи її, так, зібрати докази, підготувати судові позови і так далі. Тобто зараз, начебто, ми маємо багато, велике, широке коло конвенцій, міжнародних всяких інструментів. І питання до держави, до якого інструменту вона буде звертатися. Як на мене, це була дуже вдала історія звернутися з позовом до Росії в зв'язку з порушенням прав людини в Криму. Тобто оця міжнародна конвенція, відповідно до якої ми зараз судимося. Однак і в цій заяві, в цьому позові, і в цій заяві, яка стосується оскарження дій Росії в зв'язку з фінансуванням тероризму. Так? Тобто є інша заява, де український уряд каже, що ми вважаємо, що Росія фінансувала тероризм. Ні в тій, ні іншій заяві немає з боку України. Тобто там ніде не написано, що Україна вважає ці території окупованими. Тобто, що вона вважає, що Росія розпочала агресію. В позовних заявах немає цього? Там немає цього. Тобто Україна ні в жодній з цих заяв не пише про те, звідки взялися порушення прав людини в Криму. Тобто там немає цього початку, що в 2014 році, 20 лютого, Росія розпочала війну, тобто вчинила акт агресії. Тобто там йдеться про незаконну анексію, але там немає звернення до акту агресії. Те ж саме стосується заяви про фінансування тероризму. Можна тут одразу я уточнююче запитання. Якщо в Україні законодавчо визнано, що це є окуповані території, визнано і про Крим, і про окремі райони Донецької, Луганської області, окрім того, є це визнання на рівні Організації Об'єднаних Націй? Нема. Нема? Хіба Організація Об'єднаних Націй не вважає Крим незаконно окупованим? Там написано, що хтось незаконно анексував Крим. Там не написано, що він Росією окупований. В резолюції не написано, що Росія окупувала Крим. Там написано, що у зв'язку з тим, що Крим був незаконно анексований. В оригінальному документі. І все одно проміжні рішення судів, на даний час ми не маємо остаточних, вони стали на бік України і по обох конвенціях. Чи ви вбачаєте, що відсутність
звернення до акту агресії може призвести до програшу цих судів остаточного рішення? Я вважаю, що ми можемо виграти в цих судах. І тут інше питання. Якщо ми не зазначили в первісних наших заявах, що був акт агресії і окупації, наприклад, в зв'язку з тобто ми пишемо в заяві, що під Волновахою там вже було кілька епізодів. Один з них – це оцей автобус, який був розстріляний під Волновахою. Так? І наше МЗС каже, що були собі терористи, вони напали на автобус, і цих терористів фінансувала Росія. І тепер уявіть собі, що ми там через 5 років прийдемо і скажемо, ви знаєте, насправді тоді це був акт агресії, і це не просто Росія фінансувала українських терористів, насправді це були російські війська, які воювали проти нас. Тоді логічне питання виникає, а ви ж не знали про це в 15-му чи там 16-му році? Ні, ну дійсно могли з'ясувати пізніше. Могли, але ж ми... І ще один аспект, який мало хто знає, але... І який доводить, що попередня влада, президент не хотів переслідувати Росію? Не хотів, так. Це мої особисті численні розмови з нашими міжнародними партнерами скажімо так, поза лаштунками. Це оф-рекорд. Так, тобто це чи в Вашингтоні, чи в Брюсселі, чи в Берліні. Завжди було одне і те саме питання. Особливо це є Брюссель і Берлін. Як ми можемо говорити про те, що це є російська агресія проти України, якщо ви самі це не називаєте війною? Тобто ви хочете, щоб ми називали це війною за вас, а ви хочете відмовчуватися? Покажіть мені юридичний документ, де написано, що ви визнаєте, що це є війна і окупація. І ми справді такого документу до 18-го року не мали. А тут я теж боюся стати дилетантом, але можливо ви мене поправите, якщо помиляюся. Завжди була аргументація така, якщо Україна ухвалить щось юридично, що це війна, що ми не будемо отримувати кредити, і це буде на інших умовах, що не фінансується країна, яка знаходиться в стані війни, що економічні показники одразу, ці всі рейтинги міжнародних агентств покажуть, що ми там в якомусь не ББ мінус, а там С, і це все погано вплине на економіку. Саме тому є таке проміжні рішення або про антитерористичну операцію, або там об'єднаних сил, операцію об'єднаних сил, щоб не називати війною, хоча війною воно є по факту, але уникати юридичного визначення. Виправте мене, якщо я неправильно аргументую слова тодішнього. Ну, от ми в 18-му році, зрештою, під тиском там нашої політичної сили на той час, так, було ухвалене те рішення про так званий закон про реінтеграцію. І тоді під тиском парламенту президент вніс зміни, і там було написано, що власне, окупація, агресія розпочалася 20 лютого з окупації незаконної анексії Криму. І що після того сталося? Що, втік Міжнародний валютний фонд, світ розвалився. Тобто ми тільки себе захистили. І тому це все було неправдою, але треба тут віддати належне, що це було вигідно не тільки тодішньому президенту, але взагалі всій міжнародній спільноті. Не саме що? Не визнавати, щоб не було війни. Чому? Розумієте, от придумали слово ж гібридна війна. Насправді, гібридна війна, вона ж не з'явилася в Україні. А що троянський кінь це не була гібридна війна? Точно такий самий гібридний кінь був, розумієте? Тому всі війни були гібридними, відколи вони існують, тому що різні методи використовувалися. Але зараз придумали цей термін, бо начебто гібридна – це не справжня, вона не така страшна. Та? От якщо гібридна, то можна... Тобто це означає, що можна там не прямо гидувати Росією. Тоді це теж знову виправдовує президента, тому ми ж розуміємо, країна, яка залежить і залежала дуже сильно тоді в 2015 році від підтримки Заходу, від реструктуризації цих боргів, можливо, під тиском саме цих партнерів, про яких ви кажете, Україна не хотіла ані переслідування Росії, ані називати речі своїми іменами. Слухайте, в них свої інтереси. Нас в геополітиці нема друзів. Це є світ хижаків. Там ніхто тебе ніколи не буде захищати. Ніколи, ніхто. Тому якщо ти сам не відстоїш своє,
Тобто, якщо ти не будеш наполягати, якщо ти не будеш стояти, то ніхто тобі на поступки не піде. Тому що, наприклад, коли вимагали там голосування за зміни до Конституції на виконання Мінських домовленостей, ну, я можу довго розказувати, які шантаж і приниження я переживала з боку міжнародних партнерів. Угу. Тобто, в чому це, як це виглядало? Ну, це, ну, наприклад, така Люба моя, якщо ти не проголосуєш, то я тобі обіцяю дуже криваве літо. І кров твоїх людей буде на твоїх руках. Угу. Це з боку міжнародних партнерів такі? Або, ну, вибирай, або ти голосуєш, або ми забираємо гроші. Угу. Це країни, які давали гроші? Або ви програли війну, робіть, що вам Росія сказала. І це теж з боку партнерів, так? І, ну, ви ніколи не скажете, хто... Так колись, напевно, скажу. Країна це казала. Це друзі України, да, такі? Ну, тобто вони публічно, от, наприклад, одному з них я відповіла. Я кажу, ну, дивіться, ви публічно кажете, тобто, що Україна виграла війну і ви нам допомагали. То, будь ласка, вийдіть до моїх людей, до українців і скажіть, що ми програли війну, а ви нам допомагали. Угу. І чоловік мені перевернув меблі в кабінеті. А ну, кроваве літо – це жорсткіше, здається, коли обіцяли кроваве літо? Ну, було по всякому. І от коли кажуть партнери, які... Це потужні партнери, правильно я розумію? Як тоді діяти? Що значить тоді захищати і відстоювати себе? Ну, Я відповідала в першому випадку. Я в кожному випадку відповідала чесно. В першому випадку я відповіла, якщо я не проголосую, в мене є шанс. Якщо я проголосую, це суїцид. А це рівень... Високий. Які високі? Ну, ваш рівень, чи міністерський, чи голови уряду? Ну, це високий урядовий рівень. Високий урядовий рівень. Так. І це могла ж бути або Німеччина, або Франція, правильно? Більше ніхто. Всяке було. Колись розповім. Угу. І від Штатів могло бути таке? Так. І від Штатів могло бути таке? Угу. Так. І тому було по-всякому, і тому треба просто стояти на своєму. І я казала, я не можу, це суперечить інтересам моєї держави, і мої люди обирали мене не для того, щоб я їх зрадила. І це було тяжко, часом, розумієте, тряслися руки, витримати це все, тому що це могло тривати годинами, от такі от пресування. Слухайте, а це такі погані поліцейські, які навчають як бідну і країну, і їхніх урядовців, як їм слід поводитися, а були в них, скажімо, у випадках, якщо вони не переламлюють людину, представника уряду України, і інші добрі поліцейські, які кажуть, ну, ладно, не вдалося, і говоримо іншою мовою, і більш поблажливо, або, якщо ви стоїте на своєму, вас кидають. От як це працює взагалі? Тому що нам, здається, дипломати, вони так виважено все обговорюють, але як відбувається це всередині, от якими фразами хто до кого апелює, наскільки жорстко хто на кого тисне, це ж ми, свідчень цього не маємо фактично. Дуже рідко. Ну, починається, як правило, все дуже лагідно. Угу. Тобто ти є в пулі, наприклад, якогось того міжнародного середовища, тебе там люблять, все лагідно, тобі розказують, запрошують на різні заходи, і ще раз розказують, і там на міжнародні заходи, і ще раз розказують. А потім приходять до тебе попросити. Ну, тут така історія, ну, ви ж розумієте, так? Ну, президент взяв зобов'язання, це буде не боляче, там. Ну, як так, наприклад, як казали там американці, вибори на окупованих територіях. Вибори ж це демократія, це ж добре. Це американці ж казали, правильно? Воно лагідно. А потім, коли ти кажеш, просто спокійно сидиш і кажеш «ні», тоді починається шантаж, потім агресія. А потім, до речі, приходить повага. Угу. І тоді... Обов'язково воно закінчується повага? Не обов'язково. Був один посол, наприклад, який зі мною не вітався, він так просто обертався на 180 градусів спиною, як я з'являлася.
Я розумію, що попередній, який погрожував вам, це теж був посол. Ну, ми зараз будемо ми будемо вгадувати. Моя задача витягнути з вас теж Я вам таки. розповім. Давайте ми колись спеціально зробимо собі розмову і про це поговоримо. Просто і тоді А по Криму були такі утиски того, щоб питання Криму не порушувалося? Коли і в який спосіб це робилося? Бо здавалося, що питання Криму 5 років саме на міжнародному рівні. Я тут хочу докоряти Порошенкові, українській владі, щоб більше на міжнародному рівні хотіли не бачити Крим. Особливо Берлін. То хтось сказав, я вже не буду тут обманювати, я просто пам'ятаю, що це було у Берліні, що обговорювати питання Криму в міжнародній спільноті вважається непристойним. Ви запитували, чому? Звичайно. Ну, тому що всі розуміють, що це надовго. І рішення ніхто сьогодні не має. Тобто в них були свої, тобто всі мотиви були очевидні. Також в Берліні один чоловік сказав, також високопосадовий, Росія – наш надійний, довгостроковий партнер, а ви – перешкода в цьому партнерстві. Це теж Німеччина. Так. Тобто, ну це треба розуміти, що я не маю, коли я це говорю, це не для того, щоб висловлювати претензії. Це просто для того, щоб ми виростали і не мали ілюзій, що хтось там, що в нас є, розумієте, бо ми таки маємо постколоніальний синдром. Ми вирвалися від Росії і знову шукаємо, знаєте, свіжу маму тата. Хто нас полюбить? Ну, полюбіть нас там, полюбіть нас в Америці, там, в Вашингтоні, в Берліні, в Брюсселі. Ну, полюбіть, подивіться, які ми гарні. Треба самим себе любити. І насправді, чим ти жорсткіше відстоюєш свої інтереси, тим більше поваги ти будеш мати. І от коли вже приходить повага, тоді йде розмова таким чином. Ну, ми знаємо позиції там один одного, тому давай зразу перейдемо до іншого. Ми знаємо до позиції один одного стосовно, там, наприклад, Мінська, давай зразу перейдемо до іншого питання. Тобто, коли тебе вже перестають застосовувати оцей тиск. Але це треба вистояти. І от ми бачимо зараз елементи цієї консолідованої, як ви сказали, претензії, яку ми бачимо в плані дій, це треба порахувати всі збитки, яка завдала Російська Федерація через окупацію. І це йдеться про збитки, які там державні, корпоративні, збитки осіб приватних. Про що йдеться? Давайте про це більше. Це можуть бути різні збитки. Тут я просто кинула одним оком, тобто я не можу детально це все аналізувати, що тут враховано, але там, тут точно зазначено про те, що мають збиратися докази. Тобто, з того, що я переглянула, я побачила докази порушень прав людини, тобто реєстри відповідні. І так само докази і реєстри шкоди, завданої Україні. І що це може бути? Насправді, звичайно, це прямі втрати від окупації, тобто те, що ми втратили територію, і те, що на ній є. Це неотриманий прибуток, це використані надра, це використання акваторії. Тобто це все є, це все обраховується, тобто це все треба обрахувати. І так само ті всі збитки, які зазнали люди, і в тому числі моральні. Скажіть, будь ласка, чи в світі є приклади, коли одна країна була агресором по відношенню до іншої, і така консолідована претензія була виграна в судах, і якось це було забезпечено? Чому я запитую? Бо навіть про проміжні рішення оцього міжнародного кримінального суду ООН по тому, де Росію зобов'язали, наприклад, відновити роботу Меджлісу кримськотатарського народу, і допустити знову використання української мови при навчанні в школах. Ну, цей суд не можеш, нема ж в світі міжнародних судових виконавців, які там
групою літаків і армії приходять і примушують Росію до території Криму, як це буває, от ми знаємо в звичайних судах. Не виконуєш рішення суду, судовий виконавці. Чи є, можливо, є в світі інші механізми примушення, і чи були приклади виграшу консолідованих претензій і виконання їх? Тут речі... У мене одразу 3 питання. Я би тут радше казала про те, що, ну, наприклад, я переконана, що російська окупація не буде вічною, та? Тому що Росія... Ви переконані? Абсолютно. І це не... Тобто ви не згодні з тими німцями, які кажуть, що це надовго, а треба перекладати, що це назавжди? Так. Ну, по-перше, Росія вже, як це, споконвічно російський Крим окуповує 4-й раз, так? Так, він ніяк споконвічно не хоче там залишатися. Але тут інше, тут треба просто дивитися на карти, щоб зрозуміти, чому вона цього не втримає. Тобто це дуже добре видно на географічних картах і історичним, якщо прослідкувати історію, тобто це можна довести. Я думаю, навіть, може, як хтось би постарався, то якусь би формулу вивів. Але я формулу неможливості втримання Криму? Неможливості безконечно отримати взагалі окупацію і Криму, і от цієї території. Тобто, то і навіть як Росія хоче окупувати, бо їй потрібна вся територія України. Тобто їй ж не Донецьк, Луганськ, їй треба вся територія України, тому що їй потрібне Чорне море. І їй потрібен оцей Балто-Чорноморський пояс. І вона вже має Білорусь, і їй потрібна Україна критично. І Крим їй потрібен фактично для підтримання колонізації Близького Сходу і Африки. Тобто і для того, щоб мати контроль за Чорним і Середземним. Знаєте, я не хочу зараз впадати в історицизм, тому що це теж, кажуть, не дуже правильний шлях для аналізу, але коли була перша анексія Криму, Кримського ханства, а це ще держави кримсько-татарської, йшлося про те, що час був, в принципі, Крим був приречений після втрати української державності, бо баланс сил, який зберігався Крим, Україна і Польща, він був порушений, і одразу після цього 1783 Крим після України, а 1795 це розподіл Польщі. От так це відбувається. Важливий в регіоні баланс сил, для того, щоб це не відбувалося. Після вже цього з'являється проєкт теплих морів або пролівів, на що Росія налаштовується подалі, і було кілька спроб навіть при Сталіні говорити про розташування в Дарданелах і на Босфорі вже російських сил. Тому тоді хто може по-справжньому протистояти російській спробі спускатися на Ми маємо протистояти, тут більше нікого немає. І тут, якщо ви не вірите в друзів, в геополітиці, хто може бути союзниками справжніми України? Бо без союзників вже неможливо? Я не то, що я не вірю в друзів. Просто мене життя навчило, що геополітичні союзи, вони не будуються на заявах красних. Вони будуються на спільних економічних інтересах. Тобто для того, щоб мати союзника, ти маєш з ним побудувати взаємовигідні в грошовому сенсі стосунки. А спільний страх – це недостатньо. Тому що, ви розумієте, наперед не можна боятися. Тобто злякатися, Грузію ж окуповували, ми ніби боялися. Не дуже сильно, так якось нам здалося, що це все одно до нас не дійде. Тобто людина не може цього, тобто навіть якщо ти аналітично це допускаєш, тобто ти наперед цього прожити не можеш. І це є просто феномен, людська психіка така. Але, наприклад, якщо ти маєш такі геоекономічні спільні інтереси, то тоді ти маєш що захищати. І я часто наводжу цей приклад з поляками, наприклад. Вони мають оцей LNG-термінал і хочуть продати нам 3 мільярди кубів газу. Для цього нам треба побудувати 100 кілометрів конектора. Тут, якщо ми хочемо мати Польщу як союзника, там треба побудувати. І щоб Польща перестала тільки говорити про могилки, то зробіть 100 кілометрів конектора, і ви будете мати зовсім іншу історію стосунків з Польщею. А хто ще? Бо Балтія не має таких дуже великих... Румунія. Дунай, Чорне море. Туреччина, Чорне море. Тобто це тоді союзники, правильно, ці країни? Так, тобто це є там Туреччина, ми можемо співпрацювати там в оборонних закупівлях, ми вже почали дещо купляти. Якщо це поставити на якийсь там
ну, якусь тяглість зробити. Тобто воно нам вигідно. Але давайте про сьогодні ви самі підвели до цієї тематики. Про що я хотів поговорити, це Угорщина, яка напряму укладає зараз угоди з Росією про постачання газу в обхід України. Україна про це кажуть, але угорська сторона наполягає, що в ці стосунки угорські ніхто не має права втручатися, це вигідно їм так. І нібито збираються і інші країни з деякими, от є просто чутки, що нібито з Молдовою теж хочуть це укласти. Мені було цікаво, як це буде доставлятися. Потім мені нагадали, що є турецький потік, який був збудований, це теж газовий гін в обхід України. І от як тут діяти? Чи дійсно нашим сусідам економічно ми не цікаві і вони готові працювати з Росією в такий обхід? Тут треба думати, що такі сусіди. Сусідів у нас багато, але, наприклад, Угорщина сьогодні фактично таки виконує таку функцію такого троянського коня в Євросоюзі, і тому що Орбан фактично вже там побудував такий доволі авторитарний режим, і європейці не знають, що з ним робити. Ну що, здається, там є об'єднання всіх не фідесівських партій в блок, і навіть туди вийшов навіть ультранаціоналістичний Йобік і соціалісти, які хочуть на чолі з мером Будапешту, здається, спробувати протистояти найближчим часом. Ну, можливо, але ви розумієте, наскільки Росія це капіталізує. Я думаю, що Орбан має розкішну підтримку сьогодні від Росії. Ну, звичайно ж, тому він платить їм так само, так? Тому що Росія отримує від цього, тобто Росія хитає Євросоюзом через важель Угорщини. А Угорщина за це віддячує такою публічною комунікацією. Скажіть, будь ласка, тоді всі ці засудження Росії, продовження оцих не дуже, скажімо, болючих для Росії. Кримські санкції, вони не такі просто болючі. Ми знаємо, що є інші санкції болючіші для Росії, і то їх ще не так багато, як хотілося б. Тоді це просто якийсь ритуал Євросоюзу і Заходу, що півроку продовжувати ці санкції. Такий ритуал для чого, якщо нема бажання поставити Росію на своє місце, і якщо вам в особистих розмовах наші нібито друзі казали, що Росія стратегічний надійний партнер, або я правильно цитую, надійний партнер, а ми є перешкодою, то для чого все це тоді? Вся ця риторика? Тоді не можна було не застосувати санкції. І тоді, насправді, натисли американці на європейців, тому що треба було щось робити, так? Не можна було спостерігати. Звичайно, чому слабкі санкції були у зв'язку з анексією Криму? Тому що європейці справді тоді сподівалися, і вони тоді через те казали, ви, боронь Боже, там не стріляйте, не відбивайтеся, тому що вони думали, що так от собі анексується, і типу business as usual, та? І будемо собі далі працювати з Росією. І такий самий зараз намір, тобто вони фактично очікують, просто очікують якогось красивого приводу для зняття санкцій. І це, насправді, чому вони тисли на нас, щоб ми голосували за зміни до Конституції. Не тому, що їм розходиться там на нашу Конституцію, чи вибори на окупованих територіях, чи будь-що. Їм просто треба був привід зняти санкції і повернутися до співпраці з Росією. Зараз так само, чи зараз на Україну вже натиснуть з приводу зміни до Конституції і виконання? Я думаю, що зараз просто парламент настільки несуб'єктний, що там навіть немає на кого тиснути. Тобто, Ні, навпаки, пані Оксано, навпаки, зараз же легше, бо тоді Порошенку легко було говорити, що в нього нема сталої власної більшості, його партія без Народного фронту не могла забезпечити більшість. Разом навіть це була мінімальна більшість, і час від часу потрібно було підтримка будь-кого, це БЮТ, чи ваша самопоміч, чи навіть ОПЗЖ, бо не вистачало іноді 226, а зараз якраз легко на Зеленського, чи хіба не легше? На одного, тобто треба на одного, треба тільки тиснути. Так, і всі знають, що є монобільшість, голосів якої достатньо для ухвалення рішень. Ні, для змін до Конституції треба 300. 300. А крім того, ви розумієте, тут який феномен працює, що з одного боку, так, легше натиснути на одну людину, теоретично, але з іншого боку, тягар відповідальності набагато тяжче нести одній людині, ніж розмазати його по колективну відповідальність. Так все стало. І тому жоден лідер, якщо він не самогубця,
самогубець, як Янукович, він такого не зробить. Ну і якщо подивитися там на президента Зеленського на початку каденції, він же ж справді думав, що я ж просто навіть з ним спілкувалася, вже ще коли ми були в парламенті, він же став президентом. І от коли ми говорили там про Мінськ, він справді не розумів, чому це не можна голосувати. Але тепер, хоч я вже там з ним не маю нагоди поспілкуватися, але з тої риторики, яка в нього зараз є, я бачу, що він уже не такий впевнений в тому, що ці зміни потрібні. І у нас небагато часу до кінця ефіру. Я хотів поговорити. Я зі здивуванням дізнався, що ви лідерка партії «Самопоміч», яка зійшла з політичної загальноукраїнської арени, але і від вас дізнався, що ви очолюєте. Завжди здавалося, що це партія Садового, і якось він її контролює. І ви ж, коли я порівняв оці зникнення ідеологічних партій, як «Вашого» і «Голос», ви просили мене не порівнювати, бо це не порівнювані речі. Чому не можна порівнювати вас з «Голосом», але все одно, чому ви стали такою партією однієї каденції, як колись була партія «Зелених» в 90-х роках? Перше скажу, що потрібно для стійкості партії. І що таке партійна ідеологія? Партійна ідеологія – це не напис в Фейсбуці. І не в статуті щось написано, затверджено. Партійна ідеологія визначає... І навіть не активізм хороших людей, які зібралися разом. Абсолютно. А партійна ідеологія визначається тільки одним. Фінансові інтереси, якої групи людей ти представляєш. Немає в світі політичних сил, які не представляють нічиїх інтересів. В Україні, тобто, щоб розуміти, класичні праві представляють інтереси капіталу, власників капіталу, класичні ліві інтереси найманих працівників. Наприклад, ділінки в Німеччині представляють інтереси Росії, бо вони фінансуються Росією. Зелені фінансуються технологічними компаніями. Тобто ХДС, ХСС – це великі бюргери. Тобто немає... Альтернатива для Німеччини, наприклад, яким фінансують? Тож там росіяни підкидають. І я думаю, що ще... Я просто вже не вникала. Але, в принципі, немає політичних сил, які... А «Самопоміч» просто не знайшла тих, чиї інтереси хотіла б представляти? Чи ви зобов'язані були знайти тих? В Україні немає згуртованого фінансового інтересу, крім олігархів. Тому це не «Самопоміч» не знайшла. То не можна знайти, розумієте? Тобто це мусить фінансовий інтерес згуртуватися і сказати, ми делегуємо наших людей для того, щоб вони захищали наші інтереси. Воно працює по-іншому. Тоді 2014 року, коли ви виграли і дуже потужно зайшли в парламент, ви тоді чиї фінансові інтереси представляли? Ми тоді представляли енергію протесту. От ми представляли енергію... І завжди ці разові заходи партії – це енергія протесту. І от ми туди зайшли, і насправді ми старалися будувати стосунки з бізнесом. І я вам скажу, скільки зустрічей я мала з великими і середніми бізнесменами. І я кажу, наприклад, давайте будемо домовлятися. Давайте домовимося про ринок землі. Тобто ви хочете ринку землі. Добре, ми готові відстоювати ваші інтереси. Як ви бачите ринок землі? В нас є своя концепція. Я кажу, давайте ми з вами її погодимо. Давайте ми погодимо її спочатку в адміністрації президента. Це хто вам такі каже? Власники великі агрохолдинги. Ми спочатку поговоримо з Порошенком, ми там домовимося, а ви тоді проголосуйте. Тобто я чиї інтереси маю представляти? Це ж виходить, що ми не дуже відрізняємося тут від Росії, коли є культура ухвалення одноосібного царя, який має бути як начальник спочатку все погодити, а потім з цим мають погодитися інші. Тоді у нас олігархія. У нас класична олігархія, тому що в нас до 2014 року і, в принципі, зараз, там за винятком дрібки людей в парламенті, а в 2014-му це були ми, і ми прийшли до кінця каденції, фактично решта політичні сили, вони представляли інтереси олігархів. І просто там різні олігархи розкладали собі яйця в різні кошики, і ці люди вдавали, що вони праві або що вони ліві, але насправді вони відстоювали олігархічні інтереси. І те, що відбулося, тобто який був феномен самопомочі, на жаль, бізнес не згуртувався і не сказав нам чесно,
що ми хочемо, щоб ви були нашими представниками. І тому ми не мали енергії, з чим йти на вибори. Ви ж не тільки партійний лідер, а можете пояснити це з теоретичної точки зору, як викладач, да, ви віце-президентка школи економіки. А в чому причини? Тут глибинні причини, це культурні причини, це причини пов'язані зі структурою економіки в цілому, чи з чим це пов'язано, що це дуже добре питання. Нема структурування і такого, і що всі партії, наприклад, які при владі, вони різні руки одних і тих же олігархічних груп. Причина є проста. Була знищена власність. Тобто право власності було знищене в радянські часи. І воно тільки почало відновлюватися там в 90-му році, 91-му. І воно почало відновлюватися через призму фактично олігархічних монополій. Люди власниками повноцінними тільки стають. Коли підприємництво там потрошки підіймається. І тобто проходить такий природній процес гуртування. І ми тільки буквально декілька років тому почав з'являтися великий український бізнес, не олігархічний. І він починає зараз розуміти якусь свою роль, свою місію. Вони ще все одно думають, що може вони зроблять щось таке, типу олігархічної партії. 30 секунд до кінця. Тренд правильний все ж таки в питаннях розвитку бізнесу, культури власності і, скажімо так, можливо, ілюзії появи справжніх партій, які будуть представляти інтереси тих груп, які за ними стоять, не тільки олігархічних. Ми йдемо природнім розвитком. Я в це вірю і кажу це і власникам, і бізнесменам, і людям, які хочуть йти в політику. Я кажу, щоб вони не розчаровувалися. Ми йдемо своїм природнім шляхом. Оксана Сироїд, екс-віце-спікерка Українського парламенту і віце-президентка Київської школи економіки, була в наших гостях сьогодні. Далі новини Заман. Після цього знову зустрічаємося в цій студії, і гість буде Наталя Веселова. Дякую. Дерендір деңізін, суында қайық. Не güzel адасың, мақтауға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona.
Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını koterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. – 8 тисяч рублів штрафу. Таке покарання окупаційний суд Сімферополя призначив батькові політв'язня Азіза Ахтемова, якому закидають диверсію на газопроводі. Ескендера Ахтемова визнали винним у порушенні карантинних обмежень через те, що він 4 вересня вийшов до будівлі ФСБ у Сімферополі. За словами Ахтемова, він туди прийшов, щоб дізнатися, де його викрадений син. Раніше він вже відбув 10 діб арешту за непокору окупаційним силовикам. 4 вересня ОМОН затримав 58 людей. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Такое естественное право отца узнать судьбу своего ребенка было квалифицировано сначала полицией с ОМОН, а после судом. Сегодня суд показал свое истинное отношение, что он не собирается отступать ни на йоту от общей цели, общей направленности этих процессов. Чтобы эти штрафы, которые нам придется заплатить, пусть от нашего народа уйдут все болезни, все проблемы, иншаллах. Аминь. Аминь. Російські окупанти вбили українського воїна. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил. Зранку ворог бив зі ствольної артилерії 122-го калібру по оборонцях Кам'янки, а неподалік Попасної та Новотошківського застосували гранатомети, кулемети великого калібру та іншу зброю. А минулої доби окупанти провокували неподалік Золотого 4, Шумів, Лебедінського та Пісків, що на околиці окупованого нині Донецька. На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На Луганщині озброєний бойовик здався українському війську. Про це повідомили у прес-службі 24-ї бригади імені короля Данила. 23-річний найманець служив у мотострілецькому полку окупантів з 2016 року. Щойно досяг повноліття. До лав загарбника його привів власний батько. Йому обіцяли великі гроші та зброю, натомість він зізнався, що зазнавав знущань та принижень від російських командирів. Не витримавши, найманець добровільно подався на вільну територію України, незважаючи на міні-загородження та ймовірність бути розстріляним бойовиками в спину. Його схопили бійці королівської бригади, що були на бойовому чергуванні. Вийшли йому на зустріч, побачили його, взяли на мушку. Стій, хто йде? Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю, він ліг на землю. Спитали, хто він, він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли, зв'язали руки, зв'язали очі. Далі зробили доповідь командиру. Потім через деякий час прийшов командир і його забрав. Президент України Володимир Зеленський передав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану список українських в'язнів у російських в'язницях. У ньому 450 прізвищ. Це сталося на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це на своєму брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які
президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список з 450 українських в'язнів, в тому числі там був Наріман Джелілєв, і попросив президента Ердогана, що називається замовити слово за них перед президентом Путіним, тому що нам потрібно звільняти наших людей з російських застінок. Кулеба додав, що наступного тижня разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу відвідують Львів. Там готуватимуть 10-те засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини. Відносини між Україною і Туреччиною є зараз надзвичайно міцними, змістовними і орієнтованими на результат. Україна та Туреччина – це дві країни, союз яких в Чорному морі є ключем до збалансування безпекової ситуації в цьому регіоні та гарантування безперебійного функціонування торговельних шляхів. Тому нам потрібен цей альянс з Туреччиною, і ми будемо його і надалі розвивати. І такі самі настрої, запевняю вас, панують в Анкарі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчора у Сочі мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Для цього російський президент вийшов з двотижневої самоізоляції. На публічній частині зустрічі Ердоган і Путін обговорили спільну торгівлю, туризм, ситуацію в Сирії та на Кавказі і боротьбу з пандемією. Переговори відбулися на тлі заяв Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає Крим російським. За підсумками зустрічі не було ніяких заяв для преси. Чи обговорювали на переговорах теми, пов'язані з Україною і Кримом, невідомо. Напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тему Криму президенти не підніматимуть. Документ, який детально описує конкретні дії задля деокупації Кримського півострова. У Міністерстві з питань деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що передбачає план заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя, ухвалений Кабміном напередодні. Цей документ передбачає 158 заходів. Серед них спрощення процедури подачі заяви на виплату політв'язням та членам їхніх сімей, вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану громадян України на окупованих територіях. Крім того, буде спрощено отримання перших паспортів для громадян України, мешкаючих на тимчасово окупованих територіях. Ми переконані, що ефективне виконання ухваленого комплексу заходів буде основою для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та каталізатором підвищення ефективності державної політики в актуальних питаннях захисту прав і свобод, незаконного політично мотивованого судового переслідування, захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Вольєри відповідають всім нормам, а у тому, що дитині відкусили палець, винні самі батьки. З такою заявою виступив Олег Зубков, власник сафарі-парку «Тайган». Днями тамтешній тигр відкусив палець однорічній дитині. Його мати, 22-річна мешканка Краснодара, піднесла свого малюка надто близько до клітки та перехилила його через бар'єр. Тигр схопив дитину за великий палець лівої руки. У лікарні палець врятувати не вдалося, його ампутували. Силовики з'ясовують обставини події. Олег Зубков каже, що усіляко співпрацює з окупаційними слідчими, але не виключає зустрічний позов проти матері постраждалої дитини за незалежний догляд. За його словами, вольєр сертифікований, а довкола чимало вивісок, бордів та брошур з попередженням про небезпеку хижаків. Здесь живет огромная коллекция хищников, самая большая хищников в Европе. И мои парки посещают сотни тысяч человек. У этого вольера, в частности, также были миллионы людей уже посетили. И соблюдение элементарных правил поведения при кормлении животных, при поведении в парке спасут вам и пальцы, и жизнь, и избавят вас от подобных ситуацій. Найближчими днями у Криму вируватимуть потужні вітри. Окупаційне управління МНС оголосило штормове попередження до 3 жовтня. В західних, східних та центральних районах півострова очікуються пориви до 25 метрів на секунду. Можливі аварії на лініях електропередач, а також порушення транспортного сполучення та загроза життю людей. Є ймовірність лиха в Керченській протоці та акваторіях Азовського та Чорного морів. Величезні потужні хвилі фільмують на південному узбережжі півострова.
Тисячі мертвих птахів виявили на березі Сиваша на півночі окупованого Криму. Неподалік від води нарахували близько 8 тисяч раптово померлих пернатих, найбільше чорношиїх поганок. За словами науковців, симптоми, які вони спостерігали у ще живих птахів, свідчать про ураження центральної нервової системи. Пташки тупцюють на одному місці, смикають головою, а тоді втрачають орієнтацію в просторі і падають замертво. Потеря ориентации, движение кругами. Это говорит о том, что поражена центральная нервная система. Затанцювали окупаційних поліціянтів. Серед ночі біля торговельного центру у Сімферополі група молодиків бігала хороводом навколо службової автівки. Хлопці виявилися вуличними гонщиками, які гасали порожню парковку. Але коли їх товариша покликали на розмову окупаційні даїшники, вони влаштували танцювальний перформанс на його підтримку. Групою в більше десятка людей бігали навколо, тримаючись за руки. Без масок та соціальної дистанції чекали, коли ж відпустять рейсера. Окупаційні силовики карати нікого не стали і жодних порушень карантинних норм не помітили. У Криму стрімко зростає захворюваність та смертність від ковіду. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади за добу інфікувалося більше як 5000 кримчан. Ще 18 не змогли подолати хворобу і пішли з життя. На тлі нових рекордів захворюваності окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов продовжив деякі карантинні обмеження. Не працюватимуть нічні клуби, дискотеки, хостели та кальянні. Також не водитимуть екскурсії для груп більше 10 людей. Крім того, Аксьонов звільнив чергового окупаційного міністра охорони здоров'я. Олександр Остапенко протримався на посаді трохи менше року, а до цього очолював лікарню Семашка. Тимчасово медициною окупованого півострова опікуватиметься Костянтин Скорубський. Донедавна керівник лікарні Судака. На чолі окупаційного кримського МОЗу тримаються недовго. За час окупації змінили вже 6. Шведи можуть зітхнути вільно. В країні зняли майже всі карантинні обмеження, які діяли через пандемію коронавірусу. Заходи скасували 29 вересня. Сьогодні відчувається різниця, і це добре. У поїзді набагато більше народу, але мені подобається. Так, в потягах і автобусах людей трохи більше. Так, зняті обмеження на число людей в ресторанах, театрах та на стадіонах. Відкриваються нічні клуби. Більше не потрібно дотримуватися соцдистанції і не вимагають ковід-паспорта. Скасували і рекомендацію дистанційної роботи. Люди можуть повернутися в офіси. Втім, у разі появи симптомів хвороби всім наказано сидіти вдома і здати тест. У Швеції цілком вакциновано більше 75% дорослого населення, а при цьому 82% отримали хоча б одну дозу вакцинації. В останні дні в країні не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом. В цілому, за весь час пандемії тут виявили приблизно 1 200 000 заражених. Померло майже 15 тисяч чоловік. Європейський Союз посилить візові правила для білоруських чиновників. Про це заявили представники Єврокомісії. За їхніми словами, це відповідь на міграційну кризу на кордоні Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ми пропонуємо частково зупинити нашу візову програму з Білоруссю. Ми не будемо карати білоруський народ за дії його влади. Призупинення зачепить лише чиновників і власників дипломатичних паспортів. ЄС звинувачує президента Лукашенка у створенні штучної міграційної кризи. Останніми місяцями різко зросла кількість біженців, які переходять із білоруської території до сусідніх країн-членів блоку. А почалося це після того, як Євросоюз ввів щодо Мінська санкції за порушення прав людини і вибори президента, які назвали черговим фарсом. Ми бачимо, що сьогодні білоруський лідер Олександр Лукашенко в розпачі. Він серйозно постраждав від економічних санкцій, які на нього наклала Європа. Він у розпачі, тому намагається дестабілізувати ЄС, направляючи туди мігрантів. Угоду про спрощення візового режиму ЄС і Білорусь підписали торік після 5 років переговорів. Вона зробила європейські візи для білорусів дешевшими, а також скоротила час очікування для заявників. Водночас обидві сторони підписали договір про висилання осіб, які перебувають у ЄС або Білорусі без дозволу. Але пізніше Мінськ із цієї угоди вийшов.
Голова Європейського центробанку Крістін Лагард не вважає глобальне підвищення рівня інфляції серйозною проблемою. З її слів, зростання цін у світі – це тимчасове явище, спричинене пандемією. Низький торічній рівень інфляції і високий цьогорічний у середньому такі ж, як і інфляція 2019 року до пандемії. Тобто рівень цін зараз приблизно такий же, яким би він був, якби інфляція залишилася стабільною на допандемічному рівні. За словами Лагард, тільки на вплив пандемії припиниться, інфляція піде на спад. Тепер ми стежимо за розвитком ситуації, але поки не бачимо жодних ознак того, що підвищення рівня інфляції стає масштабним явищем. Свою заяву вона зробила на онлайн-конференції в Німеччині. Економічна ситуація в цій європейській країні і далі стабілізується. Так, згідно з опитуваннями, індекс споживчих настроїв на жовтень зріс до найвищого рівня за 1,5 року. Це ознака того, що зі зростанням купівельної спроможності домогосподарства і далі підтримуватимуть відновлення в найбільшій економіці Європи. У вересні споживчі настрої поліпшилися. Особливо різко зросли очікування доходів, які досягли докризового рівня. Кількість заражених коронавірусом зменшується, і це додало споживачам оптимізму. Четверта хвиля пандемії виявилася не такою серйозною, як боялися раніше. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar. Bugün canlı yayında ATR telekanalında bugünümüzün sonki saati sonra zaman haberleri ve bugünkü bizim misafirimiz eski Ukrayna milletvekili Наталія Веселова. Ми будемо говорити українською мовою. Гість останньої студії бugün на телеканалі АТР сьогодні. Народна депутатка Українського парламенту 8-го скликання Наталія Веселова. Доброго вечора. Якраз у нас так вийшло, що це сьогоднішні два ефіри, поспіль ефіри колишніх депутатів. І виявляється, що ви теж були колись в одній партії. Не будемо зараз занурюватися в самопомочі, але ви з опонентської частини, з виключеної частини. І тут якраз цікаво. На початку я вас попереджав, про що хочу поговорити, окрім там соціальних питань, якими ви опікувалися в Верховній Раді, це те, що попередня влада через тиск, в тому числі міжнародних партнерів, не хотіло переслідування Росії. Я від пані Оксани дізнався, що навіть в резолюції ООН прямим чином не виписується, що акт агресії здійснила Росія, і так само не ухвалювалися українські закони, в яких би чітко вказувалося на акти агресії Росії. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, що був такий політичний тиск і позиція України в тому числі тоді не переслідувати Росію, відкрито не називати її в законодавчих актах агресором і окупантом? Ну, дивіться, українське законодавство – це внутрішнє законодавство, це для українців. Тобто, якби ми, дивіться, це ж треба говорити, війна почалась ще за парламента 7-го скликання, тобто до нас, так?
до нас і ще 7-ме скликання прийняло важливий закон про захист прав внутрішньопереміщених осіб та закон про вільну економічну зону Крим. Яку скасували нещодавно. Так, тобто 2 таких закони, які були для внутрішнього споживання. Те, що, ну, наприклад, як Україна позиціонує анексію Криму та війну на Донбасі, це міжнародні документи, так? Тобто, перше, що повинна зробити будь-яка країна, коли на її території вчинається агресія з боку іншої країни – звернення до ООН. Ну, якщо ще по Криму звернення було, і воно зафіксувало дату окупації Криму, так? Коли це почалося. 20 лютого 2014 року. Так, тобто зафіксована ця дата. То по Донбасу такого звернення не було зроблено вчасно, дата не зафіксована. Досі. Ми не розуміємо, коли почалася війна на Донбасі. Так? Чи це відраховувати з моменту агресії в Криму? Чи це почати відраховувати, я не знаю, там, з якогось першого проросійського мітингу, чи з першого там автобусу, який привезли з Ростова? Цікаве питання. Справа в тому, що нинішня влада чітко визначила, і це була заява до Кримської платформи ще минулого року Дмитра Кулеби, що не треба об'єднувати в один кейс, як кажуть модно, в одну справу Крим і Донбас, ефективніше окремо вести через те, що офіційно Крим Росія вважає власною територією через внесення змін до Конституції і анексію, а Донбас вона не визнає навіть так звані республіки ДНР, ЛНР, да, якби вона обстоює їх, вона їх фактично створила, але формально вона не те, що не каже про приєднання, вона не каже про їхнє визнання юридичне наразі, принаймні вона не поводиться з ними як з Осетією і Абхазією, яких Росія визнала. Да? Тому тут цікаво, тоді як треба діяти з Донбасом? Чи вже запізно визначати дату окупації, час початок війни, чи все одно це треба зробити? Все одно це треба зробити зараз чи пізніше, але колись це повинно статися. Колись ми повинні визначитися, коли саме почалася війна на Донбасі, коли саме Росія зчинила агресію. До вас, як до людини, яка створювала батальйон Донбас, яка людина вихідець ви зі Слов'янську, да? Народила Слов'янську, але на момент війни і початку війни була в Донецьку, жила в Донецьку. Тобто ви людина з регіону. Коли для вас почалася війна, яку дату вважати коректною для Донбасу? Ну, для мене, по-перше, ще в січні, от у мене було відчуття, що скоро почнеться війна. У січні 14-го. Я ще в розмовах з мамою по телефону говорила, от закінчиться Олімпіада в Сочі, і Путін нападе на Україну. Вона казала, що це ти взяла? От мене було внутрішнє відчуття, що от все. Але я не думала, що на Крим нападе, я думала, що він нападе на Донбас. І для мене здивування було, коли почали вертольоти летіти на територію Криму. От для мене це було дивно, чому на Крим, а не на Донбас. От я очікувала на Донбасі. Але згодом, коли вже почалася окупація Криму, почались там заворушення, там самооборона так звана і так далі, я вже почала помічати чужих людей на вулицях Донецька. Ну, їх дуже легко було визначити і по способу розмови. Розмова, вони навіть більше мовчали. Цілком, насправді, про це треба завжди нагадувати, говорити, про що люди забувають. Я був в Криму фактично з перерви до 18 травня, і я пам'ятаю день так званого референдуму, святкування його. Більше половини людей на площі Леніна в Сімферополі, тоді було видно, що це люди не з Криму, і ми знали, що це люди щонайменше завезені з Краснодарського краю Російської Федерації. Їх було видно до референдуму під час захоплення поступово адміністративних будівель. Ви те саме кажете, що поступова поява так само відбувалася в Донецьку, але все ж таки, яку мить, яку подію ви вважаєте початком війни на Сході? 1 березня
коли в центрі Донецька одночасно проходили 3 мітинги. Перший проводила партія регіонів, вони таки бюджетників зігнали там під обладміністрацію. На підтримку президента Януковича. Так, на підтримку Януковича. І навіть ті люди, які прийшли на цей мітинг, їх зігнали, вони так стояли і чекали, коли ж їх можна піти. Навіть вони були здивовані, коли з площі, з центральної площі Донецька, прийшли люди з іншого мітингу. З того мітингу, де проголосили Губарєва губернатором так званим. Тоді дуже багато було людей, в тому числі людей з Росії. Тобто мені особисто, я сама держслужбовець, я працювала у райвиконкомі, там у районі Донецьку, і я не ходила на цей мітинг, але мої колеги, які там сказали, що ми підемо, бо нас звільнять, вони наступного дня прийшли і розказували. Видно було, що це люди росіяни. По-перше, ми бачили дуже багато автобусів з російськими номерами, по-друге, ми бачили людей, скінхеди, яких ми не бачили ніколи в Донецьку, там в чорних футболках, з чорними прапорами. Не було на Донбасі, на Донбасі не було такого. Вони бачили по всьому, що це росіяни, агресивні молодики, і цим жіночкам було дуже страшно, вони просто тікали. І вони розказували, що коли вони пішли, не послухали там своє керівництво, пішли з цього мітингу, вони кажуть, через 3 хвилини на тому місці, де ми стояли, розірвалася світлошумова граната. От для мене 1 березня 2014 року це початок війни. На Донбасі. Можливо, це світлошумова граната, це перший постріл. Але уже присутність росіян, хоча вона і до цього була, але вона була не такою помітною. От для мене це початок війни точно. Ви не торкнулися теми відповіді на перше питання, чи відчувалося тиск на Україну щодо питанню російської відповідальності, щоб не було ні внутрішніх, ні в зовнішніх документах, про які Україна там ініціювала на рівні чи то ООН, чи то Парламентської асамблеї Ради Європи. А зараз ми повернемося. Ви казали, що ви були свідком на якомусь засіданні Україно-німецької дружби, і перед ефіром сказали, що парламент не дуже був занурений взагалі в цей процес. Можете докладніше про це сказати? Парламент не те, що не був занурений, парламент не був допущений до цих процесів. Тобто у нас була представниця президента Ірина Геращенко, яка представляла парламент там на різних перемовинах, в тому числі на Мінській групі і так далі. Весь інший парламент просто не був допущений до цих процесів. Чому я згадала про поїздку як член групи дружби між Україною та Німеччиною? В принципі, ця поїздка була запланована давно. І коли ми приїхали в Берлін, у нас, в принципі, зустрічі були організовані на високому рівні. Тобто ми зустрічалися із мером Берліна, ми зустрічалися з представниками парламенту Німеччини, з Міністерством закордонних справ і так далі, з канцлерством. З самою Ангелою Меркель не зустрічалися, але з першим її найближчим помічником зустрічалися. І коли проходилася ця зустріч, в групу дружби входять депутати від різних фракцій, починаючи від провладної, БПП, Народний фронт, я на той час була від Самопомочі, був і Опоблок, але, ви знаєте, на той момент, не дивлячись на всі наші якісь внутрішні політичні розбіжності в поглядах, коли ми виїжджали за межі України, ми ставали одним цілим, тобто ми захищали інтереси України. Тобто навіть депутати Опоблоку, вони займали проукраїнську позицію, як не дивно. І було дуже дивно, що нам задавали одні і ті ж питання. Ніби написані вони під копірку, і де б ми не були, нам задавали одні і ті ж питання. А питання були такі: чи готовий парламент голосувати за зміни до Конституції? А це був 16-й рік. Якщо згадати, то у 31 серпня 2015 року був мітинг під Верховною Радою, де загинули 4 нацгвардійці. Цей мітинг був якраз проти внесення змін до Конституції, які стосувалися особливого порядку
особливого статусу окремих районів Донецької області. Тобто люди виступали проти цього. І от лютий, коли ми поїхали, ми навіть не знали цього, але коли нам задавали питання, ми розуміли, що щось повинно статися. Тому що нас питали, чи готовий парламент голосувати за зміни? Ми там в один голос, там, починаючи від БПП, закінчуючи Опоблоком, казали, ні, на це нема 300 голосів, ви що? Люди проти, депутати проти. Чи готові ви там, до проведення виборів на окупованій території? Ні, ви що, цього робити не можна. Тобто, і ми всі, де б ми не були, ми бачили, що нам задають одні і ті ж питання, і ми там, не змовляючись, однаково відповідали. Бачили реакцію на ці відповіді ваших друзів? Найцікавіше, ми реакцію побачили уже на останній зустрічі. Остання наша зустріч була в Міністерстві закордонних справ Німеччини. І тоді Штайнмаєр, здається, був. Ми з заступником міністра закордонних справ зустрічались. Він, знаєте, з таким, можна сказати, пристрастям, якщо це російською, там задавав нам такі питання, і поміж тих, які задавали нам і всі інші, і ще були додаткові такі питання. А потім він каже, а ви знаєте, що завтра в Німеччину приїжджає Порошенко? Ми кажемо, ні, не знаємо, от від вас щойно дізнались. Це було щиро, він бачив, що це щира відповідь. Він каже, ви знаєте, що ви йому підготували зараз у своїй поїздку, підготували йому зустріч. Ми кажемо, яким чином? Ви знаєте, навіщо він сюди їхав? Ми кажемо, ні, нас президент не ставить до відома, навіщо він їде. А нам кажуть, він повинен зустрічатися з Ангелою Меркель, і Ангела Меркель повинна піднімати перед ним питання про внесення змін до Конституції. Тобто оці всі питання, вони були лише для того, щоб перевірити, чи бреше їм Порошенко, що нема голосів. А ми ж кажемо, що ми парламент, голосів нема. Ви допомогли тоді Порошенку? Ми тоді допомогли. І коли ми вже їхали, нам кажуть, дуже жаль, що парламент дуже рідко приїжджає з такими зустрічами в Берлін, у Відень, в інші важливі там міста, і зустрічається з парламентарями, в тому числі і з Європарламентом, і розповідає такі речі. Це виглядало лише як запитання депутатів, чи вам натякали, що варто це робити, і переконували це робити, чи не відчували це? Нам говорили, що це варто робити, використовувати, будь ласка, всі свої можливості і зв'язки для того, щоб зустрічатися, доносити позицію парламенту. Тому що на той момент, я так розумію, що 16-й рік, на той момент виглядало так, що президент представляє весь парламент йому підкоряється, і всі його слухають. А він приїжджає і намагається розповісти, що парламент не хоче приймати ці рішення, які він пропонує. І ніхто не розуміє, що відбувається взагалі. Тобто ми таким чином допомогли. Але скільки таких зустрічей ми пропустили? З того часу минуло 5 років. І чому зараз така у нас була на початку довга ретроспектива? Чи відчувається для вас зараз, коли вже ви не депутат, що Захід перестав вже тиснути в питанні виконання на Україну мінських домовленостей, проведення цих виборів, цих формул Штайнмаєра, і що відбулося, і що відбувається, на вашу думку, зараз? Знаєте, у нас ще одне було питання, чи готова Україна виконувати мінські домовленості. Ми кажемо, а це взагалі можна виконати? Вони написані таким чином, що їх неможливо виконати просто, апріорі. А вони кажуть, окей, а що тоді? Це ж ваш порядок денний, пропонуйте інший план. І що тоді? Україна не принесла свій план. Що зараз? Зараз є якесь намагання. Є от Кримська платформа, де йдуть відкриті дискусії. Це позитивно. Це потрібно було зробити 14-15 рік. Розумієте, ми просто пропустили таку можливість говорити з суспільством. Заходу не було, можливо, вони тоді не брали б участь навіть на міністерському рівні, бо, пам'ятаєте, була ініціатива Клімкіна, він казав, це 15-й навіть рік, якщо не помиляюся, він хотів Женєва плюс, якийсь додатковий формат по Криму, але натякав завжди, що західні партнери навіть чути не хочуть про Крим. А от Оксана Старовіць сказала, що на рівні в Берліні, в який їздили ви, було просто
таке написано правило, що порушувати питання Криму просто на той час було непристойно. Що ви можете сказати зараз про це? Чи могло б бути, чи не вистачило наполегливості України тоді? Я вважаю, що не вистачило наполегливості України. З яких причин, мені важко сказати, особливо після того, як ми почули там плівки Медведчука. А припустити ви можете причини? От зараз, я можу підозрювати, що були якісь таємні домовленості, що просто відбувалось маніпулювання як думкою наших міжнародних партнерів, так і думкою суспільства та парламенту. Так? І маніпуляція відбувалася з України, з нашого боку. Ви не покладаєте відповідальність на міжнародних партнерів, а ви покладаєте відповідальність на Україну. Слухайте, інтереси України – це інтереси України. Це інтереси українських політиків, українського суспільства. Наші міжнародні партнери, їх взагалі інтереси – це торгувати з Росією. Але вони ж не торгували з Росією, вони не накладали санкції. Тобто вони діяли проти своїх інтересів. Чому? Тобто ми їх просили застосувати санкції тут. В той же час наші партнери кажуть, а ви застосовуєте санкції? Якщо подивитися, що втратила Європа і що втратили ми від розриву зв'язку з Росією, то Європа втратила набагато більше, ніж ми. І ми неодноразово їздили, до речі, в Берлін, і коли у нас була ще дуже важлива поїздка перед тим, як нам дали безвіз. Тоді у нас це 17-й рік. Так, тоді у нас теж було дуже багато зустрічей і теж задавали нам питання. Найголовніша, мабуть, зустріч була з комітетом внутрішніх справ, це як у нас МВС, і нам тоді задавали такі питання, типу, а бойовики можуть отримувати біометричний паспорт? А ви що? Я розповідаю, як фізично проходять через КПВВ, яким чином, що це відбувається за запитом до СБУ, що СБУ перевіряє людину, що СБУ потім тільки дає. Тобто їм важливо було почути це від мене. Я думаю, що оця наша зустріч... Що так, Оксана на ефірі сказала, що одна з недолугостей України – це те, що всі люди, які проходили по терористичних справах в Україні, їх відпускали на так звані виконання мінських домовленостей за інструктажем влади. І що фактично в Україні є, ми кажемо, тероризм з боку на території Донецької, Луганської області, але нема імен терористів і жодного терористу немає. Чи вбачаєте ви це в тому наявність такої проблеми, що ми позиваємося в тому числі в Міжнародний суд ООН в Гаазі, який один з способів це по Донбасу фінансування тероризму, а терористів ми не маємо і самі їх відпустили? Дивіться, Оксана, мабуть, має на увазі програму СБУ «Тебе чекають вдома». Як там відбувається взагалі справа? Якщо ви приїдете в Донецьку, Луганську область, там такі бігборди, тебе чекають вдома, програма, телефонуй. І дуже багато як бойовиків з цієї сторони, за лінії фронту, так і людей, які підтримували бойовиків або, мабуть... На нинішній вільній території. Так, на вільній території добровільно приходять і кажуть, я нікого не вбивав, не катував, просто зі зброєю, не знаю, охороняв склад, такого типу. Тобто людина приходить, розповідає все, що знає, вона проходить по суду, вона отримує вирок і умовний термін. Тобто, якщо це така процедура. Це така повернутися додому, має свою процедуру проходження судового процесу, але звільнення по умовному терміну, правильно? Так, це звільнення по умовному терміну, тобто термін є. Якщо людина вчиняє злочин, це рецидив, і вона вже по повній відповідає. Це раз. По-друге, якщо умовний термін, вони знаходяться під наглядом Нацполіції, СБУ, прокуратури, і ця людина, якщо виникає ще якась ситуація і потрібен свідок, викликають людину, і щоб вона давала свідчення по іншим обставинам. Не було вбивств, не було катувань, не було таких от... Так, тобто людина не вчиняла тяжкі злочини проти людей. Або тих злочинів, які підпадають під військові злочини. Так. Щодо теми, яка мені цікава по Донбасу, у нас насправді дві. Це перше, соціологи, які вимірюють політичні думки і настрої по регіону, зараз відокремлюють
окремі вільні райони Донецької, Луганської області від східних областей, від Харкова, Запоріжжя, і кажуть, що електоральні настрої дуже вже відрізняються від цих областей, які раніше просто називали Сходом. І якщо раніше виділяли 4 регіони – Схід, Захід, Північ, Південь і Північ відносили до центру, це споріднені за поглядами люди, то зараз виділяють Схід і Донецьку, Луганську область. І одне з найскладніших питань – це воно не політичного характеру, коли люди на цій території не можуть відповісти і визначитися, хто розпочав війну. У людей, які найближче живуть до лінії фронту, є дуже таке дивне уявлення про війну, що вона розпочалася і Україна має її завершити досі. Оце думка, яку на початку своєї каденції говорив Зеленський. Він зараз дуже відійшов, змінився, скажімо, якщо про траєкторію в бік патріотизму. І здавалося, що у людей в цій голові, що ніби ледь не Україна розпочала цю війну, і це співпадає з риторикою цих російських пропагандистських журналістів, які намагаються провокувати українських політиків на Заході, і до української влади звертаються з питанням, коли ви закінчите війну, чому, на вашу думку, вам зрозуміліші настрої в цьому регіоні, на крайньому сході України, чому у людей, які найближче до війни, дивовижне, я використаю це слово, уявлення про цю війну? Ну, по-перше, я хочу сказати, що ця думка не одностайна. Але вона дуже поширена. Ну, я б не сказала, що вона поширеніша, наприклад, чим в Києві. Я в Києві часто зустрічаю таксистів, дідусів, які тут живуть ще, там, я не знаю, 60-х років, а може і народились у Києві, які розказують, що і Майдан винуватий, і чого Україна напала на Донбас. Тому, ви знаєте, може просто ви не зустрічаєте таких людей в Києві, я їх зустрічаю дуже багато. Це по-перше. По-друге, той же самий Донбас, він неоднорідний. Те, що ми звикли називати Донбасом, є власне Донбас, тобто це регіони, які, скажімо так, видобувають вугілля. Я, наприклад, народилася у Слов'янську, це не Донбас, там немає жодної шахти, це Слобожанщина. Раніше Слов'янська... Тобто Суми і Харківщина для вас культурально ближче, да? Так. Тобто Слов'янськ, Бахмут – це Слобожанщина. Там нема вугілля, у нас взагалі шовковий шлях пролягав через Слов'янськ, у нас там сіль добувають досі. І Бахмуті, Солидарі теж добувають сіль, а не вугілля. Це трошечки інша культура. І якщо згадати, наприклад, часи, коли створювалася Українська Народна Республіка, і коли думали, куди віднести Донецьку, Луганську область, ну, в тих її межах, так, чи до України, чи до Росії, то в Бахмуті провели референдум про приєднання до Української Народної Республіки. Тому це... А Слов'янську? Ну, Слов'янськ, він з Бахмутом, він майже одне ціле. Так, вони відносились до Харківської губернії, і вони вважали себе Україною. Тобто ви споконвічні українці? Так, звичайно. Тому не можна сказати, що там весь настрої різні, да? І ще у нас є Приазов'я. Це взагалі зовсім інша культура, де греки, які там спокійно живуть, українці з греками, ну, все добре. І там теж нема шахт. Це зовсім інша ментальність і культура. І це не це не про російські думки, це не про російські погляди, так? Ні. Ну, я не можу сказати, що буває таке, що от живуть в сусідніх домах, на будинках на одній вулиці люди, вони бачать одне і те ж, але сприймають це по-різному. Ну, от, наприклад, я, мабуть, в 16-му році приїхала вперше, ну, біля лінії фронту, є Зайцево, от просто от реально там у кущах вже сидять бойовики і стріляють по селу. І ми розмовляємо із людьми, які живуть ось на одній вулиці. І одна бабуся каже, що Росія розпочала війну, а її сусідка каже, це Україна нас обстрілює. При тому, на цій же вулиці в будинку розташовані українські військові. І ми їх питаємо, ну а як, ось військові, вони ж тут, а летить звідти.
Ну вони отак от запускають. Тобто для них, знаєте, гравітація не має значення. Для них і снаряди отак літають, розумієте? Тобто бабусі живуть на одній вулиці, їх обстрілюють щоночі. А одна вважає, що їх Росія обстріляє, а інша, що Україна. Добре, Тому це не... ви виправдали, обстояли позицію, що і в Києві можна зустріти людей, які досі не визначилися, хто розпочав війну і хто має її закінчити, де ключі. Останнє про ці наміри Росії вкласти 900 мільярдів рублів до окупованих частин Донецької, Луганської області, те, що вони називають так звані ДНР, ЛНР, і вони понарахували там понад 2 мільйони 700 тисяч населення. А мені одразу стало цікаво, чи є в Україні уявлення, яке населення, чи можна це опосередковано по інших методах, та, наприклад, екстраполювати дані по людях, які отримують пенсії, наприклад, і перерахувати в пропорціях, яке населення залишилося там. Що ви можете сказати про населення окупованої частини? Скільки воно складає, яка частина тут в Україні переселилася? Насправді не тільки отримала довідки, можна ж отримати довідки і повернутися з ними, да? Яка частина дійсно, можливо, емігрувала взагалі до Російської Федерації, неокупованих частин? Що ми можемо сказати про колишнє населення Донецької, Луганської області і сучасне? Ці статистики ніхто вам не дасть точною. Тому що Російській Федерації їй самій вигідніше маніпулювати, ніж давати точні... В бік збільшення, в бік чи в бік зменшення? По-різному. По-різному. В залежності від того, що вони хочуть зараз сказати. Якщо вони хочуть сказати, що Україна вбила там половину населення, вони скажуть, що там 600 тисяч залишилось. Так? Якщо їм вигідно там виділяти гроші і дати так хабар окупаційним цим адміністраціям, да? Тому що ми розуміємо, що ці 900 мільярдів вони не дійдуть до бабусі, яка живе там у Донецьку чи Луганську. Вона дійде до Пушиліна там чи до Пасічника. І вже вони там будуть, тому що я спостерігаю дуже багато скандалів, пов'язаних з корупцією у цих окупаційних владах. Тож Захарченка, якого підірвали, його звинувачували. Тобто, кожен, хто там потрапляє, у них там або розстрілюють його, або вбивають, або він потрапляє на підвал, і його потім звинувачують в корупції. Тобто, корупція – це те, чим вони займаються. За вашими законодавчими ініціативами, здається, всі мешканці Донецької, Луганської області мають право отримувати пенсію на материковій Україні. Правильно? Всі пенсіонери? Це не мої законодавчі ініціативи, а це законодавство України. Я хочу запитати про це, чому з Кримом відбувається по-іншому? В Криму, для Криму людей вимагають довідки, чи отримують виду пенсії, чи навпаки, навіть досі через Російську Федерацію йде переписка і отримують, що людина, наприклад, має право на соціальну допомогу або пенсію там, отримує російську, і її позбавляють тут. Ми ж знаємо, що в принципі на території Донецької, Луганської області теж люди отримують російську пенсію або ДНРівську пенсію. Не офіційно російську, а ДНРівську, спочатку. І виходить, що питання лише в формальностях, що мешканці Криму, які визнані автоматично громадянами Російської Федерації, вони проходять по їхніх реєстрах, а мешканці Донецької, Луганської області, якщо я не помиляюсь, не всі вони паспортизовані, автоматично досі вони не всі отримали паспорти, там нав'язування йде, а не визнання, як в Криму, то вони формально отримують ДНРівські і ЛНРівські пенсії. Формально це не пенсії Російської Федерації. Одні пенсіонери мають до українського права пенсію, отримують дві, інші не мають права, навіть в тому разі, якщо люди не можуть, скажімо, це не тільки про пенсіонерів іде, а здебільшого про дружин тих людей, які не можуть потрапити в силу політичних причин в Крим, і вони не можуть відмовитися там від права на російську соціальну допомогу. Вони по їхніх реєстрах проходять як люди, які мають право там отримувати, і тут їх в Україні позбавляються. Чому до Криму і Донбасу таке окреме ставлення? Ми на початку про це говорили, тому що Росія визнала свою присутність, по-перше, в Криму. Я якраз на момент, коли відбувалася і анексія Криму, і початок війни на Донбасі, я працювала в управлінні соціального захисту у Донецьку. І я тоді ще бачила цей потік людей з Криму.
От вони приїжджали там з дітьми і селились в Донецьку. Мені це було дивно. Я очікувала війни. Я розуміла, що Росія скоро прийде з війною в Донецьк. І я не розуміла, чому це люди з Криму цього ж не відчували. Я дивилася на них, думала, боже, бідні люди. Вони приїхали з Криму в Донецьк, і їм доведеться ще раз переїжджати на вільну територію. От я тоді ще це розуміла. Але до чого я це веду? Коли вони приїжджали до нас і говорили, от у мене дитина, я хочу отримувати допомогу на цю дитину в Донецьку. Ось тут я живу. І ми тоді робили запит у Крим. І нам звідти висилали ці справи отримувачів допомоги. Розумієте? Тобто мені тоді було це дивно, чому ми з окупаційною владою спілкуємося. Найцікавіше, що це і досі відбувається. Досі відбувається. Якщо йде питання по Криму людей, ми звертаємося офіційно, я вам скажу, якщо ви знаєте, нібито не до Криму. Ми офіційно звертаємося до Російської Федерації. До Російської Федерації, так. Хоча одразу виникає питання, якщо людина з Криму, чому ми звертаємося стосовно неї до Російської Федерації? Виходить, тому що там пенсійні фонди Російської Федерації. Але так. Ми з одного боку кажемо, що російські документи для кримчан є нікчемні. Ми навіть спомоглися оголосити, що ми навіть не переслідуємо людей за наявність російських паспортів, бо вони всі були автоматично визнані. Відсутність російського паспорту ніяк не допомагає цим людям. Вони просто не можуть в Криму отримувати медичну допомогу або ще щось, ці снілси, які потребують. Да? І вони ці, як називаємо ми, аусвайсами, зобов'язані взяти. З одного боку, ми в одній стороні кажемо, все це нікчемне, але коли дістається питань пенсії, соціальної допомоги, ми визнаємо, що вони отримують російські і позбавляємо їх українською. Чи, на вашу думку, це правильне рішення? Чи фактично те, що виділяє Росія, це не має нас взагалі цікавити, і ми маємо своїх громадян забезпечувати власними пенсіями і соціальними допомогами? Яка ваша думка? Дивіться, ця колізія була закладена ще в 2014 році, попереднім скликанням, не нашим. Для нас це теж було дивно, ми отримали вже такий спадок. Але на що посилається Російська Федерація? Тоді на що вона посилалась? Вона посилалась на угоду між країнами СНГ про призначення і виплату пенсій. Тобто, наприклад, коли не було війни, що відбувалося? Люди мали стаж у Радянському Союзі, тобто у спільному просторі, спільній країні на той час, до розпаду Радянського Союзу. Коли Радянський Союз розпався, в 96-му році було підписано угоду про взаємне визнання документів. Тому що люди переїжджали з однієї колишньої республіки Радянського Союзу в іншу. Стаж, який був напрацьований, наприклад, по-перше, у Радянському Союзі, він враховувався, куди ви не поїхали, там, з України, там, в Російську Федерацію. В Молдову, По-друге, наприклад, українці працюють в Росії і свої зарплати сплачують внески в російський пенсійний фонд. Росіяни працюють в Україні і сплачують свої зарплати, внески в український пенсійний фонд. І йшли взаємозаліки. І ось це було відображено у цій угоді 96-го року. І Росія послалася на цю угоду СНГ. Тобто вони кажуть, от у нас пенсійні справи, все, ми їх забираємо, ми виплачуємо з нашого пенсійного фонду. На той момент, мабуть, Україну це влаштувало. Але потім створилась така колізія, Україна сказала, як держава, що от хто з кримчан переїхав і живе постійно, отримує тут пенсію. Хто живе там, отримує все з російських пенсійних фондів. Ніби взаємозалік. А те, що стосується Донецької, Луганської області, там немає пенсійних фондів ні Російської, ні Російської Федерації, ні України. Тобто нема державних органів влади. Те, що там псевдопенсійні фонди, ми не визнаємо. Як тільки ми визнаємо пенсійний фонд ДНР, так званий, чи ЛНР, ми визнаємо ДНР та ЛНР державами. Ми цього не можемо зробити. Тому у нас таке різне через заблокованість контрольно-пропускних пунктів от під час пандемії 1,5 року, чи яким чином люди тепер можуть користатися українською пенсією, чи вони просто така перерва не отримують і не приїжджають, не отримують? По-перше, українська держава декілька разів продовжувала термін дії карток.
Тобто ми знаємо, що там картки видаються там на 2, на 3 роки, і вже багатьох людей, там, якщо подивитися дату закінчення картки, вона там, не знаю, там вже 2 роки тому закінчилась. Але Ощадбанк державний продовжує термін дії карток. І просто ця пенсія накопичується на картці. Якщо людина знайде можливість виїхати на територію підконтрольну українській державі, вона отримує ці гроші. Ну, ось так. Ви на початку ефіру похвалили чинну владу за проведення Кримської платформи. Окрім того, цей вже склад 9 парламенту і скасував вільну економічну зону. Те, що до вас, ви казали, в 7-му скликанні ухвалювалося, і ухвалив важливий такий для нашого глядача, кримськотатарського глядача, закон про визнання кримських татар, а також кремів, кримчаків корінним народом Криму. Чи достатньо вже робиться в кримському напрямку, на вашу думку, чого не вистачає? І якщо ви спостерігаєте за останніми подіями, як захоплення росіянами першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, яку багато хто оцінює як відповідь на Кримську платформу, як діяти тепер зараз, коли Росія виконує свої обіцянки і починає відповідати за проведення Кримської платформи? Ну, по-перше, я вважаю, що Криму пощастило в тому плані, що є така згуртована спільнота, як корінний народ Криму, кримські татари. Звичайно, там є і росіяни, і українці, і інші люди інших націй, це зрозуміло. Але є така згуртована спільнота, яка може сказати от одним голосом. Так? Там ми висуваємо нашого представника, пана Джемільова, він нас представляє. Цього не можна сказати про Крим, Донецьк та Луганськ. Хто представляє Донецьку спільноту, хто представляє Луганську спільноту. Ми не такі згуртовані. Чи добре, чи погано, не знаю. Але в цьому плані є, по-перше, було створено агентство по Криму, яке потім війшло у Міністерство з питань реінтеграції. Ну, це зараз реінтеграція. Тоді було питання окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Тоді 2 агенції злили і утворили міністерство. Тобто з самого початку Крим був персоналізований. І кримські проблеми були більш, скажімо так, точно описані. І вимоги були більш точно описані. Зрозуміло, що Росія дуже злиться за наш закон про корінні народи, але його треба теж було прийняти ще в нашому скликанні. Не треба було боятися, що Путін нападе, він вже напав. Тобто це дуже правильно. До того ж, корінні народи, це ж стосується не лише кримських татар, правильно? У нас багато і у нас корінних народів. Ті ж самі греки у Маріуполі, так? Це ж теж корінний народ, тобто він там жив ще до моменту утворення України як держави в сучасному її вигляді, правильно? Тобто це корінний народ України. Вони такі ж українці, але греки, да? Там за національністю. Тобто і ми живемо всі мирно, у ладі, в одній державі. Ось що підкреслює цей закон. Що не можна сказати про Росію? У неї теж дуже багато корінних народів, які позбавлені своєї мови, своєї культури, можливості писати, читати, співати, танцювати, видавати літературу. Чи має цей парламент зробити наступний крок і ухвалити зміни до Конституції в частині кримської автономії і врешті визнати її національну автономію кримсько-татарською? Ви знаєте, це дискусійне дуже питання, тому що я знаю дуже багатьох мешканців Криму, які є українцями або представниками інших національностей, які говорять, про нас забули, наші інтереси не представлені. Тому я думаю, що спочатку потрібно це питання проговорити в суспільстві, а потім уже виносити на розгляд у парламент. Тому що це може спричинити лише нові якісь конфлікти всередині України. Будь-які питання потрібно проговорювати. Хіба європейські автономії передбачають якогось позбавлення прав інших людей? Дивіться, а чи було б можливо анексія Криму, якби у нас не було особливого статусу у Севастополя або автономії Криму? Якби от ми були однією країною, без автономії. Як показує досвід Луганської і Донецької області, могло бути і могло бути навіть. А ви знаєте, у нас теж був особливий статус. Якщо ви пам'ятаєте, коли Янукович був губернатором, у нас була вільна економічна зона.
І оце був вже підвалений нашого Політичного сепаратизму. окремого статусу не було, Політично тому не ви було, в цьому разі але один. фактично ми були автономією, туди просто ніхто не ліз. Якщо ви згадаєте, як зустрічали Ющенка, він же не зміг виступити в Донецьку. Це говорить про ту політичну автономію, яку не було в законі, так? І в законі не було, але політики кажуть, все це ваш заповідник, ми туди не вмішуємось. І тому і процвітання сепаратизму відбувалось на території Луганської та Донецької областей, тому що віддали ці області на відкуп місцевим елітам, так званим, бандитським елітам, які там чинили те, що вони вважали за потрібне. Дякую. Наталія Веселова, народна депутатка України в 8-му скликанні, була в ефірі Бугудь. Далі новини «Заман» на телеканалі АТR. Я зустрінуся з вами о 18-й годині завтра. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Секіз бин рубле жөреме. Ишгалчылар махкемесі диверсияда қабатланған саяси мабус Азиз Ахтемовның бабасы Ескендер Ахтемовқа бөле пара жазасын белгіледі. Оны да сентябрьнан 4-нде ФСБ бинасы янына шыққаны үшін карантин қайделері бозылмасында қабатлылар ақтаныдылар. Ескендер Ахтемов қайды еткеніне көре, о евінден қырсызланған оғлы не ерде олғанны білмеге келді. Оны карантин сыңырламалары бозылмасындан ғайры полис хадимлерінің бұйрықларына еріне кетірмегенінде қабатлап 10 күнге әпске ташлаған еділер. Шукуны ишгалжы полис хадимлері 58 инсанны тутып мемори протоколлар тызды. Шымдылек онлар же инсан 5-тен 30 бинге қадар пара жазаларын алмақты. Такое естественное право отца узнать судьбу своего ребенка было квалифицировано сначала полицией с ОМОН, а после судом. Сегодня суд показал свое истинное отношение, что он не собирается отступать ни на йоту от общей цели, общей направленности этих процессов. Чтобы эти штрафы, которые нам придется заплатить, пусть от нашего народа уйдут все болезни, все проблемы, иншаллах. Аминь.
Рус ишгалчылары Украина арбийін өлдірді. Бұны бірлешкен құветлер операциясы штабында хабар еттілер. Сабадан душман 122 калибрлы артиллерия тіртібатларынан Каменка қасабасыны мұдафа еткен Украина арбийлері позицияларыны ұжым еткен. Попасная ве Новоташковская қасабалары янында қызмет еткен арбийлер бұйық калибрлы граната ве құршынаты же тіртібатларынан ұжым етілген. Жебенін дигер қысмында ишгалчылар қаршы атыш açılması үшін провокациялар япқан. На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Луганск вилаятында силалы ишгалчылар аскері Украина арбийлері янына келіп теслим олған. Бұны король Данило адына 24-нчы бригаданын матбуат қызметі хабар етті. 23 жашында олған генч 2016 сенесінден берлі Русия незретінде олған ордуда қызмет еткен. Ишгалчылар ордусына бабасы учағына еткенінен желп еткен. Оңа яқшайлық ве сила бермеге шандырғанлар, ама Русия командалығы оны вақыт ашала екен. Бұңа даяналмайып тарлалар. Майнланғанына бақмадан Украинанын сербез территориясына кечмеге қарар алған. Оны Украина арбийлері позицияларына якынлашқаны вақыт тұтып алды. Вийшли йому на зустріч, побачили його, взяли на мушку. Стій, хто йде? Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю, він ліг на землю. Спитали, хто він, він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли, зв'язали руки, зв'язали очі. Далі зробили доповідь командиру. Потім через деякий час прийшов командир і його забрав. Украина президенті Володимир Зеленский Нью-Йоркта кечірілген Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясынан сессиясында Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға Русия апсханелерінде тұтылған 450 Украин мабусынан соядыларынан жедвеліні берді. Бұны брифингте Украина тыш ішлері назирі Дмитро Кулеба білдірді. У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники із питань двостороннього порядку денного і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список з 450 українських в'язнів, в тому числі там був Наріман Джелілєв, і попросив президента Ердогана, що називається замовити слово за них перед президентом Путіним, тому що нам потрібно звільняти наших людей з російських застінок. Бұнен берабер Кулеба келечек авта Түркия тыш ішлері назирі Мевлют Чаушоғлынен берабер Львив назарет етежегіні қайдетті. Анда Украина ве Түркия президентлерінің башлығында yüksek seviyede олған стратегік шуранын 10-ncı отырышы кечірілмелі. Відносини між Україною і Туреччиною є зараз надзвичайно міцними, змістовними і орієнтованими на результат. Україна та Туреччина – це дві країни, союз яких в Чорному морі є ключем до збалансування безпекової ситуації в цьому регіоні та гарантування безперебійного функціонування торговельних шляхів. Тому нам потрібен цей альянс з Туреччиною, і ми будемо його і надалі розвивати. І такі самі настрої, запевняю вас, панують в Анкарі. Туневан Сочиде Реджеп Тайып Эрдоған Путиннен көрішті. Бұны япмақ үшін Русия президенті 2 апталық самоизоляциядан шықты. Эрдоған Путиннен ортақ тижарет, туризм, Сурия ве Кавказдаки вазиет ве пандемиянен күреш аққанда қонышты. Музакерлер Эрдоған Туркия, Қырым, Русияге айт олғанны ичбір вақыт танымай жағына білдіргенінден сон өткерілді. Президентлерінің көрішмесінден сон матбуат үшін ичбір изаат берілмеді. Олар Украина ве Қырымнен бағлы меселелерін музакеретті ма, yok mu белледі гел. Велсі Путиннің матбуат кәтібі Дмитрий Песков президентлер Қырым аққында қонушмай жағыны білдірді. Ярымада ишгалден азат етілмесі үшін япылмақ керек олған әрекетлеріні тәфсилатлы шекілде аңлатқан весе қадыр. Украина территориясының ишгалден азат етілмесі ве реинтеграциясы меселелері бойынша назерлікте Қырым ве Ақярынан ишгалден азат етме стратегияның еріне кетірмек үшін насыл тедбірлер кечірілежегін аңлаттылар. Боле тедбірлерінің сайысы 158-ге етіші. Оларының арасында сияси мабуслер ве оларының айыллеріне пара ярдымының берілмесі Украина гражданлары үшін бірінші паспорт алынмасының саделештірілмесідір.
Ми переконані, що ефективне виконання ухваленого комплексу заходів буде основою для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та каталізатором підвищення ефективності державної політики в актуальних питаннях захисту прав і свобод, незаконного політично мотивованого судового переслідування, захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Вальерлер телекеслік нормаларына уя бала пармақсыз қалғанында ана бабасы қабатлыдыр. Бұны Тайган сафари паркынан Сайба Олег Зубков білдірді. Кеченлері қаплан 1,5 яшындаки баланын пармағына тішлеп алды. Оның анасы Краснодар шерынан 22 яшындаки Сакені. Баласыны қафезінен янына пек яқын кетірген. Қаплан баланын сол қолындаки баш пармағына тішлеген. Екімлер пармақны құртарып оламайып кесмеге мечбур oldu. Көбетшілер бұл насыл олып кечкен ногренмеге тырыша. Олег Зубков ишгалжилер таққатшыларынен ишбірлік япқанын айты. Бұнен бәрабері белки зарар көрген баланын анасына қаршы керек олғаны кібі өз баласыны бақмағаны себебінден дава açılmasını талап етежегіні қайдеті. Зубков айтқанына көре вальер сертификатлы етрафында есе киік хайван телекелі олғанны тен білеген чоқлевқа борт ве брошюралар бар. Здесь живет огромная коллекция хищников, самая большая хищников в Европе. И мои парки посещают сотни тысяч человек. У этого вольера, в частности, также были миллионы людей уже посетили. И соблюдение элементарных правил поведения при кормлении животных, при поведении в парке спасут вам и пальцы, и жизнь, и избавят вас от подобных ситуаций. Қырымда күчлі еллер есмесі бекленілі. Ишгалжилерінің февхоледе назерлігі октябрның учіне қадар февхоледе вазиетіні илан етті. Ярмаданын ғарб, шарқ ве меркези регионларында ел саниеде 25 метрге қадар есе білі деп айтылы. Электрик ағыларында қазалар ве жемаат нақлиятының юрушы бозула біле. Кереч боғазы, азақ ве қарадыңыз акваториясында бұйық қазалар ола біле. Қырымның жөнібінде де деңіз пек далғаланмақта. Қырымның шымалінде Севаш Карфезі ялысында 8 бенге яқын оле құш тапылған. Олардан ең чоқ қара бойынлы ағув. Әлемлер қайдеткеніне көре да өлмеген құшларда олған әлеметлерге көре оларынан меркези сыңыр системасыны хасталы құрған. Башта құшлар бір ерде тапырдана оларының башлары титрей, сонра олар йөнелеш дұйғыларыны жоя ве иқылып оле. Қырымда коронавирусқа оғыраған ве хасталық қағырлашмасы нәтижесінде вефат еткенлерінің сайысы еп артмақта. Ишгалжилер акимиетінің шүбелі сапламаларына көре кечкен күн 500-ден зияде Қырым сакенінде чин вирусы белгіленген. 18 инсан хасталықны еңіп оламайып вефат етті. Чоқ хаста пейді олғаны себебінден ишгал етілген Қырымның елбашысы Сергей Аксенов базы карантин сыңырламаларына девам еттірді. Евелісі олғаны кібі геже клублары хостел ве наргелеханелер чалушмайжақ. 10-ден зияде инсандан ибарет группа için экскурсиялар кечірілмейдек. Бұндан evvel Аксенов ишгалжилерінің сағлық назерін іштен шығарды. Александр Остапенко сағлық назері оларақ бір елдан аз чалышты. Бұндан evvel о Симашка адына хастаханенің мудирі еді. Судақтаки хастаханенің сабық елбашысы Константин Скорубский сағлық назер вазифесіні вақтынже еда етежек. Қырым сағлық назерлігінің елбашчылығында ичкімсе чоқ вақтқа қалып оламай. Қырым ишгал етілгенінден сон 6 сағлық назері деңішті. Авропа бірлігі Беларусь мемурлары үшін виза қанунларыны сертлештірежек. Бұны Авропа комиссиясынан темсілжелері білдірді. Оларынан сөздеріне көре бұның себебі Беларусьянан Литвания, Латвия ве Полонияның сыңырларда олған миграция бухраныдыр. Ми пропонуємо частково зупинити нашу візову програму з Білоруссю. Ми не будемо карати білоруський народ за дії його влади. Призупинення зачепить лише чиновників і власників дипломатичних паспортів. Авропа бірлігі президент Лукашенконы суни коч бухраннан яратылмасында қабатлай. Сонки күнлер Беларусь территориясындан Авропа бірлігіне кірген қомшы мемлекеттерге кечкен қачақларынан сайысы пек артты. Бұл Авропа бірлігі Минске қаршы инсан ақларының бұзылмасы ве невбетеки фарс деп адландырылған. Президент сайлавлары үшін санкцияларны кірсеткен сон башланды.
Ми бачимо, що сьогодні білоруський лідер Олександр Лукашенко в розпачі. Він серйозно постраждав від економічних санкцій, які на нього наклала Європа. Він у розпачі, тому намагається дестабілізувати єС, направляючи туди мігрантів. Авропа Бірлігі Беларусьнен виза режимнен саделештирилмесе hakkında аңлашманы 5 yıl devam etken muzakiralardan soň keçken sene imzaladı. Bu şartnamege göre Belarusya gражданлары için Avropa vizalары ucuz ve tez yapılmak gerek edi. Aynı vaqtda iki taraf Avropa Birligi ya da Belarusyada izinsiz bulungan insanlarının vatanga mecburen yiberilmesi hakkında anlaşmanı imzaladı. Ama Minsk birazdan bu anlaşmadan çıktı. İsveçliler rahat bir nefes alabili. Sentyabrның 29-ында İsveçyada koronavirus pandemiyası sebebinden көрсетілген butun karantin sınırlamalarına лягу ettiler. Сьогодні відчувається різниця, і це добре. У поїзді набагато більше народу, але мені подобається. Так, в потягах і автобусах людей трохи більше. Более етіп, ресторан, театр ve stadionlarga kelgen insanlardan sayısı kontrol etilmeyecek. Bir-birinden 1 metrlik mesafede tutmak gerekmey. Hiç kimse de Covid pasportlarını talap etmeyler. Distansiyon şekilde çalışkan insanlar ofislerge qaytabili. Fakat Çin virusunun alametleri peyda olsa insan evde kalıp Covid'ni belgiley bilgen testini tapşırmalı. İsveçyada vaksinanın 2 dozasını algan insanlardan sayısı %75'ke yetti. Hiç olmasa bir dozan algan insanlardan sayısı 82%'ga yetti. Soңки күнлері İsveçyada hiç kimsede Covid belgilenmedi. Umumen alganda pandemiya başlaganından beri 1.200.000 İsveç koronaviruska uğradı. 15.000 insan hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Avropaның Merkezi Banki yol başçısı Christine Lagarde qayd etkenine göre inflyasiya seviyesi artması ciddi problema değil. Onun sözlerine göre dünyada fiyatlar artması pandemiyanın sebep vaqtincedir. Низький торічній рівень інфляції і високий цьогорічний у середньому такі ж, як і інфляція 2019 року до пандемії. Тобто рівень цін зараз приблизно такий же, яким би він був, якби інфляція залишилася стабільною на допандемічному рівні. Лагардның sözlerine göre pandemiya tesiri eksilgeninin infляция seviyesi de eksile başlar. Тепер ми стежимо за розвитком ситуації, але поки не бачимо жодних ознак того, що підвищення рівня інфляції стає масштабним явищем. Более beyanatını o Almaniyada keçirilgen onlayn konferensiyada aytdı. Bu memleketinin iqtisadiyatı stabilleşmekte. Soravlarga göre oktyabr ayına müşterilerinin kullanov keyifleri sonki yarım yıl içinde en yüksek göstergeçke yetken. İnsanlarının alıcılık imkanları artkanının Avropanın en kuvvetli iqtisadiyatı yerine kelgenini tazdıqlay. У вересні споживчі настрої поліпшилися. Особливо різко зросли очікування доходів, які досягли до кризового рівня. Koronavirus hastalarının sayısı eksilmekte ve bu müşterilerini kuvandırır. Evvel düşünülgenleri gibi pandemiyanın 4. dalgası o kadar ciddi olmayacaktır. Телеканалымыздың сайтында абоне олып ATR қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе ATR қорантасына қошылмақ үшін ATR-ге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ve электрон адрес hakkında мәліметini толдырыңыз. Төлемдер насыл мұнтазам тарзда olacağını kaydetip программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесini басыңыз. Бірінші ve екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда olған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. ATR сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз issеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
etrafta tız güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürüle vicdanğa. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan kazan yalanğa. Şefkatga kin aşlangan, yurt gözleri yaşlangan. Güya akının kara ile karışması başlangan. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkına atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım. Sevmez edim, sevdirdim. Eşitesiniz mi? Meni haqda unutdingizmi? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Kısmet etse, eğer yarın uyansam, dünya gene baş urar mort kalbime. Manglayından sızılgan alkanını siler dünya şaşmalagan lebime. Allanırlar benim siyah leblerim, kuvanırlar bulutlarga güneşke. Nurlar yağar, mıhlar yağar üstüme, beşik sınar. Kabır düşer ateşke. Ateşlerge aldanır hor sözlerim. Uçtan acığa kalbini aydar sabanlar. Tavırların izlerine tolgan su. Gözlerimde tamçı parıldar. Kısmet etse yarın tağda uyansam, urulacağım barıp dünya kalbine. Kanatları kırık, kokusu yarılgan bir kuş olup, silineceğim lebine. Yarın tağda uyanmasam tuğanlar. Denizime aytım göz yaş dökmesin. Kainatқа bildirmesin taziye. Aytım ona. Men qaytarım. Beklesin. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время самых важных гостей и обсуждения наиболее важных для Крыма, всей Украины и человечества тем. Сегодня у меня гость, появление которого в этой студии мы ждали с того момента, когда
переехали в Киев вынужденно, и началась блокада Крыма 6 лет назад, и одним из ее главных требований, там было 5, что ли, требований, первым даже было освобождение Олега Сенцова. Олег, привет. Здравствуйте, с удовольствием пришел, я здесь уже был. Я знаю, только не совпало, не у меня. Да. Я что хочу сказать. У меня есть главный вопрос, который меня долго мучил, и хочу тебе задать. Я никакой информацией не владею. Как твоя мама? Мама, все хорошо. Она переехала в Крым через несколько месяцев после меня. Дочка уже была здесь, потом приехал мама, потом переехал сын, и мы здесь уже живем почти 2 года. Ты с мамой живешь? Конечно, да. Какой ты счастливый. Я счастливый человек, потому что с утра блинчики, в обед борщ, она уже что-то вкусное, и поэтому мы просто прожили эти 5 лет в разнобой, потому что там разные были семейные обстоятельства, получается. Ну, я был в тюрьме, мама жила в селе, дочка жила у моей сестры, а сын со своей матерью. И вот, наконец, мы все встретились и живем вместе, и нам очень хорошо. Сейчас там немножко по здоровью проблемы, но ничего, подлечиваем. Там уже 77 лет, но чувствую себя хорошо. Вот. Она съездила вот в этом году в Крым на 2 месяца проведать. Там наш дом остался, могила отца, там надо все равно навещать. Проблем, слава богу, никаких не создали ей. Нормально въехали, выехала. Вот. И, конечно, у нее после того, как она пожила здесь, приезжает туда, она просто в шоке. Она ни с кем не может общаться. Говорит, просто все какие-то сошли с ума. Говорит, все бегают, как бы что-то говорят про Украину, какие-то страшные вещи, там какие-то, которые она здесь не видит. Соседи? Да, соседи, простые люди в деревне, которые... Ну, она просто, когда жила там, в оккупации, в этом информационном пространстве, скажем так, она думала, ну, может, там, да, на самом деле все так, ну, раз все говорят. Да. Поживши здесь, увидев, как все на самом деле обстоит, спокойно все живет, приехала туда, это ужас, как бы какой-то дурдом. Вот, кстати, классический пример того, что делает российская пропаганда, даже с людьми, которые потенциально ей не подвержены. Да? Если 40 раз на дню говорить одно и то же, человек начинает, их задача заронить сомнения. Не, ну когда все, слушайте, я был тоже, пусть в тюрьме это своеобразная среда, скажем так, но это все равно среда сообщества, то есть, скажем так, было люди там, профессиональных преступников там не так много на самом деле, большинство все люди простые, которые что-то там совершили, попали в тюрьму, либо ничего не совершили, таких тоже в России очень много, я такой не один там был. И интересно с ними общаться, потому что большая часть вот такая вот, она болваненная абсолютно, они аполитичные, но при этом вот какие-то вот из них, начинаешь с ними говорить, из них как выскакивает, как вот эти вот... Как стихи из ребенка, да, все таки тын-тын-тын, все там про Крым, про Майдан, все они, про фашистов, нацистов, это все они очень сразу быстро говорят. И думаешь, ну откуда? И начинают мне люди рассказывать, как там было на Майдане, как было в Крыму. Говорю, ты сидишь в тюрьме 10 лет, откуда ты все это знаешь? И по телевизору сказали, там же врать не будут. А по всем телевизорам одно и то же, по всем каналам, как ни включи, там одно и то же говорят. В неделю, кажется, у них выходит только на федеральных каналах. Ну там федеральные, все остальные, которые там нет независимых каналов, все как бы. Да я даже не про это, я про то, что там все время про Украину с утра до вечера. Да, это было потрясающе, потому что все как считают, что ну вот ты сам мало знал, я мало знал правды, но про Украину слышал очень много. Они берут картинку с украинских телеканалов, потому что своей картинки мало, никого ж не пускали практически, да, всех выгоняли оттуда. Они брали украинскую картинку и давали свои комментарии. То есть практически там, ну, что говорят украинцы, они там выдергали 1-2 фразы, остальное свой текст забивает, свою эту информацию, флешку свою вставляет. А я как делал? Ну, там, во-первых, не везде есть телевизор, не везде они хорошие. Подходил поближе и читал бегущую строку, которая была с украинских каналов. Я вот так брал новости, потому что бегущая строка часто используется. Какое-то предложение, какую-то фразу, хоть чуть-чуть там что-то урвать. Интересно, да, когда твоя свобода ограничена, как Бродский говорил, это тюрьма, это суженная пространство, помноженное на бесконечность времени. О, это отличная фраза. Отличная фраза. Он недолго был в тюрьме, но он все это хорошо описал. Да. Я хочу напомнить нашим зрителям, что это прямой действительно эфир, и вы можете звонить, и телефоны на ваших экранах, и в скайпе, есть и вайбер, с любой точки мира задавать вопросы Олегу Сенцову. Вот. И, кстати, про маму тоже спрашивали, писали в комментариях. Привет, я огромный передавай. Спасибо большое. Да. Просто я не так люблю говорить про свою жизнь, там показывать, там все хорошо, дети со мной, мама со мной, все счастливы. Спасибо большое, кто беспокоится. Все тут. Она просто, слава богу, это самое главное, потому что она герой на самом деле. Первый герой этой истории, ну, кроме тебя, это мама. Ей сильно очень досталось, конечно, и она тоже не говорила. Там, когда меня посадили, по всем каналам начали про это говорить.
террористам, все дела, и было очень тяжело. Это я как ходила у себя с поднятой головой, так и стала, никого не боялась. И, конечно, для нее очень сильно раскрылись крымские татары, с другой стороны. Вообще, говорит, я не ожидала такой поддержки просто. Что у нее татар, все мы живем в какое-то общество, тем более Бахчисарайский район, там много. Как-то они никогда не были в близком круге. И вот они все, когда все остальные, скажем так, немножко отслонились, они пришли, какие-то незнакомые люди, приходили. Там дело не финансовой поддержки тоже была, и копейка тоже, бывает, помогала сильно. И я за это очень благодарен. Там и поддержка моральная. Ты понимаешь, что ты не один, и понимаешь, что все, наверное, не так, как им и говорят здесь по телевизору. Тоже нашей связи никого не было. Первый год вообще никакой с ней связи. И поэтому я за это очень благодарен всем людям, которые приходили и что-то приносили там, и главное, приносили тепло и поддержку, потому что солидарность, это было очень сильно. Но мы, правда, за тебя сильно переживали. И, кстати, среди тех, кто приезжал к маме твоей, был Нариман Джилял. Да, я знаю. Нариман, которому, знаешь, они как под кальку практически. Я не знаю, та ли самая статья ему вменяется, но что-то похоже. У нее диверсия. Срок такой же. Тяжесть статьи такая же. У них 3 стандартные схемы. Терроризм, диверсия, шпионаж. Все наши сидят по этим статьям. Еще, наверное. Это уже такая добавочная. Экстремизм много не дадут. Да, там до 5 лет. Она идет в довесок обычно к чему. Потому что все статьи страшные, большие, потому что нет сейчас уголовной статьи политической, там 56. При Сталине было честнее, на самом деле. 56-я, все, ты политически все понятно. А сейчас нет. И ты тебя там замарывает, понимаешь, замарывает. Пытается, слушайте, какой диверсант Нариман Джилял? Все понимают, за что его задержали. Так они, наверное, знаешь, они специально так делают. Они даже ничего не подкинули по поводу. Значит, они сведения. Просто выбивают либо показания пытками, либо, если отказывают от показаний, они закрытого свидетеля приводят. Подкинуть, там, патроны, им, гранаты. Даже ничего не подкидывали. Что-то должно, потому что диверсия без хоть какой-то железяка должна быть. Ты отстал от жизни, правосудия российской, обходится без этой фигни, как доказательство. Нет, это такая калька, понимаешь, это такая калька просто, и это касаемо не только, скажем так, украинцев. Они же много воюют внутри страны с тем же Хизбут Тахрир. Так они все перенесли, все практики оттуда. Да, оттуда они, потому что это уже давно. Тапкатано там я уже. Много с этими ребятами пересекался, с разными. Там с 2 видел, как они делали тоже под 9 мая, задерживали людей, потом на 9 мая делали их задержание под камеры, что-то подкидывают, и все, вот, пожалуйста, террористы, диверсанты, которые хотели, вот та же схема, которая была у нас. Обвиняют его в тяжком по их кодексу преступления, 20 лет тюрьмы, фактически это дежавю с тобой, фактически, да? Все одно и то же, за одним исключением, что он не режиссер, и о нем столько, наверное, говорить не будут, потому что публичные люди говорили много о тебе, потому что они коллегой тебя считали. Есть такое. Слушайте, тут мы не знаем, как оно будет получаться. Я хотел спросить, что нам делать. Вот, может, у тебя, как у режиссера, есть какие-то креативные идеи, что нам делать, чтобы это в тонусе держать, чтобы добиться в итоге? Многие спрашивали, когда я вышел, а что же делать? Я говорю, мне трудно, потому что я оттуда, из середины, получается. Я не знал, что вы делали тут. Но тут делали все. Знаешь, реально все. Что вот только кому в голову приходило, то и делали. Я понимаю. Сейчас немножко в этом плане трудно, потому что долго вся история длится, получается. Да, я понимаю, что вот нам, которые с 2014 года сидели, нам было легче, у нас уже была такая история уже именно битая, получается. И Путин всех, которые с этими именами, как горячая картошка, он скинул их с рук, знаете, вот все, это забирайте, это проблемные ребята, токсичные. А вот их наберем новых, и еще наберем сотню, если надо, 300 тысяч татар в этих потенциальных заложниках, они есть. А люди все равно устают. И здесь, и там. Это правда. Есть информационная усталость. Потому что вот я только переехал на эфир, у нас 2 часа назад закончилась акция по Владимиру Дудке, который сидит с 16 года, с Севастополя, который был моряк, ушел на пенсию, остался в Крыму, сказал, я не уеду, еду из Крыма, потому что должны остаться здесь наши. Задержали их там 3, он, Штыбликов и Бессарабов. Там тоже диверсанты, им дали, по-моему, по 16 лет, а Штыбликову дали 5. Потому что он завершил досудебку. А сейчас снова привезли в Лефорт и шлют ему новое дело. То, что даже сделал досудебное соглашение, еще тебя ни о чем не освобождает. Их тоже пытали. Вот то же самая схема, что Нариманом
толк, мешок на голову, ток и... Это пытали людей, которых задержали вместе с Нариманом, чтобы выбить у них показания на него. Это все одна и та же. Потому что задержат группу, пытают всех и найдут того, кто самый слабый, кто даст показания на остальных. А когда есть такой человек, досудебщик, все уже просто. Он идет отдельно, ему дают там 5 лет, и все остальные на его показаниях Скажи мне, как ты лично, как человек, который не дал никаких показаний, да, против тебя дали, а ты не дал, как ты относишься к людям, которые дают показания лживые? Под пытками или там, под угрозами? Пытки долгие выдержать невозможно. Никто не выдерживал долгие пытки. Я общался там с человеком, который там в лесах Кавказа там воевал там 10 или 15 лет, который был очень матерый такой командир. Из чеченских? Он ингуш. Ингуш, они участвовали в захвате Нальчика, то есть там у них серьезные боевые операции, получается, были. И его задержали, и ему дали 2 пожизненных срока. Его там пытали страшно, и он держался месяц по нему. Потом он уже дал показания, понимая, что все могли раскрыться, и давал какие-то показания, чтобы это просто прекратилось. Потому что проблема в пытках не то, что это больно, страшно и неприятно, а то, что это продолжается бесконечно, потому что оно не заканчивается. Ужас без конца. Да, ужас без конца, и ты хочешь просто, чтобы оно прекратилось. И, я с многими общался, которые подвергались намного большими пытками, чем я. У меня была одна страшная ночь, она самая тяжелая, потому что она первая горячая. Они сразу гасят, да? Они сразу гасят. Они даже ничего не спрашивают, сразу тебе начинают ломать, а только потом начинают спрашивать. Сначала ломают, потом спрашивают. Вот. И поэтому это самое тяжелое. Если ты вот первый продержался, это несколько часов, потом уже легче. Но потом начинается дистанция. И на дистанции очень тяжело. И все ломаются. Это, если меня пытали месяц, я бы сломался однозначно. То есть это без вариантов. То есть ты либо умираешь, либо даешь показания, чтобы это все просто прекратился, ужас. Поэтому до людей, которые это сделали, которые либо хроманули сразу, например, да, там Афанасьев, Чирни, они сразу хроманули. Кто-то продержался там дольше, кто-то через неделю, через 2, через месяц подписывает. Я отношусь с пониманием, что знаю, как это. То есть, если бы я это не проходил, я бы мог сказать, слабаки, пойдите там, посидите в этом подвале, я вас посмотрю. И это очень тяжело, и поэтому я отношусь с этим пониманием. Тем более, если потом он выходит и говорит, вы знаете, меня запытали, меня предложили, я подписал, но я от всего отказываюсь, и начинает выходить, как делал Афанасьев. Это уважение у меня вызывает, потому что человек осознает свою ошибку, осознает свою слабость и про это говорит. Поэтому такого прям, что презрение там и все, нет, слушайте, это тяжелая ситуация. С кем из своих подельников ты общаешься? С Кольченко только. А как он? Саша, он как-то ушел с радаров. Слушайте, я бы сам с удовольствием ушел с радаров, занимался своим делом и не занимался это дело. Просто я не могу, я понимаю, что у меня какой-то груз ответственности есть, потому что в меня много вкладывали, я должен сейчас отдавать, получается. Я отдаю как могу, в первую очередь сосредотачиваюсь на борьбу с Россией и политзаключенные. Сашка работает, и все, у него там девушка, если он с девушкой живет, все у него нормально. С Афанасьевым нет? С Геной нет. У меня нет к нему претензий, и даже к Чирни нет претензий. Как-то общаться нет желания. В общем-то, я могу понять, почему он вел себя омерзительно здесь, говорил гадости про многих людей, крымских татар, клеймил там, и бог с ним. Я не хочу судить. Да, пусть живет как хочет. Да. У нас есть нормальные враги, скажем. Слава Богу, есть у нас враги, значит, есть, наверное, друзья. Друзья, наверное, есть. Кого ты считаешь своим друзьям? Хороший вопрос, кстати. Это очень хороший вопрос. Но, скажем так, все друзья, которые со мной были до того, как я стал известным, и они остались все со мной практически. Серьезно? Все. Не было предательств? Нет. Это имеешь в виду крымских людей? Да. Они все либо выехали, меня предали все, кто в Москве либо со мной остались там. Ты был в Москве, все-таки Москва это не Крым, понимаешь? Все практически близкие. И даже был человек один, который принял Россию, но меня не предал, он делал никаких показаний против меня. И поддерживал меня и мою семью очень сильно, на личном плане. То есть это было такое интересный опыт. Плюс у меня было много друзей здесь и киношников украинских, которые, может быть, не были такими мне прям близкими друзьями, которые мне все 5 лет за меня боролись. И я им благодарен. Мы сейчас дружим. Люди с Майдана, которых я знал на Майдане, познакомился, тоже Автомайдан там, и просто простые активисты, там, куча людей. То есть, понимаешь, это уже такое братство, понимаешь, которое вот ты с Майдана, все, ты знаешь его с Майдана, все, это ничем не перебить, да, хотя люди тоже курвятся, и это правда, не выдерживают это давление власти
денег. Но если он был на Майдане, и ты знаешь это, и ты его видел, либо просто знаешь, что он точно там был, это такое братство, которое трудно разорвать на самом деле. Это правда. И есть люди, которые появились потом, и сейчас есть, слава богу, друзей хватает, много, и это хорошо. Знаешь, как интересно, вот когда, это был, наверное, 2-й год твоего сидения, когда вышел фильм про тебя, вот этот документальный? По-моему, это как раз был, 16-й год, Куров уже снимал. Да. Сколь тоже не хотел кино снимать, просто приходил, поддерживал, начал что-то снимать, у него начала расти идея, и он сделал этот фильм. Я его сам не видел, то какой-то кусочек видел. Я тебе лучше скажу, его никто не видел целый год. У меня вот киношники, это, видимо, какие-то особые люди. Да. Я хочу разобраться с вами. Так. Вот по-серьезному. Вот ты сидишь в тюрьме. Приходит человек, снимает про тебя фильм документальный. И год он его не показывает, чтобы показать на фестивале. Вот это что такое? Я же человек прямой, я был в Эстонии с ним, я задал вопрос, глядя в глаза, говорю, что вы делаете? Этот фильм должен смотреть весь мир, это должен быть открытый YouTube, переведен на все языки со всеми титрами, потому что человек может умереть хоть завтра. Какой фестиваль? Он говорит, у нас продюсеры, у нас права, там у нас копродакшн. Это что такое вообще? Слушай, это правда? Ты мне сейчас скажешь, у меня, покажи носорога, не могу, у меня продюсер, Носорог художественный фильм, мы еще вернемся к этой эстетике 90-х, я просто... Я понимаю Аскольда и не сужу, потому что, слушайте, есть определенные там правила игры, и они сделали все, что можно было, чтобы это пошло хорошо. Я ему говорю, поговори с продюсером, с теми людьми, которые ко-операции, чтобы он в этом случае дали исключение. Но все равно его показали не сразу, очень не сразу. И я думал, знаешь, еще 100 раз я буду говорить Сенцов. Вот фильм посмотрите, и все. Это же важно. И теперь Нариман. Вопрос, что делать? Да. Во-первых, это говорить. Потому что... ты готов про это говорить? Я говорю про всех, и всегда, я говорю, вот настолько людей, такая-то проблематика, не распределяя их там на крымских татар, украинцев, либо тех, кто на Донбассе. Все, вот у нас только полпленных, и, к примеру, вот такой человек. Про Сервета Газиева тоже мы рассказывали. Да, вот который избили недавно. Это вообще страшно, это такое страшное унижение для мусульман, потому что я сидел с мусульманами, я знаю, какая-то идет борьба. Когда бреют наголо. Да. Когда бреют наголо, да. Эта борьба идет за свою веру, получается. А в тюрьме, понимаешь, есть определенные законы. Веру никто не может тронуть. Да, никогда. По крайней мере, раньше так было. И это и осталось. За национальность, за политические твои убеждения, за веру никто тебя никогда не тронет. За преступление, да. Ты убил ребенка. Какой бы ты ни был мотив. Все, ты беспредельщик, ты там изнасиловал женщину. Какой бы ни был мотив, ты уже едешь в определенный угол. Если ты там какой-то совершил другую вещь, ради чего, это твое личное, нас это не касается. Есть такой-то вот уклад, он остался, он не меняется. И поэтому надо про это говорить на всех площадках. Говорить об этом должны те люди, такие как ты, которых априори слышат. И нам надо пул этих людей как-то увеличивать, понимаешь, известных в Украине, в мире. Я не могу сказать про всех, я могу сказать про себя. Вот где бы я ни был, где бы на фестивале, на какой-то встрече, где-то есть кому еще сказать, есть у него как микрофон, если есть камера, я всегда свожу на это разговор. Всегда. Это короткий месседж, 2 минуты, но можно его дать, чтобы он постоянно был, делал это постоянно. Смотри, действительно люди не делятся совсем на национальности, и я никогда не буду относиться к кому-то лучше из-за того, что он крымский татарин или украинец, или кто-то другой. Просто по факту в Крыму удар идет в первую очередь по крымским татарам. Но я поэтому хотел сказать, что преследование Наримана, оно имеет цель же не только лично его преследование. Конечно. Вот это, насколько ты ощущаешь этот момент, что это показательные казни для запугивания от конкретной этнической группы коренного народа. Конечно, представитель который поехал в Киев, участвовал в политической, скажем так, мероприятии «Крымская платформа». А тебя не звали туда, кстати? Меня Алим позвал. Ты был все-таки? Да, я там был, присутствовал, пообщался. Кстати, хорошее мероприятие. То есть, кстати, было неплохо организовано и правильная вещь. Но это можем потом отдельно поговорить. И человек, понимаешь, когда я еду с Киева туда, со своего дома, и возвращаюсь, это одно. А он приехал с Крыма, поговорил, был там и вернулся. Это смелость, он знал прекрасно, чем это может закончиться. Он знал прекрасно, чем это может закончиться, понимаете? То есть, например, Навальный знал точно, что его арестуют, да? Нариман не знал, он рисковал, это был очень сильный риск. Я с ним общался всего 1 или 2 раза, причем достаточно коротко. Я сказал спасибо, естественно, за то, что он делал, и высказал ему
уважение, потому что он достаточно тоже, не сказать, что он резкий, но он такой четкий, понимаете, то есть он не сглаживает, он не приспосабливается, он говорит как есть, и это позиция, которая, ну, уже он цель был, он уже был цель. После этого у них уже, видать, чаша терпения переполнилась. И они сняли его с трассы, потом показать всем крымским татарам, в первую очередь. Если можно его, если ты будешь, мы любого снимем, любого. Смотри, там просто я тоже в мозгу прокручиваю, что можно делать для публичности, для поддержания интереса, да? Там Николай Полозов, адвокат, не знаю, знакомы вы или нет, но, да, знаком. Но это же наш товарищ, друг, он буквально был. Он защищал тут. там Он сейчас защищает. Уже. Он наш главный защитник, да. Вот. Он время от времени публикует письма Наримана. Да, я знаю, я репостил. И да, вот мы должны это точно все репостить. То, что, ну, не все может быть, но что вот считаешь важным, хотя бы так, да. И, наверное, надо переводить тоже, но это вопрос уже, конечно, не к нам с тобой, а к людям, к другим. Хочу спросить, помнишь ли, когда ты прилетел, я понимаю, что там эмоции, дочка, я вообще не представляю. Когда увидел этот кадр, я сидел, рыдал у телевизора, когда я увидел, как ты дочь обнимаешь, потому что я сам отец, я знаю, что это. И скажи мне, пожалуйста, но когда ты уже огляделся в Украине, в которую ты вернулся спустя несколько лет, и ты в разгар, ну, как понятно, когда тебя посадили, насколько Украина оправдала твои ожидания? Не то, что оправдала, она ни в чем перед нами не виновата, но просто насколько она соответствовала тому представлению, которое ты думал, сидя в тюрьме? Ну, вот это тоже момент, который меня очень интересовал все 5 лет. Я всегда спрашивал, а что там в Украине? Я писал в письма, говорю, расскажите, что мне там какие-то поддержки, там что-то какие-то сказки, там стихи. А тебе информация нужна? Мне нужна информация, мне не нужно все вот это вот. Вот режиссер, то все, он будет, надо с ним плескаться. Говорит, давайте что-то конкретно, что происходит там, такие вопросы. Мне было интересно, но что-то я узнавал, потому что из бегущей строки тоже много не узнаешь. С писем тоже много не пройдет, потому что письма, ну, все-таки они очень сильно теряли из-за своей разгильдяйства российской, ну, и специально там резали. Вот что-то я знал. И мне было интересно, когда я приеду, что же будет, потому что по отзывам у нас либо так, либо зрада, либо перемога. У нас черное и белое. Мы живем в черно-белом изображении. Но монета на ребре не стоит наша, да. Мы слишком в этом плане вот так и вот так и вот так. Ну, мир сложнее, мир многоцветнее. И мне интересно было увидеть, что же, потому что я как из заморозки, из машины прошлого прилетел. Я посмотрел, и, конечно, какие-то подвижки есть, какие-то изменения есть, но глобально, таких вот больших, прям вот, что мы другая страна стали, я это не заметил, к сожалению. Я не заметил, все говорят, что 2014 год был подъем патриотизма, там очень большой, там все я не видел, потому что я был в Крыму, потом в тюрьме. Вернулся, да, уже это все, волна немножко схлынула. Дело не в патриотизме, получается, в изменениях. Посмотрел на Киев, ну, внешне все то же самое. Люди, ну, скажем так, их стало больше с проукраинской патриотической оппозиции, чем было до 2014 года. Но изменения системные в стране я не заметил. Что сейчас самое главное для нас? Вот прям вот, чтобы нам завтра поменять, остальное потом. Суды. Судебную систему. Да. Потому что я про это говорил и буду говорить, и это главное. Можно не делать ни одну реформу, не построить ни одного километра дорог, не построить ни одну школу. Но если будут суды, все это само построится как-нибудь. Да, оно построится, и на этом не украдут деньги. А кто украдут, того посадят. А кто будет нарушать закон, того посадят. Все. Это номер один система, потому что с чего началось государство? Собрались люди и сказали, так вот мы друг друга есть больше не будем. Давайте какой-то уже закон давайте придумаем, что вот мы, например, друг друга есть. Договорились. Давайте вот если вот у нас будет у каждого... обманывать не будем друг друга. Вещи. И они возле костра договорились, начали жить по закону. Люди хотят жить в безопасности, понимая, каким они играют правилам. Там, тот же призвали славяне Рюрика, говорит, мы тут бестолковые, помоги нам, поуправляй, мы вообще тут дикие люди. Понимаешь? Он пришел с законом, понимаете, он сказал, вот надо так и так. Евреи, Моисей, дай нам закон. Пришел, так, ты заговорил про внешнее управление. Это сейчас поднимутся толпы сусликов, которые скажут, мы сами обойдемся, нам никто не нужен. С чего начинается государство? Государство начинается с того, что собрались люди и сказали, вот у нас есть закон, вот будет такой, и будем его соблюдать. И они начали развиваться дальше, базируясь на этом законе. У нас есть, по сравнению с пещерными людьми, мы ушли далеко, понимаете, у нас там многоэтажки, у нас есть метро и есть мобильные телефоны, правда, тоже не наши. Но база, на которой все стоит,
она уже не работает, понимаете. Закон не соблюдается. Ну, понятно, да, если будут суды, то все будет по-другому, конечно. Все будет по-другому, но это не было сделано ни после Майдана, ни сейчас. То есть идет имитация реформ. Власть меняется, но все остается, но что-то незыблемое есть вот просто. Ну, это же не только, потому что это корень, получается, это корень. Сейчас уже вроде бы, вот уже вроде закон приняли, вот они уже упираются, вот уже сейчас, вот уже начнет заработать, но там где-то постоянно идут качели, и я не знаю, получится. Ну ладно, мы с тобой вряд ли на это повлияем. Мы можем это повлиять. Если ты считаешь, что не можешь повлиять, я считаю, что можем повлиять. Не, ну, считаю, что надо лупить повлиять. скалу. Я из тех людей, которые знают, что такое лупить скалу. Все, только так, только так. Смотри, иногда, мне кажется, иногда такое ощущение несправедливости возникает, глядя на людей, на разных, да. Ну, например, Олег Сенцов, а люди уже проехали эту историю, и у них теперь кумир Баста, который Крым наш, который, и он ходит по одним улицам, вы вполне можете увидеть в одном кафе в Киевском, да, человек, который, ну, вообще там дно, просто дно, да. Иногда мне кажется, что наша страна такое большое кладбище героев. То есть вот герои у нас уютно чувствуют себя на кладбище, или когда вот в забвении, да, а мы очень быстро находим себе каких-то кумиров, и вот очередная история с Усиком, очень близкая тебе, потому что это Крым, он крымский человек, не знаю, знал ли ты его тогда? Я не знал, но Паучика знали, конечно, всем. Да, и ты написал про него пост, что, конечно, ты осуждаешь все, что там, да, но ты думаешь, что написал, я не буду цитировать дословно, нет времени ни к чему. Ну, смысл того, что... Типа, давайте решим, будем ли мы его осуждать или будем его перевоспитывать. Вот мотивируй, как можно перевоспитать, способ перевоспитания. Тут просто очень простой способ. Я начал с чего? Давайте возьмем статистику. Вот у нас есть население Украины, сколько у нас патриотичных, скажем так, вот такой-то кусок. Это меньше половины, да. Есть откровенные ватники, а есть как бы болото. Это вот, ну вот правда такая, это показано, это наша статистика. Как мы будем увеличивать число наших патриотов? Должны расти детей, это понятно, это главный акцент, понимаешь, там тоже очень большие проблемы, потому что дети смотрят русскоязычных блогеров, ютуберов, и процент роста, что вот мы там видели, оно сейчас плохо, но вот мы видим подрастающее поколение, подростков, детей, там все хорошо, нет, там все Нет, я видел молодых тинейджеров совсем, которые пели какие-то русские рэпы. И это большая проблема, то есть это нужно работать, это номер один задача, значит номер два, пытаться этих людей, которые занимают пограничную позицию, на себя перетягивать, сказать, ребята, смотрите, ну, все правильно, а вот там неправильно. И с ними нужно работать, потому что, ну, слушайте, все это делали, например, там, пусть может быть плохой пример, но советская власть, да, вот она захватила власть, когда, да, она делала свою пропаганду, приходила, говорила, смотрите, вот так правильно, справедливо. У них был красный террор и хорошая пропаганда, получается. Ну, я думаю, что... У нас сейчас нет террора. Но у тебя же нет иллюзий, что его можно перевоспитать. У меня нет иллюзий. Я просто на этом примере проблему раскрыл, получается. К другим. В принципе, да. Не говорю, что мы сейчас возьмем и представим Усика. Я так и понял, я хотел уточнить. Я просто на этом примере конкретно показал, смотрите, вот этот человек, вот такой сейчас прилетает, но эта проблема шире. Конечно, шире, чем Усик гораздо. Да, чем Усик. Может быть, его не изменим. Он сейчас поедет с поясами в Крым, там будет обниматься со всеми эти самые, и мы уже ничего с ним не сделаем. Это будет, ну, он причинит там больше вреда, потому что будет про это говорить. Да, мы там увидели Украина, Симферополь, там флаг, все это хорошо, но он может дать хорошее интервью и сказать, как надо врагам, а не как надо нам. И, может быть, поработать с ним, как надо нам. Да, я тебе даже проще скажу. Придет в спортивную школу, а на ней российские флаги висят. Ну, и к тренеру своему. Это уже это уже большая проблема. Но я говорю про то, что есть другие люди, которым можно работать, и можно их на свою сторону потихоньку. Потому что нужно нам не закрывать ворота и сверху заливать всех лавой, понимаешь, а открывать и говорить, ребята, заходите. Это одна крайность, совершенно с тобой согласен, потому что за сердца надо бороться, за умы. Многие люди мне даже пишут, что вот мы не знали, вы нам объяснили, спасибо, наверное, тебе тоже так говорят, да? Но есть и другая крайность, это облизывание предателей. Вот я не могу. Стокгольмский синдром, это не про нас, не-не-не, это нужно что-то понять, кто враг, и там только капитуляция. Усик враг? Ну, скажем так, это человек, который не является открытым врагом, это человек, который наносит вред Украине тем, что он под украинским флагом пропихивает московский месседж.
этим он... Это пособничество называется. Да. Пассивное, либо активное, это можно про это спорить. Он искренне в этом я не сомневаюсь, что он искренне в своих заблуждениях, но это его не оправдывает. Какое-то имеет значение. Это его не оправдывает абсолютно. То есть есть люди, которые там эти вот циничные все эти сволочи с российского телевидения, которые все понимают, все знают, вообще все понимают, но они, которые вот это делают свое намеренно. А есть как бы вот такие вот полезные товарищи, которых используют. Это один из таких примеров получается. Но могла быть другая история, например. Усик мог остаться в Крыму, принять российское гражданство и биться сейчас под российским флагом. Так, может быть, и легче было бы так? Не знаю. Украины. Вот не могу сказать, что хорошо, что плохо. Мы маємо, что маємо, и работаем, что есть. Пляшем от печки, понимаете? И вот есть у нас Усик, который может причинить вред, а можно его потихоньку, хотя бы он меньше вреда применил, понимаешь? Там. А может, ему нарисовали перспективы? У нас же уже спортсмен, мэр, у нас артист, президент. Не думаю, что... Когда-нибудь создадут объединенную партию оппозиции «Славянское братство» или «Славянские витязи», или что, я не знаю, это как это опасно, и вряд ли он будет там лидером как таковым, а картинка он может быть однозначно получается. А ты вспомни, я не буду говорить, я не оцениваю личность Владимира Зеленского, но просто его, вот как ему сказали, видимо, пиарщики, или сам он это понял, он вообще же молчал до выборов практически. Ну да. Но молчать каждый мог придумать своего Зеленского. Поэтому кто-то боялся, кто-то восхищался. И с Усиком та же самая может быть история. И тот же Зеленский, когда вышел, потом начал говорить, какая разница, а через 2 года он уже стал практически как бы таким патриотом, который борется с Россией. Просто он пришел из другого мира, он пришел оттуда, где не было войны, он жил без войны. Пришел сюда на кресло, в котором нужно иметь только эту позицию, либо ехать в Ростов. Он принял эту позицию очень хорошо, это показывает, что можно влиять на это. Слушай, тебя, мне кажется, одинаково не любят люди Зеленского и люди Порошенко в широком смысле. Это их проблема. Это так или нет, я спрашиваю? Я не знаю. Понимаешь, вот то, что зайдешь в интернет, кажется, что тебя просто не видят все, хотят твоей смерти очень быстро. Но это ты тролли не считай. А выходишь на улицу, я за 2 года не встретил ни одного человека, который сказал мне, знаешь, Синцов, что-то ты не очень. Это потому что там троллями все забито. Ну, есть и люди, которые так думают. А есть люди, которые, реальные люди, которые просто сидят на конкретной зарплате, им говорят, комментируй Сенцова, иди и комментируй Сенцова. Это понятное дело, что много грязи, очень агрессии, но и люди все равно, даже люди, которые ты знаешь лично, которые люди реальные, они там более агрессивные, чем в жизни, понимаешь? В жизни такого еще не встречал, я вот сейчас приехал... Когда ты не можешь по морде отхватить, знаешь, что смелости прибавляется. Ну, слушайте, это такое. Я просто проехал сейчас с городами Украины с литературным туром и был на Востоке и на Заходе. И, слушайте, у нас классные люди в регионах вообще, ну просто обалденные. Молодежь такая. Ну, на тебя кто ходит, ты же понимаешь? Я понимаю, что ходит такое уже ядро, но оно есть. Оно есть, оно несет, и нужно его поддерживать, нужно развивать, потому что иначе этого не будет. Раньше этого не было, понимаешь, у меня есть знакомые... Вот я спросил, в чем разница между той Украиной и этой? Да, однозначно есть. Да. И до 2014 года там какие-то даже на Западной Украине были места, где вышиванку одеваешь, и так смотрели косо, понимаешь. Сейчас такого нет. Сейчас люди гордятся, что не украинцы, понимаешь. Сейчас они гордятся, что у них есть вышиванка. Это не считается чем-то таким зазорным, таким какой-то селянин. Нет, ты одел вышиванку, тебе... Ты гордишься этой одеждой. А дети учат украинскому? Да, дочка хорошо знает, и сына больше проблемы, но и плюс из-за того, что у него там определенное развитие, занимается с ним украинским, у него хороший прогресс. Да. А ты взял учителя украинского? У меня нет учителя украинского, я учу самостоятельно, общаюсь просто на украинском мове, и кажется, выходит же Ну, короче, тип меня такой, самоучка. Ну да, я как-то так. Вернемся к вот этой войне смыслов, да? Фронт стоит вроде как, людей убивают каждый день, фронт не двигается, но я чувствую последний год, по крайней мере, как знаешь, это, говорит, к нам зашли с тыла. Концерты, стало более лояльное отношение. Баста, он не может сюда, в принципе, въехать, он крым-нашист, но он тут. Моргенштернов тащат, хотят там все. Ну, просто по афишам видно. Вот возьмешь афиши, и тебе, пожалуйста, как в Тамбове, я прошу прощения, сидишь. Лобода, да. Слушай, для меня это люди-предатели, которые... Да, там Баста, он как бы русский, там все оттуда, он просто приезжает сюда, что пропихивать. А Лобода, там Лорак, они дают там концерты.
они снимаются в рекламе, они всеми там и обнимаются, все это передача, это все легитимизация, вот они типа с Украины, вот они как бы хорошие, все. Они абсолютно там ассимилировались, получается, и предали уже нашу страну 100 тысяч раз, понимаешь? Ну, слушай, мы морально им читать не будем же. Ну. Приезжают сюда, они дают концерты, зарабатывают деньги, это все окей. Я же не про них это спрашиваю. Не должно быть такого. Правильно. Вот давайте теперь конкретики. Я люблю, чтобы был какой-то выхлоп конкретный. Вот Игорь Кондратюк, не знаю, знакомы вы или нет, Да, прекрасный человек, не близко, мой товарищ, знакомый, он очень хороший, очень порядочный, действительно, и понимающий человек. Он создал петицию за полный запрет концертной деятельности представителей страны-оккупанта, всех, до восстановления территориальной целостности Украины. По-моему, прекрасно. Ты за? Конечно. У меня была еще такая подидея, хотя Кондратюк меня раскритиковал. Я говорю, ну давайте с них брать военный сбор с каждого концерта, и тогда ни одного Макаревича вы тут не увидите. С одной стороны, да, есть люди, которые нас поддерживают, тот же Макаревич и остальные, их немного. Их немного, потому что это очень в России рискованно. Даже люди, человек, если не считает так, но говорить вслух об этом не многие рискуют, понимаешь? Потому что есть что терять, особенно если ты как бы известный, тебя перекроют крантик. Скажи, а что ты сделал вывод, что Макаревич за Украину поддерживает? Но он приезжал сюда и давал концерты платные. Да. Слушай, нет, это не поддержка, это коммерческая деятельность. Лучше так, чем вообще никак, понимаешь? Чем в Крым. Чем в Крым, понимаешь? Окей, второй вопрос задам. У меня не буду просто, это личная переписка, один знакомый недавно брал интервью у него. Макаревич? Да. Он пытался и так, и этак, пытался спросить его про Украину. И как я и предполагал, я ему говорил до этого всегда, что ты не получишь ни одного ответа. Потому что я был на концерте здесь год назад или два его в парке Муромец. Значит, чисто only бизнес, just бизнес, ничего личного. Отыграли ни слова, ни Украина, ни привету Киев, не то, что слава Украине, там смерть врагам героев, не то, что там хотя бы 3 рубля на военных медиков, хотя собирают русские люди, простые, собирают, вот они Домбровский, они кидают деньги из России, миллионы на медиков, да? Вот, и, значит, а человек, который достаточно жирный, богатый, который гастролирует, который здесь зарабатывает деньги, да, вот, у него не находится ни времени, ни желания говорить об этом и помогать. А почему мы считаем таких людей своими друзьями? Мы что, какие-то меньшевартые? Нам что-то достаточно малого? Значит, смотри, во-первых, нужно понимать, что он российский гражданин. Это раз. То есть у него в любом случае свои интересы и своя страна, он не будет получать славу Украине, от него этого ждать. Это раз. Я просто не оправдываю, я просто констатирую, получается. Плюс известная поговорка, что все российские либералы заканчиваются на украинском вопросе. Это правда. Это столько правда. Это верно про всех, включая Бродского, который провел полжизни в эмиграции. Нет, да, и все равно... известный империалист, это мы знаем. Да, хорошие стихи, но позиция... Представляешь, как ужас, да, вот так рассуждать. Человек всю жизнь провел в гонениях, и как только появилась возможность унизить Украину, он это сделал из Нью-Йорка. Слушай, всегда вот в них это сидит, это правда. Даже самых лучших. Если перейти конкретно к Макаревичу или к другим, они постоянно получили по шапке тогда, и понимаешь, что каждое их слово пройдет, то это вот такие вот. Они просто сказали, не хочет молчи про Украину, будут концерты и тут, и там. Вот. И так он делает. И тут можно осуждать, можно не осуждать. Это еще какая-то дискуссия может Скажи, быть. но это может вызывать симпатию, скажем, такое поведение? Оно не может вызвать симпатию человека, который представитель воюющей страны, которая напала сама оккупант. Ну не может, потому что мы на другой позиции, пойми просто. Вот мы ждем от них того же, что я ничего не жду. Я не нужно их называют нашими друзьями, но друг хотя бы говорит, я тебя люблю, я с тобой, там, можешь на меня рассчитывать. А здесь такая дружба за билет. Слушайте, это еще как-то можно про это дискутировать. Понимаешь? Про Лободу с Моргенштерном нельзя дискутировать. А Моргенштерн с Лободой и с Бастой уже здесь. Давайте мы сосредоточим вот на этих вот откровенных как бы ватниках, которые пропихивают это все. Ну, я согласен, да, это первостепенные враги. Да, это уже такое, можно поспорить, поговорить польза, не польза, друг, не друг, а здесь враг приехал. Здесь приехал враг, и он к нам здесь. Вот это проблема. И я считаю, правильно запретить, потому что это даст возможность нашим развиваться. Потому что, например, в кино это заметно, потому что... Очень. Да в музыке тоже. Подпольно все равно сейчас снимается здесь сериалы. Если ты не знаешь, ты Нет. Российские сериалы снимаются? Ты не знал, что это? Серьезно? Конечно. Снимаются на русском языке сериалы для Москвы, для России. Продолжают сниматься здесь, потому что все равно дешево. Все равно дешево снимают. А как запретить это?
трудно, нужно на этом заниматься, конечно. Если приезжает открытая Баста, у которого есть плакаты и у которого есть российская форма «Крым наш», это делается в открытую, то съемка, которая не знает, что там сейчас снимает где-то там в павильонах, либо на улочках, ты же не знаешь, что смотри, там это Баста как бы берет весь грех на себя, и, типа ему можно, а и этих как бы не поймаешь, это тяжело отследить. Это больше по моральным, скажем так, позиции работников. То есть я многих знаю, которые, мы не будем там, кто заказчик, Россия? Нет. А это много присутствует здесь, к сожалению, до сих пор. Да, ты мне новости рассказал, конечно. Но я думаю, что страна должна знать своих героев, и это никакое не стукачество. Если кто-то знает, что-то снимается, надо об этом писать открыто. А что произойдет? Ты знаешь, моральное суждение, оно, как это ни странно... Уже правый сектор не приезжает, понимаешь? Да, мне, кстати, интересный вопрос. Хотел бы задать представителям правого сектора. Это не ко мне. Послушай, Олег, вот смотри, когда гей-парады... что я не в самом секторе состою. Когда ЛГБТ-прайд, например, какие-то люди встают в 7 утра, едут откуда-то, приезжают, что-то кидают и уезжают, потом их нет. А когда выступает Баста, например, или кто-то, я что-то ни одного нашего... Почему знаешь, что раньше было? Раньше не блокировали так. А сейчас не только правый сектор, нету никого. Даже не конкретно про правосекторов говорю, а в принципе, где наши правые? Почему это... То есть, смотрите, неужели гей и лесбиянка это большая угроза, чем российская агентура вот это? Ну, тут да. Просто как-то не сходятся у меня в голове вот эти все вещи. Да. Смотри, зачем тебе... Я тут чистый лист, я не смотрел «Носорога». Я смотрел только трейлер. Я шапочно знаком со своим главным актером, просто 2 раза его в жизни видел, симпатичный очень парень. Вот, Серега Филимонов. Уже исправок, кстати. Да. Вот. Я трейлер просмотрел. Зачем нам сейчас, в 2021 году, в Украине, снимать кино в эстетике русских 90-х? Хорошо, хороший вопрос. Ну, ответ будет ширше. Да, отвечай долго. Во-первых, это творческая идея режиссера Сенцова, который посчитал для себя, что ему нужно про это говорить. Просто история там моего знакомого личная, и она внутри, это главный стержень, личная история человека, его трагедия, который прошел очень кровавый и сложный путь. И мне хотелось это показать, просто как режиссеру. Это давно тебе хотелось? Это давно, еще с 2012 года, и я от нее не отказался. Хотя есть другие сценарии. К сожалению, нет сейчас сценария про Майдан, про тюрьму, про войну, потому что, объясняю всем, они придут, когда это все остынет. Я не могу снимать сейчас про Крым, когда он все еще оккупирован. Не могу снимать про войну, она все еще идет. Не могу снимать про Майдан, но... Ты имеешь в виду художественное кино не можешь снимать? Художественное кино. Я не могу про это снимать, мне... тяжело. Ну, вернемся, да. Да, я к этому приду тогда, когда это все немножко это личное дело творца. Да. Это и многие от меня ожидают, ну, слушайте, говорю, я и так занимаюсь гражданской работой больше, чем творчеством, дайте мне уже какую-то отдушину, чтобы я делал то, что надо, и то, что мне интересует. Это одна ситуация. Вторая 90. То есть какой смысл государства про это говорить, что здесь интересно? Во-первых, это кино снято не в эстетике российских фильмов про 90-е. То есть оно другое, и по художественной... Это не «Брат 2», я тебе так Это не «Брат 2» и не «Брат 3», и это для меня был лучший комплимент. Люди прислали, сказали, это точно не «Брат», отлично. А они опасались все-таки? Ну, все опасались, потому что, да, все это опасались. Ну, все равно криминальные драмы, они определенно, все равно есть у него какие-то лекалы, они все равно друг друга все похожи. И Скорсезе, и Балабанов, и Гай Ричи, они все как-то вот они в одной существуют примерно поле. Это не может быть что-то большое, радикально другое. Но все равно как бы художника есть свой стиль, если у тебя есть свой стиль, значит ты действительно творец. Вот. И это у нас такого не было, у нас это есть. Фильм про 90-е, и мне за него не стыдно. Однозначно не стыдно за свою работу. Там есть, конечно, можно было сделать лучше с художественной, но у нас есть уже какое-то кино про 90-е. Что оно несет? Мы мало осмыслили вообще этот период. То есть мы страна, которая травмирована Советским Союзом, войной Второй мировой, и травмирован 90-е. Когда сломалась система государства, вот она была какая-то, вы верили, не верили, она какая-то была. Потом в 2-3 дня сказали, все, это все фигня, этого сейчас нет, это все было вранье. У людей был вакуум. Вакуум власти, вакуум очень сильно ментальный. Начали законы улиц, поднялись те, у кого сила, у кого... Но не поздно про это говорить сейчас, или все-таки надо про это? Никогда про это говорить не поздно. Никогда про это говорить. Это наша история, не такая далекая, которая на нас повлияла и все еще влияет. Потому что люди, которые тогда, скажем так, правили страной эти банды, кого-то там поубивали, посадили, но
Время чуть изменилось, эти люди, кто-то единицы поднялись наверх, и они занимают ключевые места. И иногда фотографии стадиона «Динамо» из вип-ложи напоминают мне выросших пацанов из 90-х. Это все ребята из 90-х, все ребята, эти выжившие носороги, понимаешь, и они задают вообще тон стране, понимаешь. Вот их вот отношения, их вот эти понятия, они уже не стреляют, как бы, да, сильно, но это все осталось, у них отношения, и они управляют страной. У нас такой был президент, и его вся братва, это, понимаешь, что привело потом к Майдану. То есть носорог — это постепенно отслеживание всего, потом То есть это абсолютно украинская история? Абсолютно, 100%. Хорошо, посмотрим. Но не буду дальше, не буду себя выпытывать там всяких смыслов. Да. А считаешь ли ты, что режиссер Балабанов, конкретно снявший фильмы «Брат», является одним из строителей русского рейха, русского представления о превосходстве над другими, и это привело к войне? Однозначно. То есть это не прям не привело, потому что он снял «Брат» или «Брат 1», но это, особенно «Брат 2», это был очень большой, это был конец 90-х, начало этого подъема Путина, и Россия снова начала вставать с колен. Потому что это не потому, что он снял фильм, и люди стали в это верить. Это не потому, что пришел Путин, и он стал что делать, и все за ним побежали. Нет, это люди, они этого хотели всегда, понимаешь? То есть и Балабанов... Ты прям моими словами говоришь, бальзам на душу. Это продукт ожидания россиян. Да, что их имперские амбиции очень глубокие. Я всегда про это говорю, потому что это очень большая проблема. Это надо пояснять западникам, кстати, это сильно. Очень большая проблема. И пока Россия не пройдет очень глубокие изменения политические через какую-то революцию гражданскую, когда с кровью этот гной выйдет, пока они не лишатся больше или хотя бы части весомой своих территорий, когда мы сможем вернуть Крым, Донбасс и Приднестровье, и грузинские территории, и те, которые были захвачены Россией, которые хотят свободы, и Россия будет жить там, где существует ареал жизни россиян, русских, этничных, и они наконец-то пройдут путь, который прошла Османская империя, которая прошла Австро-Венгрия, начиная с Римская империя, да, и Великобритания и Швеция, которые были большие империи, влияли на всех, а потом стали маленькие, стали просто Австрия, простая страна, и уже нет никаких у них давно амбиций. Пока Россия не пройдет, это последняя империя у нас осталась сейчас. Такая. Веришь ли ты в то, что там есть силы, способные вызвать внутреннюю революцию в нынешних условиях? Понимаешь, ждать революцию, которая, как мы ждем, что вот придут и демократы, все ниоткуда появятся, неизвестно откуда эти прекрасные люди, россияне выйдут, сметут как бы Путина и скажут: все, вот мы отдаем демократию, сейчас, когда даем Крым, Донбасс, выпускаем всех пленных, выплачиваем репарации и начинаем жить миром, такого не будет. Это в сказках так бывает. Даже для фантастического кино это перебор. Это не бывает. Но пройти серьезный, глубокий кризис, внутренне приведший к распаду России и перевариванию... Что для этого нужно на практике? Поражение в войне, голод, разруха, как в 90-е? Можно быть, разные причины приводили к распаду большого государственного образования на этой территории в 17 году и в 90-м минулого столетия. То, что Россия к этому движется, это однозначно. Нам надо помочь ускорить этот процесс. Вот, это главная наша стратегия. Потому что мы в это не играем. Мы играем в какие-то переговоры. Мы с ними играемся и думаем, что мы с Путиным о чем-то договоримся, как он вернет Крым. Это абсолютно тупиковая стратегия, ни к чему не приведет, только к замыливанию глаз, что мы что-то делаем, понимаете? Мы должны бороться и быть активными и делать все, чтобы Российская империя раскололась раньше. Мы это все увидели на своих глазах. Знаешь, для этого нужно еще... Вот недавно кто-то умный человек сказал, или где-то даже какое-то мероприятие было с представителями народа Эрзия. Народа Эрзия — это коренные народы, это финно-угорские народы, это коренные народы, это индейцы, грубо говоря, Московии, которых они ассимилировали, уничтожили, но часть осталась, да. Мне кажется, так вот, если бы государство Украина действительно было стратегическое планирование будущего на 10 лет вперед, нам нужно работать с этими сейчас меньшинствами, которые потом станут странами. Якутия, Бурятия. В Якутии очень сильное настроение националистическое. Да, они ненавидят русских люто, да, я знаю прекрасно. Есть за что. Все украдено. Все украдено, все вывозят. Да. Я просто был в Якутии в лагере, и там тоже местное телевидение показывает, вот, как они живут, получается, что вот там при таких богатствах больше, чем в Эмиратах на душу населения. Двухэтажных, да. Ну не весь город, половина города — это двухэтажные бараки, где туалеты на улицах, в Якутии, где минус 50, понимаешь?
при этом где алмазы, там куча полезных ископаемых, все вывозится, и якуты очень, очень недовольны. Я вот даже, знаешь, тут есть организация А якуты люди, которые не боятся смерти. Это правда. Народы Эрзия, можно тут, вот есть уже у нас президент Эрзия избранный здесь, есть в изгнании. Уже есть, знал. Да. Ну все, так надо вот, есть куча народов еще. Вот на чем мы должны. Мы должны показывать им, что вот и вы можете быть свободными так же, как украинцы. Вырвались, да, вы маленькие, да, но у вас будет свой шанс, вы должны быть к этому готовы. Почему Путин так жестоко и целенаправленно борется с Украиной? Он не хочет, чтобы Украина состоялась как проект политический. Потому что иначе все в Украине скажут: ого, и мы так хотим. Мы хотим, чтобы у нас было так же. Скажи мне, делать все, чтобы мы не были успешными. Олег, твое мнение. Вот я всегда говорил с самого начала, как я здесь оказался, к счастью, я говорил, что самый главный рычаг против Путина, который вот дратует, раздражает, заставляет делать ошибки, истерить, это говорить о Крыме. Как только Зеленский вернул крымскую риторику, да, как только он внес в Раду и проголосовали закон о коренных народов, первый рамочный закон, в которых утверждается, кто такие крымские татары, что они имеют право на свою землю в составе Украины, на политическую автономию и так далее. Это база под всем этим, да, под этим перечнем изменений законодательно. Путин лично вскочил и начал истерить. Это значит, там яйцо Кощея лежит. Потому что Крым — это то, на чем сейчас базируется путинская власть. Она базируется на поддержке. Она базируется на поддержке. Потому что в той же тюрьме, опять же, общаясь с широким числом людей, Путин ненавидит половина, если не больше. Просто но за Крым наш практически все. Да, вот. Да. Вот в чем дело. Поэтому для него потеря Кремля не такая проблема, потеря Крыма. Вот это его яйцо Кощея, с тобой согласен. Нужно туда бить как можно сильнее, а есть чем бить. Потому что у нас есть коренной народ, который имеет на это право и имеет на свою политическую автономию. И следующий закон, который мы должны принять уже давно, это закон про национальную татарскую автономию в составе Украины. Все очень просто. И у нас должен быть танга с официальным флагом Крыма. Все ты знаешь, что до сих пор флаг Крыма вот с российских колерах висит, например, в прокуратуре Крыма здесь? Потому что я был недавно на Чангаре, там на КПВ, и приехал, там есть, кстати, полиция Крыма, крымское отделение. Есть. И у них эти флажки, говорю: ребята, как российский флаг, да. Ну, она из российского флага. Как так? Ну, а чем мы делаем? Причем, знаешь, так интересно, форму дали, но это формализм чистый, потому что и у русских там точно такой же флаг этой республики Крым, вот это, и у наших такой же, вообще, конечно. Значит, символы имеют значение. Символы имеют значение однозначно. И даже то, что это будет, допустим, правительство Крымско-Татарской автономии в экзиле, это огромный козырь, например, да, о чем мы давно говорим. Конечно, и я не понимаю, почему до сих пор это не сделано. У нас, кстати, знаешь, у нас есть часть Крыма географическая, вот эта стрелка арабатская, она же географический Крым, вот эта часть. А территориально... Там можно такой Тайвань сделать, например. Конечно, однозначно. Почему я тебе сейчас отвечу на этот вопрос? Ты задал его, может, не мне, я тебе отвечу, почему не сделано. Потому что находились всегда люди. В правительстве Порошенко я просто знаю. Вот. У меня везде есть свои люди, которые что-то рассказывают. И я без имен, но просто интересно. И в этом правительстве, и в этом офисе президента, и в том офисе президента были такие люди, которые... Везде есть хорошие люди. Да, но я не про них сейчас. Которые, значит, серьезные люди обсуждают. Давайте сделаем там изменения в Конституции, давайте поддержим Крым-Татар, давайте международное зрение. Все. Встает какой-нибудь и говорит: вы знаете, крымские татары — это турки, они хотят увезти Крым в Турцию, поэтому это опасные люди, то есть произносят речи екатерининских времен еще. Ну, нам так всегда вдалбывали, слушай. Да, ну неужели... Да, это я понимаю. Это же легенда еще. Смотри, вот как евреев преследовали. Миф о младенцах крови Маце, депортация из Испании, потом они по всей Европе, все такое прочее. Как и крымских татар. Почему забирают у них землю, выгоняют? Потому что агенты Турции, потому что. Сталин выселяет, потому что он хочет воевать с Турцией, например, тоже, и показывает, что это агентура чужая, он нас делает там предателями Родины, да? Но когда ты это слышишь от представителя президента в 2021 или 2019 году, у меня, значит, я так думаю, ну это такая даже не российская, а советская риторика, потому что помнишь, что это было всегда у нас, всегда про это говорили, и в Крыму это был единственный регион, где было 2 батальона Беркута.
Один стоял в Симферополе, другой в Перевальном. Везде один батальон, у нас 2 батальона Беркута было. Почему? Ждали крымских татар, которые в случае чего сразу же достанут ножи и начнут всех резать и потащить нас в Турцию. Что произошло, когда пришел нас враг, откуда мы не ожидали, кто-то не ожидал, кто-то ожидал, пришла Россия, татары были первые, которые выступили и готовы были выступать за реальную борьбу, если бы чувствовали какую-то поддержку с центра. Я спрашиваю режиссеров. Мне говорят в ухо, что минута осталась. Можем мы на какое-то время продлить эфир? Ну, чуть-чуть. Ну, пожалуйста, Алие. Нет? Ну, серьезно, минуты 3 можно? Да, прекрасно и так. Вот. Я очень надеюсь, что эти законы будут приняты. Закон про национальную татарскую автономию будет принят. У нас будет изменен флаг. Мы будем делать, это будет точка входа в этот процесс. Будем долбить до тех пор, пока этот колосс не зашатается. Он пока не очень шатается. Мы бы хотели, чтобы он упал, он пока не шатается. Пойдет, погребет под себя всю эту вату. И Россия перезагрузится. Потому что мы не сможем отделить Россию рвом с крокодилом. Она будет там всегда. В таком виде отделять ее не имеет смысла. И в наших интересах, чтобы она произошла не только в том, чтобы вернули Крым и Донбасс, не то, что прекратилась война, не то, что выплатили репарации, контрибуции, принесли публичные извинения, а в том, что они, как страна перезагрузилась, перестала быть империей, которая хочет нас завоевать. Потому что нам это оставляет... Ну, это германский вариант. Ты говоришь про германский вариант, на самом деле. Ну, это единственная стратегия, потому что иначе эта война будет навсегда, понимаете? Тогда нам нужно строить, как в «Игре престолов», в стену, с одичалами, вся эта история. Это очень дорого, у нас нет таких Но в том, что в итоге русский рейх будет разрушен, у тебя сомнений нет? Однозначно, я в этом не сомневаюсь. Желаю тебе огромных успехов в творчестве. Ты столько времени провел не там, где должен был провести. Вот ты чувствуешь, да, вот это потерянное время? Ты пытаешься в университете? Нет, вообще не чувствую. Я там не считаешь, что очень много, я не считал, что я потерял ни дня. Я работал над собой и работал над своими черновиками. Много что есть, книги, сценарии, записки, там очень много всего. Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо за поддержку. Рад. И мы за тебя всегда. Да. Были, есть и были. Олег Сенцов был на телеканале АТР. Прошу прощения у режиссера нашей трансляции «Прекрасная Илья» за то, что мы немножко протянули время. А наших зрителей прошу подписываться на Patreon нашего канала. Знаете, любая копейка, она все равно имеет значение, потому что солидарность превыше всего. Русский рейх будет разрушен только совместными усилиями всех людей доброй воли в любых странах мира. Всего вам доброго, смотрите АТР.